down, and if you have your friends outside, please call them because it's going to be a very interesting workshop. So we will begin in the next 5 minutes. Thank you. Okay, so students, this question is to you. How many of you are really interested in the workshop? Please put your hands up. எவ்வளோ பேர் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்க இந்த ஒர்க் ஷாப்லேருந்து நான் இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டேக் அவேயாவது எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு. அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே வாக்கினி ப்ளீஸ் ஆமாம் ஃபோட்டோகிராஃபர் வேறு எடுக்கிறாரு. ப்ளீஸ் புட் யூர் ஹேண்ட்ஸ் அப் எவ்ரிபடி. ஓகே, மை நேம் இஸ் அனு ராவ் அண்ட் ஐம் கோயிங் டு பி அ ஹோஸ்ட். ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட் மட்டும் இருக்குது. நீங்கள் எல்லோரும் முன்னாடி வந்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஈஸி ஃபார் அஸ். ஸோ நம்ம உங்களுக்காக இவ்வளோ ப்ரொஃபஷ்னல்ஸும் இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க இந்த ஒர்க் ஷாப் எடுக்கிறதுக்கு. பட் எம்டி சேர்ஸ்க்கு டீச் பண்ணுறது வந்து அது ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்காது. அதனால இந்த சைடு தான் எக்ஸ்பெஷலி. ஸோ இஃப் யூ டூ மைண்ட் கேன் யூ ப்ளீஸ், ஃப்ரண்ட் சீட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தான். டோன்ட் ஈவன் திங்க் இதெல்லாம் நமக்கு இல்லை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. whenever you find a seat empty ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும் போது ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். ஆமாம். ஸோ யா, ஐ சி மேம் வந்து ஈஸ்வரி காலேஜ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. மேம் சொன்னால் எல்லாருமே கேட்டுருவாங்கன்னு தெரியுது. ஸோ மேம், இஃப் இட்ஸ் பாசிபிள் இன்னும் கொஞ்சம் இது இங்கே 2 ரோலாம் காலியாக இருக்குது. யூ ஆல் வாண்ட் டு சிட் டுகெதர், அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? இஃப் நாட் ப்ளீஸ் லாஸ்ட் சீட்ஸில் இருக்க எல்லாரும் இந்த சைடு வந்துருங்க. You can sit with your friends. We are not going to force you, but it's just that முன்னாடி சீட்ஸ்லாம் உட்காந்துட்டிங்கன்னா டீச் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட்டாக இருக்கும்.
Students, I think you deserve a round of applause. I'll tell you why. ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்திருக்க மாட்டாங்க இன்வைட் பண்ணதுல. ஆனால் நீங்களாம் இங்கே வந்திருக்கீங்க, which means you're interested, at least, right? So please give yourself a round of applause for joining with us today. So this is going to be a master class workshop. You know, a simple 1 hour workshop kadiyadu. So it's going to be a 3 hours workshop. So in depth உங்களுக்கு எல்லாமே டீச் பண்ண போறாங்க. இங்க இருந்து நீங்க வந்து ஒரு டேக் அவே எடுத்துட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா you can start learning with your own interest. So let's see. இப்போ செஷனை வந்து ஒரு 1 minute begin பண்ணிடலாம். May I request the boys to please close the door. A very good morning, everybody. My name is Anu Rao, and I'm going to be a host for day 2 of Umagine Tamil Nadu. Thank you so much all for joining with us today. So today is going to be a very productive day. Thank you all for joining with us. So today we have K7 Academy with us. K7 Academy is a division of K7 Computing, which has started in Chennai, but then now they have their presence globally over 27 countries. So they are going to help us with Tamil Nadu's vision of upskilling 1 million cybersecurity professionals. And if you can show some interest today, you will be one among the 1 million cyber professionals. So are you excited? Yes? Yeah, I want some energy. Are you excited? Okay, I'm going to hand over the session to K7 Academy representatives. From here on, they will take over. May I request the K7 Academy professionals to please join us on stage. Hello, ma'am. Welcome. I'll do with that. Hello, good morning. நிறைய பேர் இங்கே குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லுவாங்க அப்பப்போ, அதனால you'll have to respond back to us. Okay, so my name is Ratna. I am from a company called K7 Computing. You might have heard of it. We are one of the pioneers in cybersecurity. Cybersecurity is a relatively new term. பழைய termனா antivirus product, antivirus industry, anti-malware. All of these are terms that are used for our industry. Cybersecurity is a new term that encompasses a lot of things, including solutions, services, everything. Solution na product. Antivirus, in your laptop you put an antivirus program, right? That is a solution. Services na, like for example VAPT, illa GRC audit pandrathu, or security risk consultations. All of these is part of services. So the cybersecurity industry consists of all of these things, both solutions and services, consultations, that includes consultations and all of that. This is an extremely niche industry. So these 3 hours that you're going to spend here, please try to learn at least what is happening in this industry. It is definitely going to help you, because in IT, this is
a very niche segment, and it is a very popular and a trending segment in the IT industry, overall IT industry. And the programming and all is, I mean, like it's what do you say? The interest in programming has come relatively down a little bit because now people are into vibe coding and all of that. So even if you're not proper C++ programmers, you can learn vibe coding and you can, code fast and all. But this security in the IT industry is going to be there for a very long time. So there's a lot of demand for security professionals. I am really hoping that a lot of you will take up this segment as your career. There are lots and lots of options in cybersecurity. It's not just technical. We have non-technical, semi-technical, fully technical roles. So based on your interest, you can take up any of these roles. So let's just discuss the agenda for today. So first up, we have a talk on AI in cybersecurity. AI, as you know, is a trending word. Everybody uses AI now. So you need to know how AI is used in cybersecurity. It's used by the good guys and the bad guys also. So we have Mr. Babu who will talk about that. And then we are going to have a small activity, phishing simulation. I think college students might have heard about the term phishing. So so we are going to have a phishing simulation exercise. So this is one of, this phishing thing you would have heard about a lot. And there are a lot of breaches that happen because of phishing. You get sent a link and you click on the link and something happens, and then your bank account is compromised, some other account is compromised. So these are all, phishing related stuff. So we're going to have an activity on that. And then we're going to have a very brief look at the cybersecurity industry and career opportunities, which will be interesting for you. And then comes a master session on malware analysis and VAPT conducted by a couple of researchers from our company. So malware analysis is, again, it's a very, cybersecurity, it's a very niche segment. Reverse engineering malware. Abdina, somebody writes a malware. Malware is a piece of code. Somebody writes a malware. You analyze that malware and you need to reverse engineer that malware and see what that malware is doing. And you need to write the code to detect and deal with that malware. Okay? It's a very extremely interesting stuff. And the movies Lelang Katarmari, you sit in a lab and work and all, is extremely interesting. So we have a lot of fun doing that. So we look at the code written by the bad guys and we write the code to, kind of detect the bad code and then eliminate it or deal with it. So this is what is called malware analysis. And VAPT, you would have heard, vulnerability assessment and penetration testing, pen test. So it's again another thing. So it's a cool word for hacking. So ethical hacking, so all of that. We are going to be covering that in that session. And then we're going to have a fireside chat on, cybersecurity industry and how students can prepare themselves for this industry. What is it that we, people who are in the cybersecurity industry, what is it that we are looking for in students like you? So you'll be able to get more information on that. And then we are going to have an assessment. So based on the scores that you get in your assessment, you might get 3 levels of certificate. One is a participation certificate, and then a first class, and then a distinction certificate. This is going to be of use to you. In order to do that, you will need to first register for this. So this is the QR code. Quickly take a snap and register. And once this is over, you participate in the assessment and then grab your certificate. This is going to be the agenda for today. So first up, coming up is Mr. Babu Manikam's speech on AI in cybersecurity. So let me just introduce Mr. Babu Manikam. He is the founder and CEO of Q Eagle and the founder member of TestLeaf, where he has mentored over 50,000 professionals. A first-generation entrepreneur, he specializes in building practical agentic AI solutions that help enterprises accelerate delivery through reliable, high-impact engineering. So this is the trend, again, another trend, using AI to improve
the enterprise processes and your business, how to make it better, how to get things done quicker. So here's Mr. Babu Manikam. Over to you, sir. Thank you, Ratna. Thank you. Okay, வணக்கம். இதான் முதல் முறையா something I do in Tamil Nadu. So, quick background. I'll talk about myself a little later. Can I have my slides? Okay, quick questions கேடலாம். எத்தனை பேர், how many of you follow Tamil? தமிழ் தெரிகிறவங்க? Okay, almost everybody, right? So, நம்ம கொஞ்சம் தங்கிலீஷில் கான்வர்சேஷன் வச்சுக்கலாம் என்ன? ஓகேவா? Okay, so just a quick background until slides come. So, I lived in North America for more than a decade. I gave up my green card to come back to India with a mission, right? ஒரு சின்ன கிராமம் தரங்கம்பாடின்னு ஒரு நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பக்கத்தில். ஸோ அதில் ஒரு இன்டென்ட்டோட வி கேம் பேக் செட்டிங் அப் என்ஜிஓலாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்கு ஃபண்டு வேணுங்கிறதுனால ஐ ஸ்டார்டட் அ சாஃப்ட்வேர் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இப்போ ஒரு 150 பீப்புள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ ப்ரிடாமினென்ட்லி ஒர்க் இன் ஏஐ ரிலேட்டட் ஏஜென்டிக்கில் இருக்கேன். ரீசெண்டாக ஸ்டான்ஃபோர்டில் எஜுகேஷன். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ டூ ப்ரிடாமினென்ட்லி. இன்றைக்கி நான் டாப்பிக்கை கொஞ்சம் என்கரேஜாக வச்சுக்கணுன்னா நீங்களாம் நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். அதனால் நிறைய விஷுவல் காம்பனண்ட் இருக்குது. என்ன ஓகே தானே? ஓகேவா? எத்தனை பேருக்கு ஏஐ தெரியும்? ஏஐ பேசிக்ஸ் தெரியும்? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ரொம்ப கம்மியாக தான். ஓகே ஓகே. எத்தனை பேர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிராஜுவேட்டுங்க? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட். எத்தனை பேர் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டு? அட்லீஸ்ட் அதுக்காக கை தூக்கலாம். ரெண்டுத்துக்கு கை தூக்கலன்னா நீங்கள் வாட் யூ பிகம்னு தெரில. ஓகே, கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். என்ன 2.5 hours செஷன் இருக்குது. ஓகே, வில் கீப் த கான்வர்சேஷன் ஆன். சரி, எத்தனை பேர் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஓகே, ப்ரிடாமினன்ட்லி ஜெமினி. ஓகே, ஸோ அது இல்லாமல் லாமா? நோ, லாமா குவைட் அ ஃபியூ. ஓகே, கிளாட். ஓகே ஓகே. இந்த சைடு நிறைய கை தூக்குறாங்க, இந்த சைடு கம்மியாக கை தூக்குறீங்க. இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ன்னு தெரில, பட் வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட். பண்ணுமா ஒரே ஒரு
ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் த பேஷன்ஸ். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, என் டாபிக் வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு சைபர் செக்யூரிட்டி ஏஐ ரிலேட்டடாக எவ்வளோ எசென்ஷியலாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். அதில் 2 ட்ராக் இருக்குது. ஐம் கோயிங் டு கோ ஓவர் ஈச் ஒன் ஆஃப் தம். ஒன்று ஏஐ ஃபார் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஒருவேளை நீங்கள் இதுக்கு how many of you don't know கோடிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை? கோடிங் வெரி ஃபியூ, ரைட்? So even this can be an interesting field if you are looking that as an option. சரியா, அதை பற்றி பார்த்துருவோம். ரைட், பர்ஃபெக்ட். ஸோ ஏற்கனவே இந்த கேள்வி கேட்டதுனால ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஸோ எத்தனை பேர் இங்கே ஸ்டூடெண்ட் predominantly students? Okay, we'll go through this. So we asked this question, so we'll skip this as well. எத்தனை பேர் மெஷின் லேர்னிங்கோ ஏஐயோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இல்லாட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு, ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்குன்னா உங்களோட அசைன்மெண்ட்லாம் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க? உங்கள் காலேஜ் அசைன்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே, எத்தனை பேர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு? ஓகே, ரைட். ஸோ இதான் லாஸ்ட் கொஸ்டின். சைபர் செக்யூரிட்டி பேசிக்ஸ் எத்தனை பேருக்கு இதில் இருக்க டேர்ம் அட்லீஸ்ட் ஒன்று இல்லை மோர் டேர்ம் தெரியும்னா, பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியும்னா? ஓகே, fair enough. Okay, we'll get started. என் பேர் பாபு. So I founded TestLeaf and QEagle, right? Predominantly I come from test engineering background. I lived across globally and I work for various organizations across the globe, right? Your LinkedIn profile பார்த்தீங்கன்னா I was predominantly coming from a very different engineering background. I solve business problems for different countries as together. Predominantly இப்போ banking and insurance companiesக்கு மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். So one of my experience வந்து I work for recently for a South African bank. அந்த South African bankல இருக்கிற காமன் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஒரு நாளைக்கும் கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட்ஸ் மட்டுமே ஒரு 500லேருந்து 1000 வரைக்கும் ஃப்ராட் நடக்கும். How many of you heard about frauds? கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட்லாம் நடந்த கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசும். ஸோ இந்த பேங்க் என்ன பண்ணாங்க, they don't want to keep spending lot of money. So rather அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா, can we solve this through AI? Because they got a 20 years of data set with them. So இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது, if we want to protect lot of money for them, almost we want to protect a $2 billion of money over the next 10 years. அதனால they were looking at 2 combinations. ஏஐயும் எப்படி சைபர் செக்யூரிட்டி யூஸ் பண்ணி can we govern thisன்னு பார்த்தாங்க. ஸோ இதில் 2 ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஒன்று, we don't want to lose a customer. So what we did is we took almost like ஒரு 74 parameters analyze பண்ணோம். So predominantly we were looking at அவங்க என்ன மாதிரி கார்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, எந்த ஏடிஎம்ல எந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்க, எந்த இடத்துல பாஸ்ட்லேருந்து போய் ஸ்வைப் பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணோம். சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, ஃப்ராட் நடக்காமலே ஃப்ராடுன்னு வேற சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கார்டை கொடுத்துட்டு ஸ்வைப் பண்ண சொல்லிவிட்டு பணத்தை எடுத்துகிட்டு போய் ஃப்ராடுன்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க. அதுக்காக இந்த பேங்க்கில் மட்டும் 50க்கு மேற்பட்ட ஆடிட்டர்ஸ் இருந்தாங்க. அவங்க அந்த டேட்டாலாம் அனலைஸ் பண்ணி மெயின் ஃப்ரேம் அப்ளிகேஷன், சிஆர்எம் அப்ளிகேஷன்லாம் டேட்டா கனெக்ட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். இது ஒரு பெரிய டாஸ்க்கு. தே வர் ஸ்பெண்டிங் லாட் ஆஃப் மணி. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் கேன் வி யூஸ் ஏஐங்கிறத தான் வி ஸ்டார்டட் லுக்கிங் அட் திஸ். திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் சம்வேர் இன் 2024. We went live beta version in 2025 July August. Then we are live for 6 months. இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணோன்னா, இதை டெப்ளாய் பண்ணும்போது எல்லா யூஸருக்கும் கொடுக்கல. ஒரு பீட்டா somebody who is spending more than almost like $20,000 மேலே ஸ்பெண்ட் பண்ணுற கிரெடிட் கார்டு யூசர்ஸ்க்கு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு we started going live. அவங்க ஸ்வைப் பண்ணாங்கன்னா பேசிக்கலாக we will understand their parameters and tell them exactly இது உண்மையான டிரான்சாக்ஷனா இல்லை பாசிபிளாக அஃபெக்டடான ஒரு டிரான்சாக்ஷனான்னு கண்டுபிடிச்சி அதை பிளாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். இதில் என்ன பிரச்சனைனா, ரொம்ப பிளாக் பண்ணாலும் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் பிகமிங் வெரி ஆங்க்ரி. ஏன்னா அது உண்மையான டிரான்சாக்ஷனாக இருக்கும். கஸ்டமருக்கு மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் அனுப்புவோம், மோர் தென் ஒரு ஓடிபி. அது தே கெட் ரியலி ஒரிட். இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் இது ஃப்ராட் இல்லைன்னு நாங்கள் டிடெக்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோன்னா தென் வி வென்ட் த்ரூ அ பெயின்ஃபுல் டைம். அதுக்கு தான் வி ஸ்டார்டட் யூஸிங் சம்திங் விச் இஸ் பேசிக்கலி semi-supervised models யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். We had closely about several millions of transactions. அந்த transactions பார்த்துட்டு we started doing this as an activity. ஓகேவா?
ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷனை பார்க்கும்போது இது என்ன பண்ணுங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு நான் டீட்டெயில்டாக ரன் த்ரூ பண்ண போகிறேன். நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால இதில் என்ன ஆப்ஷன் எனக்கு வாட் ஐ டூ கெட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் தான் த பெஸ்ட் பாசிபிள் சொல்யூஷன். நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா இதுக்கான நிறைய இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள். நீங்கள் ப்ரிஃபரபிளி தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயராக இருந்தால் இந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறையா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி K7ம் கொடுக்குறாங்க, QEagleலையும் கொடுக்குறோம். நீங்கள் இருந்ததுன்னா ஆஃப்டர் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்கேன் பண்ணிக்கிங்க. வில் ட்ரை ரன்னிங் அ ஃப்ரீ ஒர்க் ஷாப் ரன் பண்ணுறோம். ஒர்க் ஷாப்க்கு அப்புறம் வி ஆல்சோ கிவ் யூ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கம் அண்ட் ஒர்க் வித் அஸ் இன்டர்ன்ஷிப்பாக. ரைட்டாக பெய்டு இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குது, நோ காஸ்ட் இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குது. ஸோ ஏஐ சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு வேணும்னா தென் ப்ரிஃபரபிளி யூ கேன் லுக் அட் ஒன் ஆப்ஷன் இஸ் டு லுக் அட் சச் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ண. முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா சைபர் செக்யூரிட்டியில் ஒரு அட்டாக் நடக்குதுன்னா ஜென்ரலாக ஒரு ஹிட் நடக்கும் ஒரு நாளைக்கு, இவ்வளோதான் நடக்கும் மேஜராக. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹிட்டு 2 ஹிட்டு தான் இருக்கும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஏஜென்ட்டிக்காக இருக்கிறதுனால ஒரு நாளைக்கு ஆல்மோஸ்ட் திரும்பி பார்க்கறதுக்குள்ளே ஒரு 10,000 ஃப்ராட்ஸ்குள்ளே வந்துடுது. இதுதான் ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது எங்களுக்கு. இது ஒரு காமன் ப்ராப்ளம். திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் very easy for us to solve in today's world. ஸ்பெஷலாக பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபினான்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா டொமைன் சேலஞ்சஸும் இதில் தான் கோ த்ரூ பண்ணுறோம். ஸோ இதை எப்படி அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னு அந்த பேட்டர்ன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட். ஏன்னா ஒன்ஸ் அட்டாக் நடந்துச்சுன்னா வி ஸ்டார்ட் லூசிங் லாட் ஆஃப் மனி. ரதர் அந்த அட்டாக்கை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் ஃபண்டமெண்டலாக ரன் த்ரூ பண்ணுறோம். ஸோ இந்த டிமாண்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் ஏஐ தெரிஞ்சவங்களுக்கும் சைபர் செக்யூரிட்டி 2 காம்பினேஷன் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் நிறைய மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஈவன் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பி அ ஹை ஸ்கோரராக இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை. இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்குது. நேற்று இருந்த டாப்பிக்லையும் அதை பற்றி தான் நாங்கள் பேசினோம். 1 million சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல் அக்ராஸ் தமிழ்நாடுல க்ரோ பண்ணணுங்கிறது தான் இன்டென்ட்டாக இருக்குது. அதுக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ யூ ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் கேன் லுக் திஸ் அஸ் அ லார்ஜ் கெரியர். இதில் நிறைய சம்பளம் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இனிஷியல் டேஸில் கிடைக்காது. ஒன்ஸ் யூ கெட் அ 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் இது வெரி நிஷ், ஹை சேலரிஸ் நிறையவே கிடைக்கும். ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் இது ஒன் ஆஃப் த காமன் சேலஞ்சாக இருக்குது. ரீசெண்டாக இது நாங்கள் ஒரு ஃபேஸ் பண்ண ஒரு ஹாங்காங்கோட பேங்க், ரைட்? how many of you had heard about deepfake? Almost எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, கரெக்ட் தானே? மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்டர்லேருந்து known social media. This happened really in Hong Kongல ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன், ரைட்? The CEO was on leave, vacation, and the CFO also on vacation. ஏ ஏஜென்ட் உள்ள உட்காந்து இட் ட்ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹூ இஸ் ஆன் வெக்கேஷன். அவங்களோட ஃபுல் வாய்ஸ் கால்ஸில் அட்டன் பண்ணி, பிகாஸ் தேவர் யூஸிங் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஏஐ டூல்ஸை வச்சு அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வாய்ஸ் டோன்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதில் இருக்கிற அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர், கான்வர்சேஷன் மீடியம் எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த டீப்ஃபேக் என்ன பண்ணுச்சுன்னா when they are on holidays, it made a Teams call. It came on a real video and everything was fake, and they told exactly their CFO call பண்ணி, நீங்கள் இப்போ இம்மிடியேட்டாக ஒரு $25 million we are setting up a new office, we have to go through this, implement பண்ணுங்க. It happened. It really happened in Hong Kong. This is a legal case which is going through. So இந்த மாதிரி ஒரு ரியல் சுச்சுவேஷன் கரண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா இதோட சீரியஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா it is spreading across the world. Every government, every institution wants to put cyber security at first, right? Because AI is really killing a lot of opportunities also. ஏன்னா எவ்வளோ தூரம் ரத்னா சொன்ன மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் இருக்கோ, கெட்ட விஷயங்கள் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிறதுனால we want somebody to come and prevent this, ரைட்டா? இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு த பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எங்கள் ஆர்கனைசேஷன்லாம் சொல்கிறது என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி யாராவது வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஷுவராக இல்லை, அவங்க வெக்கேஷனில் இருக்கிறாங்க, அவங்க தான் தெரியலன்னா பேனிக் ஆகுதுங்க. ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ரீச் அவுட் பண்ணி கேளுங்க, ரியல் பர்சனாக ஃபோன் கால் பண்ணுங்கள், டீம்ஸில் கால் பண்ணுங்கள், இல்லை ஸ்லாக் வச்சுருந்தோன்னா அது மாதிரி ஒரு மீடியத்தில் போங்கன்னு சொல்கிறோம். ப்ரிஃபரபிளி ஒரு வேளை இவ்வளோ மணிக்கு மேலே போணுச்சுன்னா மல்டி அப்ரூவலுக்கு போங்க. சிஎஃப்ஓ இருந்தாலும் இட் ஷுட் கோ த்ரூ அ மல்டிபிள் அப்ரூவல்னு சொல்கிறோம். இது இல்லாமல் இப்போ நாங்கள் இதெல்லாம் ரெகுலர் ப்ராசஸ், ரைட்டா? ரூல் பேஸ்ட் இன்ஜின். இப்போ நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறோன்னா, வி வாண்ட் டு பில்ட் அன் ஏஐ ஏஜென்ட். இப்போ டீஃபேக்காக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சொல்யூஷனை பில்ட் பண்ணட்டும்.
ஸோ தட் இஸ் வேர் த இண்டஸ்ட்ரி இஸ் எவால்விங். எவ்வளோ தூரம் ஒரு டீப் ஃபேக் வீடியோ இருக்கா அதை ஆட்ரிபியூட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த எமோஷன்ஸ்லேருந்து அந்த ஐ கான்டாக்ட்லேருந்து, ஏன்னா நீங்கள் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூஸ் கூட ஃபேக் இன்டர்வியூஸ் நிறைய நடக்குது. கரெக்டாக ரீசெண்டாக யூ வுட் ஹவ் ஹர்ட், ஐ ஹவ் சீன் லாட் ஆஃப் எலைட் ப்ராடக்ட் ஆர்கனைசேஷனில் இப்போ வந்து இன்-பர்சன் இன்டர்வியூ கண்டிப்பாக வைக்கிறாங்க. Right? They don't want to have an online interview. They want people to come because of these happening. ஸோ இப்படி நடக்கும்போது ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா, எனக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன சொல்யூஷன் பண்ணலாம், கேன் ஐ பிகம் ஈவன், நிறைய பேர் எத்தனை பேர் வாண்ட் டு பிகம் அன் ஆண்டர்பிரினர், சொந்தமாக தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். ஃபியூச்சர் பிகம்ஸ் ஏ கிரேட் பாத் டு பிகம். நாளாக ஆண்டர்பிரினர் ஆகணுன்னா 10-15 வருஷம் கழிச்சு தான் என்கிட்ட எனஃப் மணி. இன்றைக்கி ஃபண்டிங்லேருந்து சப்போர்ட் சிஸ்டம்லாம் ஹையாக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் பியூர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்குறோம். ஸோ யூ ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் கேன் சீரியஸ்லி டேக் திஸ் அஸ் அ கெரியர் பாத்தாவோ ஒரு ஆண்டர்பிரினரியல் ரோலாவோ பார்க்குறதுக்கான ஹியூஜ் பொட்டென்ஷியல் இருக்குது. இது மட்டும் இல்லை, இது ஒரு ரியல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எங்களோட சினாரியோலே நடந்தது. முன்னாடியெல்லாம் எப்படி ஒரு ஃபிஷிங், அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசுவாங்க. ஃபிஷிங் இமெயில்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு ரேண்டமாக ஒரு மெயில் பாக்ஸ்லேருந்து எங்களுக்கு ஒரு மெயில் வரும், அதில் லிங்க் இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காக மைக்ரோசாஃப்ட்டே அதை ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு ஃபிஷிங் இமெயில்னு எங்களை ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்பாக்ஸ்குள்ளே வராது. ஆனால் இப்போ இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி வருதுன்னா, ஒரு ஏஜென்ட் வந்து எங்களோட உட்காந்துருது மெயில் பாக்ஸ்லே. அது வந்து எங்களுக்கே தெரியாமல் எங்களோட மெயில்ஸ்லாம் ரீட் பண்ணது, எங்களோட கான்வர்சேஷன், பாபு எதுக்கு நிறைய ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரு, பாபு யாரோட அடிக்கடி கம்யூனிகேட் பண்ணுறாரு, இதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு இட் இஸ் ட்ரைங் டு, வென் ஐ எம் நாட் இன் ஆஃபீஸ், இட் இஸ் ட்ரைங் டு ஜென்ரேட் அ ரியல் இமெயில் சேயிங் தட் எங்களோட டெப்ளாய்மெண்ட் வந்து யூஐடிக்கு போயிடுச்சு, ரெடி ஃபார் டெஸ்டிங், இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ரெடி ஆகிக்கிங்க அப்படிங்கிற மெயில் வரைக்கும் இன்றைக்கி வருது. இது ரொம்ப நேச்சுரலாக நடக்கிறது தான் இப்போ பிரச்சனையே. இது ரொம்ப ஈஸியாக என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குது. ஓகே, இது பாபு தான் நடந்திருக்கு. எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே மல்டிபிள் டைம்ஸில் இது மாதிரியான ரைட் ஃபிஷிங் இஸ் ஹேப்பனிங் குவைட் ஆஃபன். இதெல்லாம் ஒரு காமன் ப்ராப்ளமாக பார்க்குறோம். ஏன்னா ஏஐஸ் ஆர் ட்ரைங் டு டேக் ஓவர் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும். ஸோ இந்த கேஸில் நீங்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இது இல்லாமல் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன பண்ணுதுன்னா, ஏஐ ஹேஸ் லாட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். இது யார் அட்டாக் பண்ணால் ஈஸி டு அட்டாக்னு தெரியுது. யார் இன்டெலிஜென்ட், யார் டெக்னிக்கலாக இருக்கிறாங்க, யார் நிறைய கான்வர்சேஷன் பண்ண மாட்டுறாங்க, யார் வீக் பர்சன், அவங்கள அட்டாக் பண்ணுறது தான் இன்டெலிஜென்ஸ் அங்கே. ரைட்டா? அதுதான் இங்கே பயம் கூட. அந்த இடத்துல நான் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, என்ன நாங்கள் ரூல் சிஸ்டம் வச்சுருக்கோன்னா, ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரல் ரூல் புக்கில் லிங்கோட யூஆர்எல்லை பாருங்கள், என் பாயிண்ட் தெரியலன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம். ஆனாலும் இதுக்கான சொல்யூஷன் அது இல்லை. இதெல்லாம் ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெஷராக இருந்தாலும் ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறது தான் இதுக்கான ரைட் சொல்யூஷனாக பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் யூ கேன் பிகம் அன் சம்படி லைக் அன் ஏஐ டாக்டர் who can go and start sensing these solution. கண்டிப்பாக அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, நிறையவே இருக்குது. அதனால் நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடியெல்லாம் ட்ராக்ல என்ன சொல்லுவோன்னா, சைபர் செக்யூரிட்டி ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ராக்காக தான் இப்போ K7 ஆர்கனைசேஷன்லாம் ஸ்பெஷாலிட்டியாக பார்க்குறோம். இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ காமன் ட்ரெண்டு தான். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மேண்டேட்ரியாக சொல்கிறோம். சைபர் செக்யூரிட்டிங்கிறது ஒரு செப்பரேட் ஸ்ட்ரீம் இல்லை, இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த என்டையர் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம். நீங்கள் சாஃப்ட்வேரோ ஹார்ட்வேரோ எதை ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஜாப் ரோலில் சைபர் செக்யூரிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு சொல்கிறோம். ரைட்டா? இதுக்கான லேர்னிங்கை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கிறது தான் இன்றைக்கி செஷன் உங்களுக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். ரைட் பாபு, நான் எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு தெர் இஸ் சம்திங் கால் சிக்னல்ஸ். எப்படி இதோட ட்ரெண்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த சிக்னல்ஸ்லாம். அது எந்த டிவைஸ்லேருந்து வருது, எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து ஆரிஜினேட்டர். சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் பார்க்கும்போது டர்பன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சிட்டிலேருந்து ஆரம்பித்தது தான் நிறைய ஹேக்கர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி லொக்கேஷன் பேபால்லாம் இதில் தே ஹவ் ஸ்பெண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் ஜஸ்ட் டு ட்ராக் திஸ். அப்போல்லாம் ஹேக்கிங் ஈக்கோ சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹேக்கர்ஸை யூஸ் பண்ணியே தே டூ ஹேக். ரைட்? ஸோ அதனால் சிக்னல்ஸை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க. இதோட ரிஸ்க் ஒரு கீப் ஏஐ யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இதை ஸ்டாப் பண்ணுமா இல்லை அலோவ் பண்ணுமாங்கிறத டெசிஷன் எடுக்கணும். கடைசியாக தான் யூ மேக் அன் ஆக்ஷன். இதுதான் ஜென்ரல் ஃப்ரேம் ஒர்க் when you look at cyber security. It is not very difficult. ஆனால் நிறைய பேருக்கு இது தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, இதில் போகலான்னு. எல்லாருமே ஒரு முன்னாடிலாம் ஜாவா டெவலப்பர் எப்படி இருந்தாங்களோ, இப்போ நிறைய பேர் வந்து லுக் அட் ரியாக்ட் ஜேஎஸ், ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க. சைபர் செக்யூரிட்டி இஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஃபீல்ட் மட்டும் இல்லை, இட் இஸ் அ மேண்டேட்ரி ஃபீல்டாக இருக்கிறதுனால நான் ஜென்ரலாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான். ஸோ 3 டேக்அவே இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த ஆக்டிவிட்டிலேஸ். ஒன்று,
இனிமே இருக்கிற அட்டாக்ஸ் வந்து காமனாக இருக்காது. It might happen, all of us get an Android attack on the same day, same moment. நம்ம react பண்ணுறதுக்குள்ள attack can happen. அப்போ we need people who can analyze பண்ணி prevent பண்ணுறதுக்கு right engineers வேணும்னு பார்க்குறோம். அப்புறம் பேசிக்கலாக ட்ரஸ்ட் நம்மளோட ஃபண்டமெண்டலாக இவர் எழுதின இமெயிலாக இருந்தால் ட்ரஸ்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் இனிமேல் ட்ரஸ்ட் ஆல்சோ அண்டர் அட்டாக். யூ மைட் கெட் அன் இமெயில் ஃப்ரம் ரைட் கவர்மெண்ட் இமெயிலேருந்து வரலாம், இல்லாட்டி உங்கள் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து வரலாம், உங்கள் காலேஜ்லேருந்து வரலாம். இதுதானே நீங்கள் நினைக்க முடியாது, ஏன்னா ட்ரஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ அண்டர் அட்டாக். ஸோ ஆப்வியஸாக நம்ம இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு we need right talents who can come and solve this. ஸோ ஏஜென்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணிவிட்டு அதை டெஸ்ட் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு people always look for a solution, right? So quick, because a lot of people said I don't have an AI agent tech, right? So நீங்கள் ஏ ஏஜென்ட் பில்ட் பண்ணணுன்னா மொத்தம் 3 விஷயம் நல்லா தெரியணும். ஒன்று எல்எல்எம்னு சொல்லக்கூடிய உங்கள் ஜிபிடி மாதிரி கிளாட் மாதிரி ஒரு மாடல். இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற மாடல்லாம் மல்டி பில்லியன் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது, ட்ரில்லியன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை ரொம்ப கம்மி தான். எல்எல்எம்ஸ் ஆர் அவைலபிள், ப்ரைவேட்டும் இருக்குது, பப்ளிக்கும் இருக்கிறதுனால லாட் மோர் ஈஸி. இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்போ எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இப்போ K7 மாதிரி ஆர்கனைசேஷனில் I think every day they go through so much of data sets. கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு if I do remember 500 to 1000 of different combinations அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோ டேட்டா செட் இந்தியாவிலே அவங்க மட்டும்தான் ஒன்லி இந்தியன் ஆர் தமிழ்நாடு பேஸ்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி ஆர்கனைசேஷனாக அவங்க மட்டும்தான் they build everything from scratch அவங்க லேப்ஸில். அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் பெர்முடேஷன் காம்பினேஷனை பில்ட் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோ டேட்டா செட்டும் ராக் பைப்லைனில் வெக்டர் டேட்டாபேஸில் போட்டுட்டு அதை ஃபீட் பண்ணுறாங்க. அப்போ ஒரு காம்பினேஷனையும் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த மாடல் இதை எடுத்து ட்ரைன் பண்ணி இந்த மாதிரி திருப்பி நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறது தான் ஃபண்டமெண்டல் ஐடியா. இதுக்கு தான் நீங்கள் எம்சிபி, எத்தனை பேருக்கு எம்சிபின்னா என்னென்னு தெரியும்? இந்த வார்த்தைகள்லாம் தெரியலன்னா பரவாயில்ல, உங்களுக்காக தான் நாங்கள் இன்னொரு ஆடட் மாஸ்டர் கிளாஸ் பண்ண போகிறோம் ஃப்யூச்சரில், ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுறோம். ஜென்ரலாக வி வாண்ட் டு கிவ் பேக் டு த கம்யூனிட்டி. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆஃப்டர் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஒரு QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணிட்டீங்கன்னா we will run through all this as part of it, right? ஸோ இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் இன்டகிரேட் பண்ணி நிறைய ஈகோசிஸ்டம், ஏன்னா அடுத்தடுத்த டூல்ஸை பற்றி பேசுவாங்க, நீங்கள் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை ஏஜென்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுலாம் ப்ரிடாமினெண்ட்லாக வைப் கோடிங். ஒரு 90% நீங்கள் பெரிய கோடராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ யூ கேன் பி வெரி குட் ஏபிள் டு பில்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஃபாஸ்டர். ஓகே, இந்த ஏஐ ரஷ் ஏன் இவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா யூ வுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த கிராஃப், ரைட்? ஸோ கிட்டத்தட்ட வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் வெரி க்ளோஸ்லி இன்னொரு ஃபியூ இயர்ஸில் வந்து அபவுட் $100 பில்லியன் எக்கனாமியாக இருக்குது. இப்போதைக்கு ஒன்லி ட்ரஸ்டட் பீப்புள் ஆர்கனைசேஷனாக இந்தியா தான். ப்ரிடாமினன்ட்லி தமிழ்நாடு இஸ் க்ரோயிங் largely in this market. அதனால் you as an individual entrepreneur-ஆவோ இல்லை டெக் ப்ரொஃபஷனலாவோ உள்ளே வரத்துக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே நிறையவே இருக்குது. அதனால் யூஸ் திஸ் ஒருவேளை நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறது எங்கள் பசங்கள்கிட்ட தான், ஒருவேளை ஐ குட் பி இன் 20s, ஒருவேளை நான் 20ஸ்ல இருந்தேன்னா ஐ வுட் ஹவ் மேக் மோர் மனி or more impact to the society ன்னு சொல்லுவேன். I'm growing lot older, I'm going to be 50. So I personally recommend நீங்கள் சின்ன பசங்களாக இருக்கும் போது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை 2 கையிலையும் எடுத்துக்கிறது பிரில்லியன்ட் ஐடியாவே இருக்கும், ரைட்? ஸோ கடைசி ஃபியூ திங்ஸ் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. இதில் 2 விஷயமா இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று, நீங்கள் அதர் சைடில் இருக்க அட்டாக்கர்ஸ் விச் இஸ் நாட் த சேஃபஸ்ட் திங். டிஃபெண்டராக இருக்கிறது தான் பிரில்லியன்ட் ஐடியா, கரெக்டாக? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், யூ ஹவ் டு டிடெக்ட் ஃபாஸ்டர். அப்போ பேட்டர்ன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். எத்தனை பேர் வந்து யூஸ்டு டூல்ஸ் லைக் கோபைலட், ரைட்? ஸோ கோபைலட் மாதிரியான ஈகோ சிஸ்டத்தை நீங்களே பில்ட் பண்ணிக்கலாம், நீங்களே இந்த செக்யூரிட்டி இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக. அதில் பேட்டர்ன்ஸ், அதுதான் சொன்ன K7 அடுத்தது நடத்த போகிற ஆக்டிவிட்டீஸில் they'll talk about their patterns, all that. So you need a mindset of an attacker, but you should be a defender. அப்படி போனீங்கன்னா this gives a huge option for you. இதில் 2 விதமான ப்ரொஃபஷன் இருக்குது உங்களுக்கு. ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டாக ஏர்லி கிராஜுவேட்டானா 2 டைப் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் இருக்குது. ஒன்று, சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு தேவையான ஏஐயாக இருக்கலாம், இல்லை
ஏஐக்கு சைபர் செக்யூரிட்டியாக இருக்கலாம். ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபஷன், கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். ரெண்டுத்துலேயுமே தெர் இஸ் அ நிஷ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. ஏன்னா ஏஐ எவால்விங், சைபர் செக்யூரிட்டிஸ் நிஷ் அகெயின். ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிங்கன்னா தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் கெரியர் ஆன், ரைட்? ஸோ அதனால் இதில் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கும் போது பேசிக்கலாக சைபர் ஃபார் ஏஐக்கு கொஞ்சம் லாட் மோர் டெக் சைடு தேவைப்படுது. ஏஐ ஃபார் சைபருக்கு கொஞ்சம் மெஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா யூ வில் ஏபிள் டு டூ தட், ரைட்? ஸோ இதில் என்னென்ன யூஸ் கேசஸ், ஏன்னா இன்றைக்கி தீம் வந்து ஏஐ ஃபார் சைபர் செக்யூரிட்டிங்கிறதுனால என்னென்ன தீம்னா நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட பேங்க்குக்கு நடந்த ஃப்ராட் டிடெக்ஷன் இஸ் அ வெரி காமன். ஏன்னா இன்றைக்கி ஃப்ராட்ஸ் வந்து எவ்ரி 100ல் 2-3. வி ஒர்க் ஃபார் லாட் ஆஃப் ஏடிஎம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நிறைய ஒர்க் பண்ணுறோம், அங்கேயும் ஃப்ராட் நிறைய நடக்குது இப்போலாம் ரீசெண்டாக. அதே மாதிரி வி டோன்ட் நோ, ஏன்னா 1 மில்லியன் டிரான்சாக்ஷனை ரூல் பேஸ்ட் இன்ஜினில் எழுதுறதுலாம் ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் இல்லை. அந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ்க்கெலாம் வி காட் அ பிரில்லியன்ட் ஆப்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி எஸ்ஓசி இஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் யூ டு லுக் அட். அது இல்லாமல் த்ரெட் எங்கெல்லாம் நடக்கலாங்கிறதையும் ப்ரிவென்ட் பண்ணுற ஈகோசிஸ்டமும் ஒரு கிரேட்டர் ஆப்ஷன். இதெல்லாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி சாட்ஜிபிடி யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஜென்ரலாக எத்தனை பேர் உங்களுக்கு தெரியாமல் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணியிருக்கீங்க? யாருமே இல்லையா? நான்லாம் அடிக்கடி ஏபிஐ கீ தெரியாமல் வைப் கோடிங் அடிக்கும் போது ஏபிஐ கீஸை தெரியாமல் போட்டிருக்கேன். சாம் ஆல்ட்மனே சொல்கிறாரு, நிறைய கீஸ் ஆர் பீன் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியாமலே நிறைய நேரங்களில் நம்மளோட ஆக்சஸ் கீஸு, பாஸ்வேர்ட்ஸு, மற்ற க்ரெடென்ஷியல்ஸை காமனாக கொடுத்துறது உண்டு, விச் இஸ் வெரி காமன். ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது இதுவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆப்ஷன் தான் செக்யூரிட்டி இன்ஜெக்ஷன், சம்திங் கால் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜெக்ஷன். இதை நாங்கள் அட்டாக்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுறோம். அப்படின்னா என்னென்னா, நீங்கள் கொடுத்த ப்ராம்ப்டை திருப்பி நான் கொஸ்டின் கேட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை என்னால் கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா தோஸ் ஆல் கால் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜெக்ஷன். இதுவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீல்டு தான். இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் லேர்னிங் கர்வில் இருக்கணும். இது மாதிரி நான் ரேகை பற்றி சொன்னேன். யூ கேன் ஹாவ் அ வெக்டர் டேட்டாபேஸ், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். அந்த மாதிரி கொஸ்டினில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் ஆஃபீஸ்லலாம் எல்லா டேட்டாவையுமே வி ஹவ் ஆர்கனைஸ்ட் இன்டு ஷேர் பாயிண்ட்ஸோ இல்லை டேட்டாபேஸ்லேயோ வச்சுருக்கோம் அஜூரில். அந்த மாதிரி கேஸில் எங்கள் சேல்ரி ஷீட்டும் இருக்கும், எம்ப்ளாயியோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும், பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும். ஆனால் அதில் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆக்சஸ் வேணும். இப்போ யாராவது எம்ப்ளாயி போய் சேல்ரி ஷீட்டை கேட்டு அது ஆன்சர் சொல்லிடுச்சுன்னா தென் வி லெட் கோ லாட் ஆஃப் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் டு இட். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஏஐயில் அந்த மாதிரி காமன் ப்ராப்ளம்ஸ் வெரி ஏர்லியாக இருக்குது. இதெல்லாம் குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லுக், யார் இதை பண்ணணும், எப்படி பண்ணணுங்கிறத நாங்களுமே இன்னும் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய ஏஐ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்னுமே ஏர்லி ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. அதனால் ஆஸ் அ யங்ஸ்டராக நீங்கள் வரீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஃபீல்டு ஃபார் யூ டு லுக் அட். ஓகே, கடைசியாக என்னென்ன காமன், இஃப் யூ ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் அ ப்ரோக்ராமிங் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தீங்கன்னா சில காமன் தப்புகள்லாம் பண்ணாமல் இருக்கிறது. ஹார்ட் கோட் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் ஆல்வேஸ் ஹார்ட் கோடில் தான் நிறைய இடங்களில் நீங்கள் ஜிட்டப்பில் கூட சில டைமில் போட்டிங்கன்னா அது அலாட் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் ஜென்ரலாக ரைட் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் எழுதுங்க. எத்தனை பேருக்கு டீப் சீக் தெரியும்? Deep Seek, right? So if you see last December 2024, when they released, a lot of people were thinking, அது MOE-ல எழுதப்பட்டது, இது Transformer-ல எழுதிருந்தாங்க. So a lot of data has been retrieved from, there is a theory that it says, complete OpenAI தான் அந்த entire contents being taken to a deep seek. There is a theory, I don't know how far it is true, but அது என்ன ரீசன்னா rate limits தான் problem. So because a lot of people retrieve lot of documents very quickly so that they don't have to train on lot of documents. அதே மாதிரி data வந்து I can poison. இதுவும் ஒரு one of the interesting problem statement that we see. ஏன்னா யாராவது உங்களோட இப்போ கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற லாட் ஆஃப் டேட்டா இடையில ரீசெண்டாலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பாஸ்வேர்ட்ஸ் லீக், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட டேட்டா லீக், இதெல்லாம் வெரி காமன். இதுக்கெல்லாம் அட்டாக்ஸ் நடக்கிறதுக்கான ஏஐ மூலமாக நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. ஸோ வி டாக்ட் அபவுட் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜெக்ஷன், ரைட்? இதுக்கெல்லாம் ஒன் சொல்யூஷனை நாங்கள் பார்க்குறது பில்டிங் அண்ட் ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் நிறைய ஹியூமன் அப்ரூவல்ஸ், ரைட்? ஹியூமன் இன் த லூப் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதாவது எல்லாமே ஏஐ ஏஜென்ட்டே பண்ணாமல் ஹியூமன்ஸ் அங்கங்கே இருந்து லுக் அவுட் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணுறது தான் ரைட் ஆப்ஷனாகவும் பார்க்குறோம், ரைட்டா? பிரில்லியன்ட். ஸோ வி கம் டு த லாஸ்ட் 3 திங்ஸ். நீங்கள் ஏஐ செக்யூரிட்டிக்குள்ளே வரணுன்னா 3 விஷயங்களை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒன்று, you should understand about identity. ரெண்டாவது,
அந்த டேட்டா எங்கேருந்து போகுது, மூணாவது நீங்கள் என்ன ஆக்ஷன் ப்ரிவென்டிவாக எடுக்கிறீங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. ஓகேவா? ஐடென்டிட்டினா என்னது? இப்போ ஜிமெயில்குள்ளே போகும்போது உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஓஆர்த்து கேட்டுட்டு நீங்கள் யாருன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுற ஐடென்டிட்டியாக இருக்கட்டும். டேட்டாங்கிறது நீங்கள் என்ன டேட்டாவை ஃபீட் பண்ணுறீங்க, என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ரெக்கார்ட்ஸை இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறீங்க, இதுக்கு யாருக்கு என்ன ஆக்சஸ் இருக்கும், சிஇஓக்கு என்ன ஆக்சஸ் இருக்கும், ஹெச்ஆருக்கு என்ன ஆக்சஸ் இருக்கும், லீகல் டீமுக்கு என்ன ஆக்சஸ் இருக்கும்னு பார்க்குறது டேட்டாவை பார்க்குறோம். ஆக்ஷன்னா அடுத்தது ஏஐ வந்து என்ன பண்ணணும், ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறத லிமிட் பண்ணிக்கிறது தான் ஆக்ஷன்ஸை சொல்கிறோம். ரைட்டா? இது 3 விஷயங்களை தான் நம்ம ஏஐ செக்யூரிட்டிக்குள்ளே பார்க்குறோம். Quick question, let's see how many of you get this right. Who are you? What is this called? Abdina, in the right option? Identity, right. Identity the right option. Okay, ஒரு இன்டர்னா நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க, ஆனால் நீங்கள் salary மற்றவங்களோட salary பார்த்துடக்கூடாதுன்னா எந்த கேட் கண்ட்ரோல் பண்ணது? ரைட், pretty much டேட்டா தான் கண்ட்ரோல் பண்ணது. அங்கே இருக்கக்கூடிய உங்களோட ரோல் பேஸ்ட் ஆக்சஸ் ட்ரிவனாக இருக்கணும். ரைட்டா? ஏஐ மெயில் அனுப்பக்கூடாது, ஹியூமன் தான் கிளிக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆக்ஷன்ஸ். ரைட். ஸோ ப்ரிடாமினன்ட்லி தட் இஸ் வாட் ஆல் அபவுட் யூ ஷுட் நோ. ரைட்டா? பர்ஃபெக்ட். ஸோ என்னோட ரெக்கமெண்டேஷனாக நிறைய நேற்று கூட நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டது, எனக்கு எனஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை, ஜாப் இல்லை அப்படின்னா என் பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன் நிறைய இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குது. அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பை பற்றி நீங்கள் ரன் த்ரூ பண்ணுங்கள். அந்த இன்டர்ன்ஷிப் வில் கெட் யூ டு லாட் ஆஃப் லேர்னிங். இந்த நெக்ஸ்ட்டு 2.5 ஹவர்ஸும் நாங்கள் நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் சொல்லாமல் நிறைய ப்ராக்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறோம். ப்ளீஸ் என்ஷூர் யூ கோ த்ரூ திஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். ரைட்? ஸோ ஓகேவா? பர்ஃபெக்ட். Any questions you wanted to ask me? Go ahead and ask me those questions. We'll take it. யாருக்கா கேள்வி கேட்கணும்னா கேட்டலாம். Anything related to AI, cyber security, job oriented? சூப்பர். ஒன்றும் காலையிலேருந்து கோ மைக் கொடுக்குறீங்களா? உங்க பேர், காலேஜ் சொல்லிடுங்க. I'm Rufus. I'm from Velamal Engineering College. My question to you is, should we study AI and cybersecurity on a surface level or go inside? ஸோ ஒரு இன்டர்னாக ஒரு ஃப்ரெஷராக நாங்கள் பார்க்குறது டீப் படிக்கிறதுக்கு லாங் டைம் ஆகும். ஒரு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸில் போகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். ஸோ பேசிக்கலாக கொஞ்சம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு இன்டர்னாக ஒர்க் பண்ணுங்கள். ரைட்டா? நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குது. அதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு 6 months ரியல் டைம் டேட்டாவில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் இதற்கான ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். நீங்கள் ஒரு வேளை டேட்டா செட்ஸ் நிறைய அவைலபிளாக இருக்கும், கேகல் மாதிரி டேட்டா செட்ஸ், அதெல்லாம் ஒரு ஃபேப்ரிகேட்டட் டேட்டா செட் தான், ஒரிஜினல் டேட்டா செட் கிடையாது. ஸோ அங்கே போய் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப கம்மி. ஸோ அதனால தான் இப்போ ஈவன் K7 நாங்களுமே நிறைய இன்டர்ன்ஷிப் ஃபார் ஃப்ரெஷ் கிராட்ஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்கள். நிறைய ஈவன் என்னோட பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன், என்னோட ஸ்டார்டிங் சம்பளம் ரொம்ப கம்மி. ரைட் நவ் ஏர்ன் லாட் ஆஃப் மனி. அதற்கான முக்கியமான காரணம் இனிஷியல் டேஸில் 8 லட்சம் வாங்கணும், ஃபஸ்ட் இயர்லேயே நான் 4 lakhs 8 lakhs வாங்கணுங்கிறது மேண்டேட்ரி கிடையாது. அது எல்லாருக்கான வாய்ப்பாகவும் பார்க்கல. ஈவன் இன்டர்ன்ஷிப்பில் இஃப் சம்படி சேட் no payment, go and learn for 3 months. I'm sure you will find a great job in 1 to 2 years, right? நேற்று வந்தாங்க ஒரு இதுக்கு, அந்த பேனல் டிஸ்கஷன். அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ப்ளூ டீம்லேயும் இருக்கணும், நீங்கள் ரெட் டீம்லேயும் இருக்கணும், ரெண்டுமே தெரியணும், ரெண்டுமே இன்டெப்த்தாக தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆமாம். ஸோ ஆக்சுவலாக அதுக்கு நேற்று நான் தான் மாடரேட்டர். ஐ ரேன் அவுட் ஆஃப் மை டைம். பர்சனலாக எமர்ஜென்சியில் நான் மாடரேட்டராக பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. அது வந்து உண்மை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவை தான் நான் சொல்லுவேன். அவங்க பாயிண்ட் எக்கோ பண்ண விரும்பலை. நான் ஒரு சிஇஓ நான் ஹையர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என் டீமுக்கு சொல்ல வேண்டியது, நிச்சயமாக ஒரு 4 வருஷம் நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்க, நானும் அதே இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வந்தேன். நான் படிக்கும்போது 37 காலேஜ், இன்றைக்கி எவ்வளோ இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் நிச்சயமாக அந்த 4 வருஷம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட்டாக மார்க்குக்காக படித்தது நிறைய, ரியல் டைம் கம்மி தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதனால் நான் அதை எதிர்பார்க்க மாட்டேன். நிச்சயமாக என்கிட்ட வர இன்டர்னோட ஆட்டிடியூடும் லேர்ன் பண்ணிக்கிற க்ரோ ஸ்கில் இருந்தால் போதும் தான். நான் எந்த லெவலில் வந்து நாங்கள் படிச்சிட்டோம் அப்படின்றது தெரியும்.
உங்களால் இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு ஜிட்டப்பில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பில்ட் பண்ணி எனக்கு டெமோ பண்ண முடிஞ்சுன்னா இப்போ இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நிறைய இப்போ நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ண பேட்டர்னை நான் சொல்கிறேன். எங்களோட பேட்டர்ன் 4 ரவுண்டு இருந்துச்சு. அந்த 4 ரவுண்டு பேட்டர்னில் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து அவங்கள பற்றி தான் கேட்டோம், என்ன பண்ணியிருந்தீங்கன்னு, எந்த டெக் கொஸ்டினும் இல்லை. 2வது ரவுண்டில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து 7 நாள் டைம் கொடுத்து பில்ட் பண்ணிக்கிட்டு வாங்க, வந்து 3வது ரவுண்டில் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே ஒரு half a day டைம் கொடுத்து இன்னொரு அடிஷ்னல் 2 ஃபியூச்சர்ஸ் கோபைலட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் எந்த மாடல் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி கொடுத்து அவங்கள பில்ட் பண்ண சொன்னோம். 4வது ரவுண்டில் இட் இஸ் மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் ஒரு ஆட்டிடியூடு தான் இருந்தது. அந்த ரவுண்டு நான் பண்ணேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன்னே தவிர ஐ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் எவ்ரி ஒன் டு பி டேலண்டட். நிச்சயமாக அதற்கான அப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் நான் இந்த தூரத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டேன்னு நான் நினைக்கிறேன். ரைட் சார், தேங்க்யூ ஃபார் தேங்க்யூ. ஓகே, இங்கே ஒரு Sir, I am Sarathi from SVC. சொல்லுங்கள் சார். சார், இப்போ agentic AI, RAG எல்லாம் வந்து big words-ஆ இருக்கு. But we are the students. We go in a traditional way, இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக எடுத்தோடனே agentic AI, RAG. அவர் என்ன கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா, ஏஜென்டிக் ஏஐ ரேக்லாம் பெரிய டேர்ம்ஸாக இருக்குது, நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறேன், உண்மையிலே இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இல்லை பாத்வே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து RAG பேசிக்கலாக இப்போ பிரிச்சிங்கன்னா 3 விதமாக பிரிச்சுக்கலாம். ஏஐ ஃபார் ஃபவுண்டேஷனுங்கிறது, இப்போ நீங்கள் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடலில் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாமா மாடல் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நல்லது. அது ஏன் வந்து அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணாங்க, அது எப்படி இன்டர்னலாக ஒர்க் ஆகுது, அந்த டோக்கன் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு புரிதல் வந்து ஈஸி தான். ஓகே, அதை புரிஞ்சுக்கிறது ஃபஸ்ட்டு. அதை எப்படி ஏபிஐ வழியாக கால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஃபண்டமெண்டலாக தெரிஞ்சுக்குங்க. அதுக்கப்புறம் 2வது ஃபேஸில் தான் ரேக் எல்லாம் போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் அதே புரியலன்னா வி டோன்ட். ஸோ பில்ட் யுவர் ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கங்க. அது ஃபஸ்ட்டு குட்டு தான். ரைட்டா, அதுக்கப்புறம் ரேக் கண்டிப்பாக தெரியணுங்கிறோம் இன்றைக்கி. பட் ப்ரிஃபரபிளி குட் ஐடியா, ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா சூப்பர். ஃபைன் டியூனிங் பெஸ்ட்டா இல்லை ரேக் பெஸ்ட்? ஆக்சுவலாக 2த்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ் இருக்குது, அதனால் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். ரேக் வந்து 2ம் கம்பைன் பண்ணால் பெஸ்ட்டுன்னு நாங்கள் பார்க்குறோம். ரேக் எங்கெல்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா செட் நிறையா இருக்குது. இப்போ எங்களோட ஆர்கனைசேஷனை எடுத்துட்டிங்கன்னா பேங்க்குக்கு ஒர்க் பண்ணுறோம், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதில் யார் ஃப்ராட் பண்ண போகிறா, யார் ஃப்ராட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு டேட்டா வேணும். அப்போ ரேக் கண்டிப்பாக வேணும். சூப்பர்வைஸ் ஃபைன் டியூனிங் மாடலில் என்ன பிரச்சனைனா, எல்லாத்தையும் டேட்டா முன்னாடியே கொடுக்கணும், ட்ரைன் பண்ணணும், அதோட காஸ்ட் ஜாஸ்தி. ஆனால் டேட்டா செட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா சூப்பர்வைஸ் ஃபைன் டியூனிங் மாடல் ஒர்க் ஆகாது. அதனால் ப்ரிஃபரபிளி காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் இஸ் வாட் ஒர்க் ஃபார் அஸ். நாங்கள் ரேகை தான் நிறைய பில்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். அப்புறம் சூப்பர்வைஸ் கோடிங் எழுதுறதுக்கு சூப்பர்வைஸ் ஃபைன் டியூனிங் மாடல் கேன் பி ஹெல்ப்ஃபுல். தேங்க்யூ. Okay, thank you for the time, appreciated. Yeah, there is one question. I'll take another 30 seconds. Hello, sir. Good morning, sir. I'm Siva. I'm from SRM Ishwari College, and I'm actually developing a project which uses AI with my friend Lieben here. And while developing the AI for the project, it's a security-based project, and the biggest hurdle we are facing is finding proper data sets, sir. So how do you suggest we move forward? See, இது ஒரு காமன் ப்ராப்ளம். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் யூ, எனி லேர்னருக்கு இருக்கிற பெரிய ப்ராப்ளம் டேட்டா செட்டு தான். ஏன்னா நான் அங்கே ஜென்ரலாக சொல்கிறது இதுதான், கார்பேஜை கொண்டு போய் உள்ளே போட்டிங்கன்னா கார்பேஜ் தான் வெளியே வரும். ஒரு வாஷிங் மிஷினில் என்ன துணியை போடுறோங்கிறத பொறுத்து தான் அவுட்புட் வரும், கரெக்டாக? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இஃப் யூஆர் புட்டிங் இன்டு ஏஐக்குள்ளே ட்ரைன் பண்ணுறதோ டேட்டா செட்ஸ் நல்லா இல்லைன்னா அவுட்புட் வராது. ஸோ ப்ரிஃபரபிளி நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, அதுக்கு தான் நான் இன்டர்ன்ஷிப் போங்க அப்படிங்கிறத ரெக்கமெண்டே பண்ணுறேன். பர்சனல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லெவலில் இருக்கிற கேகல் அந்த மாதிரி டேட்டா செட் இருக்கிற இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டேட்டா செட் இல்லாத இடங்களில் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. ஏன்னா ரொம்ப பேசிக்கலாக ஒரே மாதிரி டேட்டா பேட்டர்னில் போயிடும். அப்போ உங்களால் கிளியரான ஒரு அவுட்கம் பார்க்க முடியாது. அதனால் ப்ரிஃபரபிளி ஒர்க் வித் எனி ஆர்கனைசேஷன், ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போ ஒரு ஸ்மால் மிட் சைஸ் ஆர்கனைசேஷனில் போய் அவங்களோட ஒரிஜினல் டேட்டா செட் நான் இருந்தேன்னா அப்படி தான் பண்ணியிருப்பேன். கண்டிப்பாக நான் போய் அதில் அப்ரோச், நான் உங்களோட வந்து 3 months நோ காஸ்ட் இன்டர்ன்ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணட்டுமா, உங்களோட ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நான் ரன் பண்ண கண்டிப்பாக பார்ப்பேன். வீக்கெண்டில் போயோ வீக் டேஸ்லேயோ ஒர்க் பண்ணுவேன்.
கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ரைட்டா? நீங்கள் சிமுலேட்டடாக ஒரு ஃப்ளைட்டை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கும் ரியல் ஃப்ளைட்டை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குதுன்னு நான் பார்க்குறேன். ஓகேவா? தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. ஓகேவா? Thank you for that. Yeah, there's few more questions. I don't know. We'll take one more question. அதுக்கப்புறம் திருப்பி நான் வருவேன். I'll be doing this another session on a 5 chat. I'll take more questions. Good morning, sir. I'm Abu Dujana. I'm from Sri Venkateshwara College of Technology. So my question to you is, they use fake fingerprints. They just use the paint and use the thiophthalate chemical. So the exact fingerprint will come out, and they use for hacking and all, and they may misuse the fingerprint. So how will you train your AI to detect such அதனால தான் மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷனே வருது. இப்போ முன்னாடியெல்லாம் பேங்க்ஸ்லலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு லாகின் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாகின் ஆகிடும். இப்போ சிங்கிள் ஆத்தென்டிகேஷனில் போனீங்கன்னா ஓடிபி வருது பேங்க்கில். கரெக்டாக? அப்போ வி ஆர் நாட் கோயிங் பை அ சிங்கிள் சொல்யூஷன். ஸோ அதை மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் இஸ் த ப்ரிஃபர்ட் ஆப்ஷன். இப்போ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தெர் இஸ் அ ரீசன்ட் ஸ்டடி பப்ளிஷ்ட் லாஸ்ட் வீக் விச் இஸ் சேயிங் நம்மளோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கூட யூனிக் கிடையாதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட்? more than one person can have the same fingerprint. So which means ஒரு single authentication mechanism will not work. இப்போ எங்களோட இன்ஜினியரிங் கம்பெனிஸ்லாம் மல்டி ஃபேக்டர் வச்சுருக்கோம். டிவைஸ்லேருந்து ஃபோன்லேருந்து ஆத்தென்டிகேட் பண்ணுறோம், ஃபேஸ் ஆத்தென்டிகேஷன் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி பண்ணுறது ப்ரிஃபரபிளி சேஃப் மெக்கானிசம். இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் சம்திங் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக இருந்தால் அதுதான் ப்ரிஃபர்ட் டெக்னிக். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Yeah, thank you for the time. Appreciated all the questions. Right. லேப்டாப் எடுத்துட்டேன், கனெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, Mr. Babu. It was a really cool session. So like he said, AI plus cybersecurity, extremely niche segment. Idhula poningana your career, of course, there were a lot of good questions also. So just a minute of my take, because we are from a cybersecurity organization. So what we expect and look for in students, as I say, they should have the capacity to learn, number one. Number two, neenga college la irukumbodhu fundamentals are extremely important for anything, whether it is AI or cybersecurity or a combination of AI and cybersecurity. Fundamentals are important. For example, operating system fundamental, or command கொடுத்தீங்கன்னா how is it being executed, processனா என்ன, operating systemல என்ன நடக்குது when you give a command. So how these are, and networking and operating system, these are fundamentals according to us in cybersecurity. In the fundamentals தெரிஞ்சால் you will be able to pick up things like that quickly. So this picking up things is what we are expecting. You must be really switched on, you must be interested in the field, அதுக்குண்டான effort போடணும். So we don't expect, இப்போ எல்லாருமே வேலைக்கு தேடும்போது they will say we require 2 years of experience. How can freshers have 2 years of experience? Correct? So you need to focus on your fundamentals. காலேஜில் இப்போ கோர்சஸ் எல்லாம் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க, the syllabus that is being covered. So operating systems and networking extremely important. அது தெரிஞ்சாலே how, I mean, it's going to help you I mean in both in cybersecurity, AI, coding, anything. So that's going to be the bare minimum that we expect. So anyway, that was a really good session. So next upcoming is about phishing. We are going to have a phishing simulation activity. Phishing na allalum kelvi pattirkinga. How many of you have bank accounts here? Excellent. Any bank website that you take, you will find a phishing warning page or a link. Have you seen it? Phishing link. What do you mean by that? What is the bank trying to tell you? That phishing, what do you mean by a phishing site? I'll just give you a very brief this thing before I call upon our technical researcher Satyan.
Phishing na HDFC bank னு எடுத்தீங்கன்னா some hacker will build a similar site that will look very similar to your HDFC bank, SBI, any bank you take. Why target HDFC? Okay, any bank, the fake website will look extremely similar to the original website. And then using AI, as Mr. Babu said, இப்பெல்லாம் வந்து he showed you a snapshot of a phishing email இல்லையா? அப்போ phishing email எல்லாம் இப்படி you can create like that. LLMsல போயிட்டு get me a mail, get me a very convincing mail, draft a very convincing mail to get the user to click on this link and enter their username and password na it will give you a mail. இது mail எல்லாம் போட்டு கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. அதை வந்து மாசா you can send it to people. யார் அதை வந்து click பண்றாங்களோ, click here. For example, you will get a mail, phishing email. It will say, click here, we are in the process of updating our bank accounts. We are upgrading to a new system. Click here to update your credentials. If you click on that link that says click here, it will take you to a fake website. Right? So that is what is called phishing. This is extremely common. This is one of the okay, in fact, இப்போ வந்து நீங்க hackers, there's a lot we can talk in cyber security. இப்போ hackingல வந்து hacking organizations are it works as an enterprise basically. Hackers also. ஒருத்தங்க வந்து one department will actually craft initial IAB, initial access brokers. எப்படி வந்து how do you breach into an enterprise? How do you get into an enterpriseங்கிறதுக்காகவே ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணும். இன்னொரு டீம் வந்து they will sit and write coding. கோடிங் என்ன malware எழுதுனா எப்படி உள்ள breach பண்றது. இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்ஃபில்ட்ரேஷன், உள்ளேருந்து டேட்டாவை எப்படி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வர்றது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் people get together. It's not a single individual anymore. Also, they are reusing the code. ஒருத்தர் எழுதிய ஒரு ஹேக்கர் எழுதின கோடை இன்னொரு ஹேக்கருக்கு விற்றாங்கன்னா they will use that code and they will make money out of it. So it's working like a proper organization. So இதுலேயும் AI எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. The bad guys also use AI, the good guys also use AI. So like he said, this is an extremely niche segment. நீங்கள் முதல்ல initially if you spend 3-4 years learning a lot of things and picking up experience, then your salary level will go from here to there. You will be the most wanted people, because as he said, security இல்லாத organization கிடையாது. It's not just banks that require security. Every organization requires security. Data இருக்கு, நிறைய data இருக்கு. This is information age. Okay, industry 4.0. நிறைய data இருக்கு. அந்த dataவை எப்படி பாதுகாக்கிறது? How do you protect other stuff? So all of this comes under security. So right now I'm calling upon Satyan. He will conduct a very interesting phishing simulation session. Thank you. Hi everyone. 1 minute. Okay, already Babu sir and Ratna mama spoke about phishing, right? I'll take an example of a phishing email I got from the some companies. Okay, 1 minute. Okay, this is the email I got from the attacker site. You can read it. What does the email contain? So it is an update at HDFC Tata new credit card, right? So I'm getting this mail, but it was mentioning in the spam. Okay, so whenever you are receiving a email, you have to check with the who is sending the mail ID. Okay, so first we have to check with this. From here you have to check from don't look here always HDFC credit card. You have to check with the email address. Okay, if you check with the email address here, what is the email address? It is info at, that's a different company name, smt.plulosis.com. Okay, so you should not look at here the name. Sorry, you have to so you have to check with the info, sorry, from address, the mail address. Then you have to check about the what are the content returned. Okay, already Babu sir and Ratna ma'am spoke about that LLM, and then you will get a proper mail, right? But even now I'm getting some spelling mistake. Instead of my name,
it was mentioning my email address. Right? And then you have there is a check your offer. So what usually you do? If any link or anything, in case of you wanted to reset a password, that time you have to click here, right? There will be an option called as click here will come. So usually you will click here, then it will take you to the phishing page. Okay? But before clicking this, you can able to identify this, what does the link contain. If you place your mouse cursor here, in the bottom left corner, you can able to see it, right? Bottom. So this location, the link will be displayed. Okay? You can check with the what is the link. So we have to check the email is a phishing or not, right? So what you have to do is you have to select there is a 3 dot will be there. You have to select and then copy the show original message. Then click copy here. Okay. So we are going to do this activity also. Okay. So what you have to do is you have to take your phone, go to your Gmail, take your phone, go to the Gmail, go to the inbox, go to the spam folder, copy any of the email. Okay. In that you have to click the 3 dots and then go for the show original message. Okay. So once you click the show original message, then go to the copy to clipboard. Once you have copied the clipboard, the next thing is you have to go to the website open your browser, go to the website called mxtool.com. So website name is the mxtool.com. Done? So in that you have to select the analyze header. So here you have to paste the content and then analyze the header. So it will check the integrity of the sender's domain. If there is any integrity mismatches, then it will be showing like this, the red color. Okay. This way you can able to identify this is a phishing email. Okay. This is the one thing. And the second thing is some of the email contain some of the documents. It may contain the Word document, PDF. It may be an exe file too. Okay. That time, what you have to do is you have to go to the website called Virus Total. Okay. This website will help you to identify the suspicious file, PDF or exe file, anything you're downloading from the internet. Okay. What you have to do is you have to here, right? Just a minute. There is an option called here is a click here, right? I'm just selecting this and copying, right click. I'm selecting as a copy link. So once I click the copy link, so you can paste this link into the website and then you can able to check whether it's a phishing or not. So this is a free tool. It is a collaboration between all the security vendors. The details will be collected here. You can able to see here, right? The red color. If any one vendor is flagged as a red color, it is a suspicious thing. Okay. So you should not click that link. This way you can able to identify that whether the link is a phishing or not. Okay. So in the same website, in case you are uploading some link or your file, so that time you can able to check when it is lastly checked. Here is a 19 hours before. In case it was showing a 3 months or 2 months or 15 days before, no, you click reanalyze. So that time it will start to check the file and then if there is any suspicious activity, no, it will be informed as a red color. Okay. So whenever you're downloading a software from the third party tool, that time also before clicking to install, you upload here and check if the file is saying all are green color, then go for the installation, otherwise don't go. Okay. You're done? Okay. I told you to go for the phishing email, right? In your spam. You're done? You check
with the MX tool. If anyone found any phishing email, please let me know in your inbox. So I'll repeat the step. Go to the inbox, spam, select any one of the mail, click the 3 dots and go for the show original message, copy the clipboard and then paste it into the email header. Okay. At the same time, this will also indicate that any of the link will be blacklisted. You can able to see in the down. Done? Anybody having a doubt in this? Okay. Thanks, Satyan. Okay, what you saw was a very, very small thing. This is part of the daily activities that we do. There are tools, you can automate this. There are tools that can do this analysis. So this is what is called excitement in building security solutions. So you find a problem, you need to wrap your head around the problem, see what are the ways in which you can provide a solution. It could be with AI, without AI, using other tools, third-party tools, integrate tools, doesn't matter, but you'll have to come up with a solution. This is the challenge, and I think most of you are more than qualified to be up for a challenge. So you should take it as a challenge, learn a lot and see problem-solving capability is what we are looking for in students or youngsters these days. How do you understand the problem, wrap your head around it, and what is the way in which you approach the problem and the solution? That is very, very important along with fundamentals. Now, before we get into the next masterclass session, I just want to whet your appetite and tell you what kind of opportunities are there in cybersecurity and why it is the fastest growing segment in IT and why it is the highest, one of the highest paying jobs in the IT segment, and why all of the colleges are introducing courses in cybersecurity and AI because of these are all trending. And like Mr. Babu mentioned, it could be cybersecurity for AI or AI used in cybersecurity, it doesn't matter. So wherever you go, there is going to be a combination or either or situation with cybersecurity or AI. So any interest that you show in any one of these or both these segments is really going to pay off in the future. There are lots of companies looking for it. Okay, so this is just statistics. I can tell you from our own experience in our company, K7 Computing, if you know, we are into cybersecurity solutions and services. Daily job, as part of our daily job, there is a research lab that does malware analysis, malware research. அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லேப் இருக்கு. இந்த மூவிலெல்லாம் காட்டுற மாதிரி தனியாக உட்காண்டிருப்பாங்க, உள்ளெல்லாம் போக முடியாது. Okay, so you need to have security clearance to get in and all of that. We deal with malware every day. Day in, day out, we deal with malware. Can you guess how many new malware we get into our organization every day for analysis? Can you imagine? Can you just throw up some numbers? Somebody? Any number? Anybody wants a guess? Number சொல்ல மாட்டீங்களா? 1,000. Okay, great. Anything? Anybody else? Students? Numbers? Any number? Guess? Somebody said 1,000. Anybody wants to guess lesser or higher? Higher. How high?
Okay, looks like you guys are, a little, அடுத்த class session வரும்போது I think you guys are going to pick up. Guys, I'm telling you, this segment is all you need to keep in mind. If you are especially if you are a computer science graduate, this is going to be a really high paying segment. எங்க லேப்லயே threat analysis லேப்லயே daily basisல lakhs of new malware நேத்து பார்த்த malware கிடையாது. இன்னைக்கு இன்னைக்கு lakh basis. So how do we sit and analyze those lakhs of malware? You need to have some kind of automation, right? Cyber எங்க இண்டஸ்ட்ரியில in our company itself there are a lot of things. Automation தனியா இருக்கு, AI related stuff தனியா இருக்கு, machine learning, malware analysis தனியா இருக்கு. Then we have a SOC, Security Operations Center. ஏற்கனவே இன்சிடென்ட் நடந்துருச்சு. How do you remediate that? என்ன பண்ணணும் இப்போ? அதுக்கு ஒரு செக்ஷன் தனியா இருக்கு. இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி இண்டஸ்ட்ரி எங்க கம்பெனிலேயே இவ்வளோ டிவிஷன்ஸாக இருக்கு. As I said, you have technical, semi-technical, non-technical roles. Whatever you are interested in, you can find a job there. So on a daily basis, you have lakhs of new malware coming in. We are desperately short of people, systems, processes to sit and analyze, come up with solutions, come up with creative solutions to address customer challenges. So this industry is here to stay. Breach, everybody must have heard the term breach. Or enterprise breach பண்ணனும்னா the hacker must work really hard. இப்போ சினிமால ஏசி ரூம்ல உட்கார்ந்து சும்மா ஒரு கீபோர்ட்ல டைப் பண்ணா நடக்காது. You will have to do a lot of stuff in order to get into an enterprise. ஏன்னா an enterprise of a decent size will have several layers of security. இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஹேக்கர் உள்ள வரணும், ஒரு malware உள்ள வரணும்னா he has to do a lot of work and he has to put in effort. That's why I said they work in groups. ஒருத்தன் ஒன்று பண்ணுவான், somebody else will do something else according to their expertise. Even the hackers, even the bad guys, they get together, form a group and then come up with an attack, a fully fledged attack. All successful attacks, whatever attacks you would have heard, lot of big companies, any big company name you take in this world, including Microsoft, Google, எல்லா கம்பெனிஸ்லயுமே breaches நடந்திருக்கு. How does it happen? அவ்வளோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணல கம்பெனிஸ்மே, they have breaches. So that means the hacker or the bad guys have worked really hard for months, sometimes years together to do this. நீங்க படிக்கிற நியூஸ் 1 minute நியூஸ் தான், பட் அதுக்கு உண்டான எஃபர்ட் அந்த bad guys are putting in. அதுக்கும் மேல the good guys, we guys have to put in effort in order to stop those attacks. So இப்போ அட்டாக்ஸ்க்கே AI யூஸ் பண்றாங்க. as we said, no, இந்த phishing email எல்லாம் டிராஃப்ட் பண்றதெல்லாம் AI டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். malware நீங்க கோட் பண்ணலாம், வைப் கோடிங் யூஸ் பண்ணி சில எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ், பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கோட் யூ கேன் ரைட் யூசிங் வைப் கோடிங் டூல்ஸ், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். shadow AI, that's another, shadow IT is another thing. இப்போ கம்பெனியில் ஒன்று யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா many employees will say, இல்ல எனக்கு இந்த டூல் தான் கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு, I want to use this tool. So that is actually very dangerous. So அதெல்லாமே company has to take care. What is it that the employees are allowed to do? What is it that they are not supposed to do or not allowed to do? Because this involves security of the entire enterprise. If somebody uses a compromised tool inside the company's environment, that tool, let's say and the tool infected இருக்குன்னா, by running that tool your entire internal network is going to be affected by it. So on the mari there's a lot of job for IT people. These are the target vulnerabilities. So ella edathilime oru industry is not, all industries are attacked. Nobody is spared. Governments, service providers, education, manufacturing, IT, ITES, everybody is under attack. Vulnerabilities, I think all of you know what a vulnerability is. Whether you take as a software coding சரி, ஏதாவது ஒரு weak point இருக்கும், அந்த weak point வச்சுதான் people will try to breach in. So patching vulnerabilities is another thing. So it's another niche thing. Cyber security liye அது ஒரு சைடு தனியா போயிட்டு இருக்கும். சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, அந்த சாஃப்ட்வேர்ல பக் இருக்கு, அந்த பக்கை பேட்ச் பண்ணணும், பேட்ச் பண்ணலைன்னா அது மூலமா you can have an exploit, you can have something coming in and it can destroy your enterprise or your business or whatever it is. So these are the attack vectors. இதெல்லாம் சும்மா I'm just whetting your appetite.
if you do a proper cybersecurity course and the fundamentals, you will learn more about this. Of course, this comes into later stages. As I said, fundamentals, networking, operating system, the fundamentals. Phishing, you would have just seen a simulation. Ransomware, romba popular. And the kaalathla kidnapping madri ransomware. So basically, a ransomware malware comes in. It encrypts all of your files in your laptop or your system. It locks the files. Files இருக்கும், but ana அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. அது என்ன உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. It will say, in order for me to release the key or decrypt the files, I need you to pay money. Basically, unga files ungalke thirumba kudukaradhukku you need to pay money. So this is again a very popular form of attack in the industry these days. Malware, ransomware is also a malware. Zero-day exploits. What do you mean by zero-day exploits? Zero-day exploit. Anybody is familiar with the term zero-day? Yes. Do you want to explain what a zero-day is? Absolutely. இப்பதான் ஃப்ரெஷ்ஷா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு வல்னரபிலிட்டி, ஒரு வீக்னஸ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, lot of these bad guys will be rushing in to make use of that vulnerability. ஒரு வீக் பாயிண்ட் இருக்கு, இந்த ரூம்ல வந்து எல்லாம் ஃபுல்லா சீல்டா இருக்கு. யாரோ ஒருத்தர் ஒரு வீக் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இந்த ரூம்குள்ள you have bars of gold, kgs of gold. Okay, somebody has found one weak spot through which you can come in. So all of these bad guys will be rushing in. Correct? What do the good guys need to do? Cement எடுத்துன்னு வா, கல் எடுத்துன்னு வா, patch பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம்? Okay, so that is called patching. So there's always a war between the bad guys and good. So zero-day exploit னா இப்பதான் ஃப்ரெஷ்ஷா கண்டுபிடிச்சிருக்கு. அதை எப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம்? The good guys will have to see, okay, இந்த மாதிரி வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு, zero-day exploit வந்தா, how do we deal with it so that it doesn't create maximum impact? Zero-day. How do you deal with 0 days? Okay, ஏதாவது ஒரு வீக் பாயிண்ட் ஃபியூச்சர்ல கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. There is a possibility, but how do you deal with that? 0-day. Okay. Business email compromise, again we just saw. ஒரு business, ஒரு CFO வந்து ஒரு accounts departmentக்கு mail அனுப்புறார். I want you to release funds to this account. How do you confirm that the CFO, that mail is from the CFO? Multi-factor authentication தேவைப்படுது. Supply chain attacks. This is very common. What do you mean by that? ஒரு பெரிய organization will have different subcontractors. Okay, ஒரு பெரிய company, அந்த company, let's say a car manufacturing company னு வச்சுக்கலாம். எல்லாமே they don't manufacture internally. Nuts, bolts எல்லாம் ஒரு சின்ன கம்பெனி கொடுக்கும், டயர் இன்னொரு கம்பெனி கொடுக்கும், ஸ்டியரிங் வீல் பண்றவன் இன்னொரு கம்பெனிலேருந்து கொடுப்பான். ஓகே, திஸ் கார், அந்த பாடி, அந்த என்ஜின், அதெல்லாம் they will manufacture it. So they need to integrate everything. Supply chain. Okay, and the சின்ன கம்பெனி will have to send information to the bigger company. So அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மெக்கானிசம், ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதெல்லாம் இருக்கும். So அந்த காமன் சாஃப்ட்வேர் லிங்க்ஸ் போத் த கம்பெனிஸ். இப்போ அந்த சாஃப்ட்வேர்ல ஏதாவது வல்னரபிலிட்டி இருந்ததுன்னா சின்ன கம்பெனி மூலமா யூ கேன் கெட் இன் பிரீச் இன் டு த பிகர் கம்பெனி. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் காமன் அட்டாக் வெக்டர்ஸ். கிளவுட் பேஸ்ட் அட்டாக்ஸ், இன்சைடர் த்ரெட்ஸ், அகேன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டிஸ்கிரண்டில்ட் எம்ப்ளாயீஸ். உங்களுக்கு உங்க கம்பெனி பிடிக்கலன்னா யூ ஹேவ் ஆக்சஸ் டு அ லாட் ஆஃப் சென்சிட்டிவ் டேட்டா. People can misuse their role and their responsibilities. So these are all prevalent attack vectors. There's a lot of shortage for cyber security professional in all of these industries, including the last part, technology. நம்ம இருக்கிற industry, IT, technology industry liye, we are not able to staff for many cyber security roles, which means it is a very what do you say? It's a very popular thing where we require a lot of people. That is where the opportunity lies for you. In the mari roles எல்லாம் நிறைய இருக்கு. As I said, again, this is the third time I'm saying, you don't need to think if I'm highly technical I can get into cyber security. No, we have roles and responsibilities for a lot of you based on your interest, based on your technical expertise, technical, semi-technical, non-technical. These are all the roles. Malware researcher எல்லாம் அதுக்கு ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும், அந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் படிக்கணும். ஆக்சுவல் மேல்வேரை வந்து அந்த ஃபைலை வந்து எப்படி ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணி அந்த மேல்வேர் வாட் டஸ் இட் டூ, ஹவு டு யூ அனலைஸ் இட், ஹவு டு யூ ரைட் த கவுண்டர் கோட் டு டிடெக்ட் அண்ட் டீல் வித் தட் மேல்வேர், தட் இஸ் வாட் இஸ் மேல்வேர் ரீசர்ச்சர்.
காம்ப்ளையன்ஸ் ஆஃபீஸர் இப்போ நிறைய ரூல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, சர்டன் ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆர்பிஐ வந்து பேங்க்ஸ்க்கு ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பேங்க் எல்லாம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுதான்னு ஒரு யூ நீட் டு கிவ் அ சர்டிஃபிகேஷன், இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்கன்னு. காம்ப்ளையன்ஸ், ஆட்டோமேஷன், எம்எல் என்ஜினியர்ஸ், ரிஸ்க் அனாலிசிஸ், இந்த கம்பெனிக்கு என்னெல்லாம் அசெட்ஸ் இருக்குது, ஐடி அசெட்ஸ் இருக்குது, ஹியூமன் அசெட்ஸ் இருக்குது, இதனால என்ன ரிஸ்க் கம்பெனிக்கு. ஓகே, ஸோ தட் அகெயின் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட். ஃபாரன்சிக்ஸ், ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துருச்சு, தேர் இஸ் அ பிரீச் தட் ஹஸ் ஹேப்பன் இன்சைட் த கம்பெனி, ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் அவுட். இந்த சேம் வே ஃபிசிக்கல் ஒரு கிரைம் நடந்தா, ஒருத்தனை வந்து அடிச்சிட்டாங்க, இல்லை somebody is, there is a unfortunate mishap that has happened, போலீஸ் எல்லாம் வருவாங்க with the forensic team. Same way here we have cyber forensics. So ஒரு breach நடந்ததுன்னா how did it happen, when did it happen, what is the source IP, how did they get in, what are the tools they used, இதெல்லாம் ஒரு, that is a separate thing. SOC analyst is extremely popular. What do you mean by SOC, Security Operations Center? இப்போ வந்து ஒவ்வொரு சின்ன கம்பெனிலையும் they will not have expertise, cyber security expertise. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, they will outsource it. கரெக்டா? இப்போ ஐடியில் ஒரு ஓகே, we have a small company, we have a company with 50 peopleன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, you don't have IT experts here. So what do you do? ஏதாவது ஒரு ஏஜென்சி இருக்கும், ஐடி ஏஜென்சி இருக்கும், அவங்க கிட்ட போய் எங்களுக்கு பர்மனெண்ட்டாக ஒரு 2 ஆள் கொடுப்பான், எங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணணும், அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும், இல்லை நெட்வொர்க் செட்டப் பண்ணணும், we want to set up something in the cloud, we want to spin a VM அப்படின்னா we want somebody. You outsource that operation. Same way here, security operations, you can outsource it to experts, which is really good. Because those experts are really trained in that security field, they will know what product to use, what is the procedure, what they need to do. So SOC is an up and coming field inside cyber security. Adukku dhaan nariya, they are looking for a lot of people in SOC. Incident responder, penetration tester, again ethical hacking. This is all exciting for college students. Eppadi vandu first எங்கேயாவது போனோன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, how do I hack somebody's phone? I don't know what is that interest, but how do I hack somebody's phone? How do I hack somebody's laptop? How do I see the data? So that is again ethical hacking. அதெல்லாம் பண்ணலாம், பட் அதுக்கு பேசிக்ஸ் எல்லாம் முதல்ல கற்றுன்ட்டு then you can do all of that. Information security engineer. So these are all some of the roles. As you can see, covers various interests based on your interests. ஸோ இவ்வளோ வந்து பொசிஷன்ஸ் வேக்கண்ட்டாக இருக்குது இந்தியாலையும் சரி, குளோபல் லெவல்லையும் சரி. there are so many positions waiting for you guys. As I said, please prepare yourself with basics. There are jobs waiting for you, இல்லைன்னு கிடையாது. பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் you can get into this industry. எதனால டேலண்ட் டெஃபிசிட்னா, as I said, முதல்ல அந்த பேசிக்ஸ் தெரியலனாலே picking up on a very uncertain base is very difficult. இந்த கீழே படி ஆடிட்டு இருக்குன்னா மேலே ஏற முடியாது. ஸோ இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ யூ நீட் டு கெட் யுவர் பேஸ் ரைட். தேர்ஃபோர் வி ஆர் ஃபைண்டிங் அ ஷார்ட்டேஜ். அகெயின் சைபர் செக்யூரிட்டியில் சீரியஸாக போனோம்னா யூ நீட் டு லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப்ஸ், இந்த மாதிரி ட்ரைனிங், நீஷ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஆக்சலரேட்டட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ், அந்த மாதிரி அட்டென்ட் பண்ணாதான் யூ கேன் கெட் இன் டு தட். If you spend, in any industry, எந்த இண்டஸ்ட்ரியிலுமே, if you spend the first few years of your career learning, experimenting, learning from mentors, learning from the industry, that itself will catapult you to the next level. நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. The everyday, day-to-day operations, by just doing your job, your salary level will increase from here to there. I'm talking from experience from in this industry. Okay, so as an academy, in order to give back, there are two things. Okay, one is, இப்போ எங்களோட K7 computing liye, we are looking for a lot of cyber security professionals, but then a lot of people don't have that base. Adukagave we wanted to do some training courses to get them to learn the basics, and then we take them into our own company. That is one part. The second part is giving back to the industry. ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ as I told you, நிறைய டெஃபிசிட் இருக்கு. லாட் ஆஃப் பீப்புள் வாண்ட் டு லேர்ன், வாண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ், பட் வேர் டு யூ கோ அண்ட் லேர்ன் ஃபார் சச் ஸ்டஃப்? ஸோ அதுக்கு வி மேட் சம் கோர்சஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த கோர்சஸ் தட் ஆர் அவைலபிள். இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி provided by the academy people from my company. There are a lot of people that you can talk to here if you want interested. So basically what we wanted to say is, this is a very
promising field. If you're looking for high salary, interest, excitement in your job, day-to-day job, this is the field to be in. There are a lot of roles for you. There are a lot of jobs. Just concentrate on your basics. Train yourself with fundamentals, and you will see yourself becoming one of those cool nerds that you all see in the movies. Headphones எல்லாம் போட்டுப்பாங்க, அப்படியெல்லாம் ஜாக் பண்ணிட்டு கோடிங் பண்ணிட்டு ஒரு டார்க் ரூமில் உட்காந்து கோடிங். You can become that also. So all the very best to you guys. And next coming up we have a masterclass session. I would like to introduce Satyan and Satyam. ஆமாம், ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். One is Satyam, இன்னொன்று வந்து Satyan. Satyam works in the Vulnerability Research Lab. Satyan coordinates with Academy. He is our main technical trainer. இவர் தான் வந்து அந்த malware ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் கற்று தருவார். உங்கள் மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நிறைய காலேஜஸில் போய் பண்ணியிருக்கார். சத்யம் ஒர்க்ஸ் ஆன் வல்னரபிலிட்டி ரீசர்ச், நாட் அனாலிசிஸ். VAPT இல்லை, வல்னரபிலிட்டி ரீசர்ச் எடுத்து சொல்யூஷனை எடுத்து they do research on what vulnerabilities are there and how to counter all of that. So I will give it up to these two people here. Thank you. Thank you. Okay, welcome back. So today I'm going to explain about what is the blue teaming and red teaming. Then we'll be going for the malware research. I'm going to show you the demo how to analyze the malware in a static and dynamic way, and how to do a reverse engineering. Okay. So before getting to start, in cybersecurity, this is a two field is mostly focusing on the roles of cybersecurity. One is the blue teaming, another one is the red teaming. So blue teaming means they will try to defend the attacks. Okay. Red teaming is they will simulate the attack like a hackers. Okay va. So blue teaming அப்படினா அட்டாக்ஸ் நடந்துட்டே இருக்கும், அதை எப்படி தடுக்கலாம், என்ன மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாம், அட்டாக் நடந்தால் எப்படி அதை ஐசோலேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான பார்க்குற ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ டீமிங் பண்ணுவாங்க. ரெட் டீமிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ அட்டாக்கர் என்ன திங்க் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி தே வில் பி சிமுலேட் த அட்டாக்ஸ், வல்னரபிலிட்டிஸை ஃபைண்ட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து லீகலாக ஹையர் பண்ணி கம்பெனிஸை ஹையர் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அட்டாக் பண்ணி ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா வல்னரபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா பேட்ச் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா. தென் வில் ஸ்டார்ட் அபவுட் த மால்வேர். வாட் இஸ் த மால்வேர்? யாராவது சொல்ல முடியுமா மால்வேர்னா என்னன்ட்டு? வாட் இஸ் த மால்வேர்? என்னம்மா? 7 டைப் ஆஃப் மால்வேர் இருக்கு. வைரஸ், ரான்சம்வேர், அது மாதிரி உங்கள் சிஸ்டமை டிஸ்ட்ராய் பண்ணவும் இருக்குது, அது ரிமோட் ஆக்சஸ் எடுக்கும். ஓகே. ஸோ ரிமோட் ஆக்சஸ் எடுக்கும் அப்படின்றது ரைட் தான், கரெக்டாக. பட் மால்வேர் என்றது என்னென்னா இட் வில் பி அ சாஃப்ட்வேர். ஓகேவா. ஸோ மால்வேர் இட் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர், பட் இன்டென்ட் இஸ் டு ஹேக் ஆர் கெட் த ஸ்டீல் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் யர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகேவா. ஸோ மால்வேர் என்னது, இட் இஸ் ஆல்சோ சாஃப்ட்வேர். இட்ஸ் அ க்ரோம். எப்படி நம்ம க்ரோம் பண்ணுறோம், ஜூம் இருக்கு இல்லையா, ஜூமோட அப்ளிகேஷன் என்ன பர்பஸ் என்ன? ஸோ இட் வில் கிவ் த பிளாட்ஃபார்ம் டு கனெக்ட் வித் த பீப்புள். ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் பேசுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்கறது தான் அதோட இன்டென்ட்டாக இருக்கும். அதேமாதிரி மால்வேர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இன்டென்ட்டாக இருக்கணும்னா உங்களோட டேட்டாஸை ஸ்டீல் பண்ணி தே ஹாவ் டு செல் பண்ணி காசு பார்க்கணும். சரிங்களா. ஸோ மால்வேர் வில் பி ஹேவிங் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மால்வேர்ஸ் இருக்குது. ஸோ மால்வேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் பி ரைட் இன் எனி கைண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ். தே கேன் பி ரைட் இன் ஜாவா, they will write it in a C++. From the low level to they will be writing in a high level of language. Okay va. Ana as a researcher enna nadakkum appadina we will not get the source code. So once neenga இந்த ப்ரோக்ராமிங் தெரியும் இல்லையா, what is the program? என்னது? சி ப்ரோக்ராமா C++? சி ப்ரோக்ராம். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம காலேஜில் ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிற ப்ரோக்ராம் இதாக தான் இருக்கும், கரெக்டாக. ஹலோ வேர்ல்டு. ஸோ இதை பார்த்தோன்னே நம்ம படிக்க முடியும். வாட் இஸ் அ ப்ரோக்ராம்? சோர்ஸ் கோட் நமக்கு தெரியும். ஸோ என்ன பண்ணும், லைப்ரரி ஃபைல் இருக்குது, பிரிண்ட்எஃப் இருக்குது, ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது, இந்த ஸ்ட்ரிங்கை பிரிண்ட் பண்ண போது நமக்கு தெரியும். ஆனால் ஆஸ் அ ரிசர்ச்சருக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் இந்த
ப்ரோக்ராமை பில்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு EXE மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னா வில் கெட் ஒன்லி த அசம்பிளி லாங்குவேஜ். பைனரி கோடாக தான் இருக்கும். வாட் இஸ் த பைனரி கோட்? ஸோ ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ், ரைட்டா? ஸோ ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் இருக்கும், நமக்கு சோர்ஸ் கோட் இருக்காது. இஃப் த ப்ரோக்ராமர் அட்டாக்கர் வந்து எனி லாங்குவேஜில் எழுதியிருந்தாலுமே வில் கெட் ஒன்லி த பைனரி கோட்ஸ். ஸோ அந்த பைனரி கோடை வில் பி யூசிங் த டிஸ்அசம்பிளர் யூஸ் பண்ணி வில் பி சீட் இன் அசம்பிளி லாங்குவேஜ். ஸோ இன்கேஸ் யூ ஆர் ஸ்டடிங் மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னா மேபி படிச்சிருக்கலாம், சரிங்களா? ஸோ சோர்ஸ் கோட் பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பில்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வில் கெட் த அசம்பிளி லாங்குவேஜ். எத்தனை லைன் இருக்கு? ஒரு 8 லைன்ஸ் இருக்கா? ஸோ சோர்ஸ் கோட் எழுதுகிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், ஆனால் அசம்பிளியில் சேஞ்ச் ஆகும்போது இட் வில் பி எஸ் நிறைய இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். ஆனால் இது ஒரு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா இட் வில் பி த ஈஸியஸ்ட் ஒன். ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ ஓகே, இந்த மால்வேர் அனாலிசிஸில் வில் பி டூயிங் 2 types of analysis. One is a static, another is a dynamic analysis. ஓகேவா? In static analysis what we do is we'll execute the malware sample in a controlled environment. So controlled environment அப்படின்னா it is a virtual machine. So virtual machine is nothing but it's a computer inside the computer. ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும், அந்த சாஃப்ட்வேரில் இன்னொரு OS போட்டு நான் சிஸ்டமாக யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகேவா? ஸோ நான் ஏன் அதை யூஸ் பண்ணணும்? வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் விர்ச்சுவல் மிஷின்? நான் ஒரு சாம்பிளில் ஒரு மால்வேர் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். எக்ஸிக்யூட் பண்ணது ஒரு இன்கேஸ் ஆஃப் ransomware what will do is it will encrypt the file or will corrupt the files in the system. அப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா I have to format the system. பட் VM இருந்துச்சுன்னா I can able to revert back the machine to the original state. நீங்கள் லேப்டாப் ஆன் பண்ணும்போது எப்படி இருந்ததோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு என்னால் ஈஸியாக மூவ் ஆன் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ டைனமிக் அனாலிசிஸில் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டிங் சாம்பிள் இன் அ கண்ட்ரோல்ட் என்விரான்மெண்ட் and then we'll using some tools will monitor the what is the behavior of the malware. சரிங்களா? நம்ம ஏன் பிஹேவியர் பார்க்கணும்? சாரி, பிஹேவியர் எதுக்காக பார்க்கணும்? ஸோ பிஹேவியர் தெரிஞ்சால் தான் we can able to understand what type of malware it is, அது என்னெல்லாம் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும், வாட் இஸ் அ சேஞ்சிங், ஒருவேளை உங்களை இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டீல் பண்ணுதா இல்லை ஸ்பை பண்ணுதா அப்படின்றத நம்மளால் பார்க்க முடியும். சரிங்களா? ஒன் மினிட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஸ்டாட்டிக் அனாலிசிஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ டைனமிக் சொன்னோம் இல்லையா, டைனமிக்கில் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். ஸ்டாட்டிக் அனாலிசிஸில் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டோம். வில் பி அனலைசிங் த பைனரி கோட்ஸ் அண்ட் தென் API ஃபங்க்ஷன். ஸோ API ஃபங்க்ஷன்னா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இன்டர்ஃபேஸ்னு ஒன்று படிச்சிருப்போம் இல்லையா. ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் API ஃபங்க்ஷன்? ஒரு கோடை திரும்ப யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, இல்லை ஒரு சர்வீஸாக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா எப்போ வேணுமோ நம்ம அதை அக்சஸ் பண்ணி வேணுன்றப்ப மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பேமெண்ட் கேட்வேலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு API யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ கரெக்டாக நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வேறு சர்வருக்கு போகும், அங்கேருந்து பேமெண்ட் நடக்கும், கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் மட்டும்தான் எடுத்துப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிக் அனாலிசிஸில் ஒரு API ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். பட் இங்கே API ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா உங்களோட விண்டோஸில் டிஃபால்ட்டாக ஒரு API ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். API ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணுறீங்க, லெஃப்ட் கிளிக்லாம் பண்ணுறீங்க இல்லையா. ஸோ அது எப்படி நடக்கும்? அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகணும். கரெக்டாக? ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிறதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் பார்த்தா விண்டோஸில் தேர் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் இருக்கும். சரியா? காப்பி ஃபைல், ரைட் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு API ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வில் ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை த வாட் டைப் ஆஃப் மால்வேர் இட் இஸ். சரிங்களா? அதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிக் அனாலிசிஸில் பண்ணுவோம். மால்வேரில் ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லையா 7 டைப் இருக்குன்ட்டு, அதே மாதிரி வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மால்வேர். ஒவ்வொரு ஃபேமிலிலையும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வார்ம், நெக்ஸ்ட்டு வைரஸ், வார்ம், ட்ராஜன், அண்ட் தென் ட்ராஜன் கீழே வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் சப் கேட்டகரிஸ். ஸோ வில் டேக் as a ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ வைரஸ். ஸோ வாட் இஸ் அ வைரஸ்? காமனாக நம்ம பயாலஜிக்கலாக பேசுவோம் இல்லையா, வாட் இஸ் அ வைரஸ்? சொல்லலாம் யாராச்சும்? It will infect the
சிஸ்டம். ஸோ இப்போ நான் COVID-19 எடுத்துக்கிறேன். வாட் வில் COVID-19 என்ன பண்ணுச்சு? ஸோ இட் வில் இன்ஃபெக்ட் அ ஓன் ஹியூமன் பாடி ஃபஸ்ட். ஒரு ஹியூமன் பாடியில் ஃபஸ்ட் இன்ஃபெக்ட் பண்ணணும். இன்ஃபெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்? இட் வில் ட்ரை டு ஸ்ப்ரெட். எப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகும்? ஸோ இன்ஃபெக்டட் பர்சன் வந்து இன்னொருத்தரோட காண்டாக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ அன்டில் காண்டாக்ட் பண்ணல அப்படின்னா வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. சேம் லைக் தட் இந்த இருக்க கம்ப்யூட்டர் வைரஸும் அப்படி தான். இட் வில் இன்ஃபெக்ட் த ஹோஸ்ட் ஃபைல். ஹோஸ்ட் ஃபைல் அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னா, உங்கள் சிஸ்டமில் ஒரு 10 வேர்ட் ஃபைல் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன். அந்த வேர்ட் ஃபைலுக்குள்ளே இந்த வைரஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா இட் வில் அட்டாச். ஒரு ஃபைலோட சைஸ் வந்து 100 KB இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். வைரஸ் வந்து ஒரு 20 KB அப்படின்னா 120 மாறிடும். ஸோ அப்போ ஃபைல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும்? கரப்ட் ஆகிடும். சரிங்களா? ஸோ வைரஸ் வந்து எப்பவுமே இன்ஃபெக்ட் த ஹோன் சிஸ்டம். ஆனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இன்ஃபெக்ட் பண்ண ஃபைலை அடுத்த சிஸ்டமில் போடாத வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு நெட்வொர்க்குக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ வார்ம். வார்ம் இட் வில் டூ த செல்ஃப் காப்பீஸ் அண்ட் செல்ஃப் மாடிஃபிகேஷன், செல்ஃப் ரிப்ளிகேட் நிறையா இருக்கும். செல்ஃப் காப்பீஸ் அப்படின்னா ஒரு 10 இடத்துல அதோட காப்பி எடுத்து டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் போட்டுக்கும். இட் கேன் பி ஸ்ப்ரெடட் ஃப்ரம் த ஒன் கம்ப்யூட்டர் டு அதர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து அதர் கம்ப்யூட்டர் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா, பென்ட்ரைவில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பப்ளிக், இன் கேஸ் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் த பப்ளிக் ப்ரௌசிங் சென்டர், பென்ட்ரைவ் இன்சர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நடக்கும். சம்டைம்ஸ் autorun.exe சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டும் இருக்கும், உங்கள் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே டெலீட் ஆகிடும். கரெக்டாக? ஸோ அது எப்படி நடக்குது? ஸோ நான் ஏபிஐ ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, ஏபிஐன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் விண்டோஸில் இருக்கும். autorun.exe சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கும். அது என்ன பண்ணணும், பென்ட்ரைவ் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும், பென்ட்ரைவ் லொக்கேஷன் ஓப்பன் ஆகும். கரெக்டாக? நீங்கள் பென்ட்ரைவ் இன்சர்ட் பண்ண உடனே நீங்கள் பென்ட்ரைவ் அந்த ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோருக்கு போயிடும். கரெக்டாக? சிடி போட்டிங்க அப்படின்னா நேராக அந்த மூவிக்கு போயிடும். சரியா? ஸோ அப்போ autorun.exe மூலியமாக என்ன பண்ணுவோன்னா, தே கேன் பி ஸ்ப்ரெட் த மால்வேர் ஃப்ரம் ஒன் கம்ப்யூட்டர் டு அதர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். வைரஸில் யூசர் இன்ட்ராக்ஷன் வேணும். யாரோ ஒருத்தர் மேனுவலாக போயிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணணும். பட் வார்மில் டபுள் கிளிக் பண்ணணும்னு அவசியம் இருக்காது. ஸோ ஒன் யூ ஆர் இன்சர்ட்டிங் அ பென் ட்ரைவ், autorun மூலியமாக என்ன பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ட்ராஜன். இட் லுக் லைக் அ லெஜிட்டிமேட் அப்ளிகேஷன். ஜிபி வாட்ஸ்அப்பில் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஜிபி வாட்ஸ்அப், பிங்க் வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம் கோல்ட், எல்லாமே நம்ம மாடர்ன் அப்ளிகேஷன் டெலகிராம்லேருந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுவோம். கரெக்டாக? ஸோ எல்லாமே என்னென்னா ஒரிஜினல் மாதிரியே இருக்கும். ஒரிஜினல் என்னென்னலாம் கொடுக்குமோ, ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்குமோ அதோட எக்ஸ்ட்ராவும் கொடுப்பாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் அ லெஜிட்டிமேட் ஒன். ஓகேவா? ஸோ இப்போது ஜிபி வாட்ஸ்அப், இன்கேஸ் ஆர் யூசிங் அ ஜிபி வாட்ஸ்அப், உங்களோட ஃபோட்டோஸ் மெசேஜஸ் வில் பி சேவ்ட் இன் த தேர்ட் பார்ட்டி கிளவுட். கரெக்டாக? அப்போ உங்கள் டேட்டாவை வெளியே வைக்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இன்கேஸ் யூ ஆர் டவுன்லோடிங் எனி அப்ளிகேஷன், நெட்ஃப்ளிக்ஸ்க்கு வந்து காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு பதிலாக இஃப் யூ டவுன்லோடிங் ஃப்ரம் த மாடர்ன் அப்ளிகேஷன், ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் வந்து மூவி தான் பார்த்துட்டு இருக்கலாம், பேக்ரவுண்டில் என்ன பண்ணலாம், தே கேன் பி ஸ்பை. ஓகேவா? பாபு சார் சொன்னார் இல்லையா, இமெயிலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் படித்ததுக்கப்புறமா ஒரு சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ராஜன் உட்காந்துருக்கும். ஓகேவா? நீங்கள் யார்கிட்ட பேசுகிறீங்க, என்ன பேசுகிறீங்கன்றதாமே அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இட் வில் ஸ்டார்ட் அன் அட்டாக். ஸோ அட்டாக் எப்படி யூஸ்வலாக எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் நடக்காது மேம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ ஒருவேளை உங்கள் சிஸ்டம்குள்ளேயே வந்துட்டாலுமே உடனே ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. தே வில் அனலைஸ், எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இல் ஸ்டார்ட் த அட்டாக். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வில் பி சீயிங் ஆல்சோ டவுன்லோடர். ஐ குயிக்லி கிவ் அ டெஃபினேஷன். ஓகே, வாட் இஸ் வாட்? ஸோ டவுன்லோடர் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் டவுன்லோடிங் ஃபைல் ஃப்ரம் த இன்டர்நெட். நீங்கள் ஒரு ஃபைலை நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் போகிறீங்க, மூவி டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க, மூவி கிளிக் பண்ணுவீங்க, தர் இஸ் அனதர் ஃபைல் ஆல்சோ கெட்டிங் டவுன்லோடட். அந்த டவுன்லோடர் ஃபைல் என்னவாக இருக்கணும்னா இட் மே பி த வைரஸாக இருக்கலாம், இட் மே பி அ வார்ம் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் மால்வேர். சரியா? நெக்ஸ்ட் ட்ராப்பர். த ட்ராப்பர் இஸ் இட் பி அ செல்ஃப் ஆர்ச்சிவ்டு ஃபைல். செல்ஃப் ஆர்ச்சிவ் அப்படின்னா 7-zip வின்ட்ராலாம் இருக்கு இல்லையா, ஜிப் ஃபைல்லாம் இருக்குல்ல, ஜிப் ஃபைலோட என்ன நடக்கும், இட் டூ த கம்ப்ரெஷன். சரி, கம்ப்ரெஷன் நடக்கும் இல்லையா. ஸோ என்ன பண்ணும், பெரிய ஃபைலை சின்ன ஃபைலாக வச்சுருக்கோம். நீங்கள் எப்போ அன்சிப் பண்ணுறீங்களோ அந்த டைம் தான் நடக்கும். இட் வில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் த ஃபைல் அண்ட் இட் கிவ் ஒரிஜினல் ஃபைல் சைஸ் கிடைக்கும். ஆனால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது தான் தெரியும் இட் பி ஹேவிங் அ 1 ஃபைல் ஆர் 10 ஃபைல். அதுக்கு முன்னாடி சிங்கிள் ஃபைலாக இருக்கும் இல்லையா. அதே தான் இங்கே ட்ராப்பர்லேயும் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு மால்வேர் ஒரு மாட் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க, க்ரோம் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அதுலேருந்து இன்னொரு ஃபைல் விழும். ஸோ அது நமக்கே தெரியாமல் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். சரிங்களா?
நெக்ஸ்ட்டு keylogger. The keylogger, it will monitor the keystrokes. ஸோ யூசர் நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத எல்லாமே கீ ரெக்கார்ட் பண்ணி இட் வில் பி சென்ட் டு த அட்டாக்கர்ஸ். ஸோ டெமோவில் நான் காட்டுறேன் ஹவு அட்டாக்கர்ஸ் கலெக்டிங் த டேட்டா. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் இஸ் அ பாஸ்வேர்ட் ஸ்டீலர். ஸோ தேல் மேஜர்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் த பாஸ்வேர்ட் ஸ்டோரிங் இன் யோர் பிசி. எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க எல்லாரும்? எங்கம்மா சத்தமா? ஸ்பேமா? சாம் அப்படின்றது வந்து உங்களோட லோக்கல் ஹார்ட் டிஸ்க், சாரி உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட பாஸ்வேர்ட் சேவ் பண்ணுற இடம் தான் சாம். நீங்கள் உங்களோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இருக்குல்ல, இன்ஸ்டாகிராமோ இல்லை ஜிமெயில் ஐடியோ எங்கே எல்லாமே சேவ் பண்ணி வைப்பீங்க? பாஸ்வேர்ட் மேனேஜர் இந்த கூகுள் க்ரோம். கரெக்டாக? இந்த கூகுள் க்ரோமில் இன்கேஸ் தட் இஸ் அ ஃபவுண்ட் வல்னரபிலிட்டிஸ். ஸோ அட்டாக்கர் இருந்தால் மேம் சொல்லியிருந்தாலும் ரஷ் பண்ணுவாங்கட்டு. ஒருவேளை ஒரு வல்னரபிலிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு ட்ரை டு அட்டாக் அண்ட் தென் ட்ரை டு ஸ்டீல் யுவர் ஆல் யுவர் பாஸ்வேர்ட்ஸ். சரியா? இன்கேஸ் நான் அப்படி பண்ணாமே கூடமே ஐ கேன் ஏபிள் டு கலெக்ட் யுவர் பாஸ்வேர்ட். அது எப்படி பண்ணலாம்? நீங்கள் கூகுள் க்ரோமில் சேவ் பண்ணியிருக்க பாஸ்வேர்டை நான் ஒரு அட்டாக்கரை இல்லைனாலுமே நான் காமன் பர்சனாக இருந்தாலுமே என்னால் ஐ கேன் ஏபிள் டு சி த பாஸ்வேர்ட்ஸ். இன்கேஸ் இஃப் ஐ நோ யுவர் லேப்டாப் பாஸ்வேர்ட், உங்களோட லேப்டாப்போட பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சு அப்படின்னா பாஸ்வேர்ட் மேனேஜரில் போயிட்டு நான் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் போட்டேன் அப்படி அந்த லேப்டாப் பாஸ்வேர்ட் போட்டால் மட்டும் போதும். ஐ கேன் ஏபிள் டு கலெக்ட் ஆல் யுவர் பர்சனல் டேட்டாஸ். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அ rat. A rat is a remote access trojan. It will silently monitor what you are doing. ஒரு ஸ்பைவேர் மாதிரி தான். கண்ணும் கொலையிடத்தால் கிளைமேக்ஸில் துர்கா சல்மான் ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ண வரல. ஸோ அந்த கார் உள்ளே போகும், பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ணுவாங்க, எல்லாமே மானிட்டர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து rat. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக் ஏவி இஸ் அ ஃபேக் ஆன்டிவைரஸ். இட் வில் பி ஒரிஜினல் மாதிரியே ஆன்டிவைரஸ் மாதிரியே கொடுக்கும். என்னவர் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் டவுன்லோட்ஸ், அப்போ ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் வரும். என்ன வரும்? யுவர் ஃபோன் இஸ் இன்ஃபெக்டட் வித் திஸ் மணி வைரஸ். ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சி கிளீனர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. கரெக்டாக? அது இல்லை அப்படின்னா இன்கேஸ் யூஆர் கிளிக்கிங் சம் லிங்க் இட் வில் ஸ்டார்ட் டு டவுன்லோட் சம் ஆஃப் தன் அப்ளிகேஷன். ஸோ அங்கேருந்து தான் அட்டாக்கர்ஸ் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டீல் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். நெக்ஸ்ட் இஸ் அ ரூட் கிட். இந்த ரூட் கிட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் ஹையஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ். மால்வேர் ஃபேமிலியிலேயே இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் இதுக்கு தான் இருக்கும். ஏன்னா இட் வில் பி ரன் இன் த கர்னல் மோட். ஸோ வாட் இஸ் த கர்னல் மோட்? ஸோ ஓஎஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரிங் இருக்கும், படிச்சிருக்கீங்களான்னு ஞாபகம். ஒரு ரிங் இருக்கும் 0 1 2 3 அப்படின்னு இருக்கும். 0 தான் வந்து கர்னல் மோட். உங்களோட டிரைவர்ஸ், உங்களோட சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர்ஸ் இல்லை டிரைவர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கர்னல் மோட் உட்காந்துருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல போய் உட்காந்துருச்சு அப்படின்னா இட் வில் ஹேவ் எ ஹையஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ். அதாவது எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? So next one is a ransomware. So it is a big threat for all the corporate companies. Okay va? So ransomware என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they'll encrypt the file, they'll ask you to pay the money to decrypt the file. So pay பண்ணா மட்டும்தான் அவங்க ஃபைல்ஸை நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும். பட் நம்ம பே பண்ணுறோம், பே பண்ணால் நமக்கு டேட்டா கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா we are not sure. 100% கொடுப்பாங்கன்னா நமக்கு தெரியாது. சரிங்களா? So whenever if you are working as a corporate company, so data backup என்ன பண்ணுவாங்கன்னா always they'll do a backup. So weekly basisலோ cloudலயோ ஒரு backup எடுத்து வச்சுட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? So next I'll go for the demo. So this is a virtual machine. ஓகேவா? இது இங்கே நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I can able to run the software. In case ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அப்படின்னாலுமே என்னால் ஒரிஜினல் ஸ்டேட் கொண்டு வர முடியும். சரிங்களா? ஒரு நம்பர்ஸ் தெரியுதா? ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஒரு இஎக்ஸியை வந்து பில்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வில் கெட் அன் பைனரி கோட். இங்கே பார்க்குறது எல்லாமே எக்ஸாடெசிமல். சரிங்களா? ஸோ இந்த எக்ஸாடெசிமல் இருந்தால் வில் ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை வாட் டைப் ஆஃப் மால்வேர் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். இதை பார்க்கறதுக்கு ஸ்டாட்டிக் அனாலிசிஸில் ஐ இன்ஃபார்ம் அபவுட் ஏபிஐ ஃபங்க்ஷன். API ஃபங்க்ஷனில் யூ கேன் ஏபிள் டு சி தர் இஸ் அ 4 DLL ஃபைல். ஸோ DLL ஃபைல் இது ஒரு ப்ரீ டிஃபைன்ட் லைப்ரரி ஃபைல், ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும். ஒவ்வொரு லைப்ரரி ஃபைல்குள்ளேயும் வில் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ். இங்கே எதாவது படிக்க முடியுதா பாருங்கள்.
ரொம்ப இதுவாக இருக்கு இல்லையா, ரீட் ஃபைல் அது ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு ஏபிஐ ஃபங்க்ஷன், ரீட் ஃபைல், ரைட் ஃபைல். ஸோ என்னன்னா இட் வில் யூஸ் டு ரீட் த ஃபைல் which are present in your computers. ரைட் ஃபைல் என்ன பண்ணால் இட் வில் ஸ்டார்ட் டு ரைட் ஓன் ஃபைல் இன் அ பர்டிகுலர் லொக்கேஷன். ரைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தே வில் ரைட் அ கோட். ஓகேங்களா. இப்போ அட்டாக்கர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிஸ்கில் போடாமல் மெமரி இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ மெமரி டு மெமரியிலேயே போட்டு ரன் ஆகும். ஸோ அது கண்டுபிடிக்க தான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும். சரிங்களா. சாரி. ஸோ நான் மால்வேர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன். ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஒரு பாப்அப் மெனு பேர் ஏதாவது வந்துச்சா? எதுவுமே நடக்கல இல்லையா. இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா வில் கெட் அ கிராஃபிக் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வரும். பட் ஆனால் மால்வேர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90% எதுவுமே வராது. ஸோ என்ன வந்திருக்கு எனக்கு? ஸோ உங்களோட ஃபைல்ஸ் வந்து என்கிரிப்ட் ஆயிடுச்சு. இன்கேஸ் டீக்ரிப்ட் பண்ணணும்னா இன்னொரு அடுத்த ஒரு 30 செகண்ட்ஸில் இல் பாப்அப் அனதர் மெசேஜ். ஸோ யாருக்கு எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்றத, என்ன ஐடிக்கு பே பண்ணணும்னு சொல்கிறத மெசேஜாக வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் டூயிங் இன் அ டைனமிக் அனாலிசிஸ். ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி டேரெக்டாக என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கறது தான் டைனமிக் அனாலிசிஸில் பார்க்குறோம். ஓகேங்களா. ஓகே. ஸோ இந்த ஃபைலில் அந்த பைனரி எக்ஸாடெசிமலாக காட்டியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த ஃபைலை டிஸ்அசம்பிளில் போட்டேன் அப்படின்னா I'll get this is a code. அசம்பிளியில் எப்படி தான் எனக்கு கிடைக்கும். ஏதாவது தெரியுது அதில் விசிபிளாக இருக்கா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிங்க் கலர் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஐ ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த ஏபிஐ ஃபங்க்ஷன் வச்சு தான் வில் டிசைட் ஸோ அது எந்த இடத்துல ஃபைல் ரைட் பண்ண போகுது கோடு அப்படின்றத பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். இங்கே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கால் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. இந்த கால் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போகிறேன். என்னென்னலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃபைண்ட் ரிசோர்ஸ் ஏ, ஏபிஐ ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போகுது, ரிசோர்ஸில் ஒரு ஃபைலை இட் கோயிங் டு லுக் தேட போகுது. ஃபைண்ட் ரிசோர்ஸ் இங்கே இருக்குது. ஓகேவா. இதுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் படிச்சிருப்போம், கால் பை வேல்யூ கால் பை ரெஃபரன்ஸ் சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் படிப்போம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், இட் ஹாஸ் டு பாஸ் சம் பேராமீட்டர். ஸோ அந்த பேராமீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் தேர். ஸோ என்ன பேராமீட்டராக இருக்குதுல, XIA, that is a file name. It is going to look in the same file. சரிங்களா. அதே ஃபைலில் XIA இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு it going to check. ஸோ ரிசோர்ஸ் எடிட்டர் ரிசோர்ஸ் செக்ஷன் சொல்லிருந்துச்சு இல்லையா, ஃபைண்ட் ரிசோர்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா. அப்போது நான் ஃபைண்ட் ரிசோர்ஸ் போகிறேன். இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டில் ஒன்று தெரியுதா. ஸோ ஃபஸ்ட்டில் XIAன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் இருக்குது. இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா there is another X ஃபைல். இந்த X ஃபைலில் என்ன ஃபைல் கண்டென்ட் இருக்குன்னு எப்படி வில் பி ஐடென்டிஃபைனா, வில் பி யூசிங் அ மேஜிக் நம்பர். ஓகேவா. மேஜிக் நம்பர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. எல்லா ஃபைல் ஃபார்மேட்டுக்கும் ஒரு மேஜிக் நம்பர் இருக்கும். EXE ஃபைலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா MZன்னு வரும். என்ன வரும், EXE ஃபைலாக இருந்தால் MZ வரும். இங்கே என்ன ஃபைல் வந்திருக்கு, இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள், PK. ஸோ PK இஸ் த zip ஃபைல் ஃபார்மேட். zip ஃபைல் ஃபார்மேட்டுக்கு வந்து PK வரும். இந்த PK ஃபைல் ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி கம் ஃபார் அனதர் ஃபைல் ஃபார்மேட். APK ஃபைல் இருக்கு இல்லையா, நீங்கள் ஒரு APK ஃபைல் பார்த்தினாலுமே இட் வில் பி ஒர்க்கிங் ஆன் த zip ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அதுவுமே PK ஃபைலாக இருக்கும். In case a Java file you are going, the Java file also will be a PK file structure. So இங்கே நான் என்ன பார்த்துட்டேன், it is a PK file. ஸோ அப்போனா it may be a zip file. ஸோ என்ன பண்ணுறேன், இந்த ஃபைலை I try to extract outside. ஸோ டெஸ்க்டாப்பில் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். Again, if I'm trying to extract this file, ஸோ எனக்கு zip ஃபைல் தெரியுன்றதுனால I'm trying to use a zip. என்ன கேட்குது, பாஸ்வேர்ட். ஸோ நம்ம அட்டாக்கர் வந்து he'll be doing a lot of things in a single file.
So it was asking a password. இந்த பாஸ்வேர்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ parameter to unzip this file. இதை நான் unzip பண்ணுறேன். ஸோ ஃபைல் கிரியேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன். ஆனால் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரிசோர்ஸில் தே ஹேவிங் அனதர் ஃபைல் இஸ் அ ட்ராப்பர். ட்ராப்பருக்குள்ளே என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா வில் பி ஹேவிங் அ so many files. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் எனக்கு MSG. ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? இதை படித்தா என்ன தோணுது? லாங்குவேஜ், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஹி இஸ் டார்கெட்டிங் ஃபார் த மல்டிபிள் countries. ஸோ அட்டாக்கர் வந்து he is not targeting a limited audience, he was targeting for the large audience. ஓகேவா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஎஸில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது யூஎஸ்ஆர் கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி it will pop up the message. And then it will be showing us a different number of files here. சரியா? இப்போ இந்த ஃபைல்ஸ்லையுமே என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கும் நமக்கு தெரியாது. So first one I'm trying to open. What is the magic number? BM6. So BM6 is the image file format. Okay va? So in the message தான் it was set as a wallpaper in the VM. என்னோட மிஷினில் வால்பேப்பராக செட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொரு ஃபைல்ஸுமே இட் வாஸ் மிஸ் நல் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. இதை நான் ஸ்க்ரோல் பண்ண அப்படின்னா யாருக்கு பே பண்ணோம் அந்த அட்ரஸ் வந்து இங்கே இருக்கும், இன்னொரு டெக்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸை, ஆனால் இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கு, .WNRY அப்படின்னு இருக்கும். இட் இஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபார் த வானக்ரை ransomware. ஓகேவா? ஸோ அவனோட சிக்னேச்சர் ஸ்டெப்பை விடணுன்றதுக்காக இந்த நேமிங் எல்லாமே WNRYன்னு சொல்லிட்டு ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஊப்ஸ் அந்த மெசேஜ் வந்துச்சா, அது இருக்குது. அகெயின் ஐம் டேக்கிங் இட் இஸ் another PK. இட் இஸ் another zip file. ஸோ அட்டாக் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம்குள்ளே வராங்க, எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் ஹி வாஸ் ட்ராப்பிங் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ். அந்த அப்போ ரைட் ஃபைல்ஸ் தான் நடக்கும். ரைட் ஃபைல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும், இட் வாஸ் செட்டிங் அப் ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணும். செட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இட் வில் ஸ்டார்ட் டு என்கிரிப்ட் த ஃபைல்ஸ் இன் யோர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெக்ஸ்ட் இதில் வச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங் இன் அவர் ரிசர்ச் லேப். ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஐ வில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஆன் த கீலாகா. So for this analysis, I'll be using the tool called the process monitor. So in the tool enna nadakkum appadina, it will start to record what is happening in our computers. So file system changes and then registry changes. In case of any network connectivity, idellame we can able to identify with this tool. Now I'm going to execute this file. Execute panna, it is not pop up any message, but you can able to see there is a write file. So write file வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. Write file என்ன நடக்கும், it going to write some data onto the file. இதோட லொகேஷன் போயிடுறேன். So location, what is the file name? It was cmd.html. What is the cmd.html? It's a HTML page, right? But it is not a HTML page. It is a data collecting text file.
So wait a minute. ஸோ பேங்கிங் ட்ராஜன் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ நீங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணும்போது நீங்கள் யார்கிட்ட எவ்வளோ பேசுகிறீங்க அப்படின்னா அந்த கீழாகர் என்ன பண்ணுன்னா திஸ் இஸ் அ டூல் விச் இல் ரெக்கார்ட் ஆல் த கீ ஸ்ட்ரோக்ஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஹலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் அடிச்சிருக்கேன் இல்லையா. இந்த ஃபைலை அப் ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் வித் அ நோட் பேட். என்னவா இருக்கு? I just copied the password for the unzip file, WannaCry, and then I opened the notepad. So notepad plus I'm just created as a new file. Adukaprom I was started entering the keys, it was recording. So this is how the attacker is collecting your data. Okay va? So நீங்க ஏதாவது யூஸ்வலா ஒரு ஃபேஸ்புக்கோ ஏதோ பார்க்குறப்போ you are just clicking any link, உங்களுக்கே தெரியாம it will start to install in your computers. Okay va? Same in the devices also, mobile phone. Okay va? Fine. You have any doubt? Okay. So once the session is next session, no, we'll have a Q&A. I need to. You will be starting this. Right? You have to start. Yeah. Hello, good morning. Yes, good morning. Good morning, everybody. So, I'm going to show you how to hack into a system. And yeah, before that, how many of you right now are in final year students? As in final year students? Final year? Two? Only two of them? Apart from that, I will consider like first year student, second year students, third year. Okay. Oh, nice. Okay, so I will be telling about how to hack into the system. So it's ethical hacking, right now called as a VAPT, vulnerability assessment and penetration testing. So let's start with it. Anybody of you is doing any certifications in that? In ethical hacking, CEH, CPT, anything? No? Okay. So it will be a new for all of you guys. So let's start. Okay. So VAPT is a security testing process. So before going into the VAPT thing, let's understand why security testing is needed. Okay. So as we know, India is going digital in almost every aspect. If we take organizations, businesses, even government is trying to push digital India. Everybody is using internet. So as all of my colleagues, seniors covered that security testing is a much needed field, and it requires a lot of cybersecurity professionals. So if we look into the cyber crimes or attacks which happened in 2022, it was around 10.5 lakhs in 2022, and in 2024 more than 22.5 lakhs. If we take a period of 2025, a small period when the Pahalgam attack happened, so a huge number of incidents were reported at that time within a 1 month of period, and that was like 15 lakhs, around 15 lakhs. So Pakistani hackers, obviously, so they did it, and accounts were primarily linked to Pakistan, Bangladesh, Indonesia, and Middle East. So even at that time, Tamil Nadu police also issued an alert stating that a phishing link has been circulated over the WhatsApp, over the Gmail, stating as a news, disguised as a news on this Operation Sindhu, which contained the fake login pages. So what it is, fake login pages, you will see an interface like a Google login, let's say Facebook login, or any kind of social media or those kind of logins. So you will see an exact replica of that
what you will do, you will try to enter your username and password, and every time it will say incorrect username and password, whatever. So what you will be doing is, you will enter password one time. Okay, this is not my password. Maybe the another password is correct. So you will enter the another password. What it will do, you are sending your username and all those passwords to the attacker's server. What he will do, he will just log into your account, will take all the credentials, will log into your account, and your account is hacked. So this is just a common example. So not all the hackers are bad, as in we are also the hackers, but we are white hat hackers. So that's why we have two category of hackers, black hat and white hat. You can see we have two Vijay. One is good, one is bad. So likewise, we have two kinds of hacker, a black hat hacker and a white hat hacker. Black hat hacker does a criminal, are involved in criminal activities, but white hat hacker, they also hack into the system by taking the written authorization, or like they get a proper signed documents from the organization they are trying to hack, so that they will find the vulnerabilities in their system, and after that they will like prepare a report stating that these are the vulnerabilities through which your system can be attacked or can be hacked. Once it prepares a report, what organization does is they resolve those issues. So this is a white hat hacker's responsibility. So let's talk about some basic terminologies I will cover in few minutes. Vulnerability, any security weaknesses or flaws in a software or a system through which an attacker can get into your system, like hack into your system. So this is vulnerability. So vulnerability assessment becomes identifying these security weaknesses or flaws in a software or a system. And it can be done using like automated tools we have, and manual techniques we also like do. Using that as well, we can identify if there is any security weakness in a software or a system. So this is vulnerability assessment. Penetration testing is exploiting these security weaknesses. So once, as in when you really hack into that system, that particular like process or task is penetration testing. So like this also we can do using automated tools and the manual techniques we know. So VAPT becomes a security process that identifies and exploits the security weaknesses in the software or a system. So these are some of the tools which are very popular, as in Kali Linux, Burpsuit, and OWASP. These are automated tools we can use. The Burpsuit and the OWASP is automated and manual both, even Kali as well. So there are some approaches how you should approach a VAPT project. So for that, there are like mainly three types: a white box testing, gray box, and a black box. White box is each and every single detail about the system on which you are going to perform the VAPT, is all the details are known to the security tester. Gray box, limited details, and the black box, like no details is given, is just like a real hacker would try to attack to the system. No details is given to the attacker, to security tester. So these are mainly three approaches. Plan and execution, how do you plan it and how do you execute it? So there are mainly four stages: scoping, information gathering, vulnerability testing, and reporting. So scoping, name also, like name suggested, you need to identify what all the systems in a network. Let's say there is a network which contains 10 systems, like server and other systems as well. So you need to identify on which you need to conduct a VAPT. Let's say these two systems I need to conduct a VAPT, then these are in scope and these are out of scope, like that, simple. And you need to decide what type of testing you are going to do, as in you are going to do black box, white box, or gray box. You have to decide at this particular stage. So after that, it comes, the next stage is information gathering. Obviously, we need to gather the information to conduct a VAPT. Otherwise, how would we do a VAPT?
So for that, you need to collect all the details about the target system and the environment it is present in. So once you have collected those, you try to identify what ports are open on that system and what services are running on that system. You guys know about the ports, right? What is port? It's a virtual interface. For those of you who don't know, it's a virtual interface where any service is provided. We can take an example of, let's say, web application is hosted on which port? Do you guys know? Anybody? Answer? On which port number? Web application is hosted. That is HTTP, correct? One more port is there. Yes, 443. So these are the ports. It's a virtual interface, just like numbering we have given where all the services are provided. That's it. So we have in this information gathering, we have some passive reconnaissance tools and active reconnaissance tools as well, which we can use to gather the information about the target system. So for that, the difference between these is passive reconnaissance tools, once we run it, like it won't be detected by the adversaries, as in it won't detect at the back end. As in, you won't be able to detect it as somebody ran some tool at your system. But the active one, it will be detected by the backend team. Now, moving to the vulnerability testing, this is the main part. As in, what you need to do is, once you have all those tools, manual and automated, you run that tools against that system and you find some vulnerabilities out of it. So for that, as I mentioned earlier, we have some tools. We have a lot of more tools, Nessus, Acunetics, and there are a lot. As in, you can run those. It will try to identify, it will try to attack the same system on which we are conducting a VAPT, and it will generate a report out of it. So, do you guys know about OWASP? Anybody? OWASP? Okay, so OWASP, for those of you know, as in who don't know, OWASP is a Open Web Application Security Project, which is a foundation which creates a list of vulnerabilities, as we can see here, which are commonly found in web applications. So this is a standard framework which usually all VAPT organizations follows. So likewise, we need to find these kind of vulnerabilities in a web application. So once we have found those vulnerabilities, what we need to do is eliminating false positives, because it happens very often that the automated tool will flag there is a vulnerability. Let's say SQL injection is found in a web application. It will say that SQL injection is found. But once you run that SQL query against the web application, you won't see it. It's a false positive. So this is the must step. Eliminate false positives from the report the automated tools have generated. This is the must process, remember. Once everything is done, you need to create an assessment report which will contain the critical, high, medium and low vulnerabilities in a way that how much impact it is creating to that system. So obviously, if let's say there is a vulnerability which is escalating your privilege, it will go into the critical one. Likewise, we have a lot. So once, in the reporting things, we need to provide proof of concept as well, which is you need to mention all the steps which is used to replicate that vulnerability, as in to exploit that vulnerability. So let's say you need to mention it like this. You went onto the, go to the login page, enter this parameter and submit button, enter the submit button. You need to mention all these things with the proper screenshots. So this is a proof of concept. And at last, we need to give the remediations and the mitigation steps as well, so that the backend team, the developer team is able to fix those. Now the executive summary as well for the management purpose, the management persons, so that they can, within a single go, they can read about what impacts these vulnerabilities are creating and what are the recommendations they can directly fix those. And technical details contains all the same things. So let's move to the types of VAPT we have: network and infrastructure, web application,
mobile device and application, APIs, cloud, and there are many more as in IoT as well there is. So what are these? Doing a VAPT on network and infrastructure is network and infrastructure VAPT. Doing on web application is web application, likewise similar. So I won't be going a depth into it. So let's move to this. So Nmap. Do you know what Nmap is? Anybody? Network mapper. So what it does, anybody, apart from these three guys, these three guys giving all the answers. Sorry, I can't. Yes, one answer, yeah, correct answer. So what it does is, so Nmap is a security tool, network assessment tool. Before going into Nmap, I would like to give one legal disclaimer. Do not do it without prior permission, otherwise you will land into the legal issues. And I do not want you guys to be in the jail, or as in, otherwise it will be very hard. Like these legal issues will take your land. So always take a written authorization, get a proper signed document from the organization you are conducting the VAPT, remember. And if you want to see how much jail time you need to spend, you can read these laws as in IT Act 2000 and amendments. So you can see how much fine you need to pay, how much time you will be spending in jail, and if you will get the bail or not. So let's look into the network mapper. So I will cover this tool which is present in the Kali Linux, and after this we will do the live demo, like we will do the live hacking of that, like using this tool, okay? So it's a free and open source tool which is used to perform a network, like network assessment. So it is used to discover devices on a network, and it also looks for open ports and services which are running on that network. It also does that. And also we can use that to perform a security assessment using some built-in scripts the network, this Nmap already have. There are some inbuilt scripts which we can use. So as I mentioned, it comes pre-installed with Kali Linux. We'll give a brief about how to use it, and after that we will move on to the demo. So there is a graphical user interface for this tool as well, which is called ZenMap. But you can see here that we can mention target, we can mention what type of scan we need to perform and what command we are using. So I do not prefer this GUI because this doesn't give that hacker vibe. We use terminal. So for terminal, how we need to put the command like this. We have nmap, scan types, options, and target specifications. We will cover these three: scan types, options, and target specification first. So target specification. So how do you need to mention the target? Like in how many ways you can mention the target? Here you can see we can pass host names, IP addresses, and networks directly in this particular command line in the last. As in, if you will run this nmap help, it will show you all those things. So if you will look at this, is it visible to you guys, right? So scanme.nmap.org. Likewise, let's say our website www.k7computing.com. We can pass this as a target specification, as in the place of target specification. Microsoft.com/24. Anybody knows about /24, what it is? Yes, subnet. We can assign IP addresses as well. We can assign, yeah, obviously, networks, as in a whole network too. So now scan types, we have a lot, like it is used to define the scan types we have, as in there are stealth scan, connect scan, null scan, and there are many more. Won't be covering a lot because it's, as of now, not much important. So if you want to use, you can run nmap ss, which is used for stealth scan. Stealth scan means it won't be detected at the back end, as in the defense team won't be able to detect it.
It will perform the stealth scan. This is very simple. Because it doesn't like establishes the connection. Have you heard about that three-way TCP handshake? Three-way TCP handshake. So what it does is, it doesn't establishes that connection fully. That's why it remains stealth. So host discovery, we can perform host discovery as well using Nmap. So for that, like it does, like discovers the hosts that are online. Hosts as in the computer systems or laptops or devices which are online on a network. Can be routers, switches, computer, laptop, anything. So for that, we can use this -SN for ping scan, as in, I will teach you about this. Do not worry about that. We can perform a particular port scanning too using -P. You can mention the port number 2212655535. Like if you want to scan all the ports, you can mention it like the second example we have. Or if you want to scan like specific ports, you can mention it as 80, 443, 8080, as we just mentioned. For 80 and 443 as used for like web applications. So we can mention it like this: Nmap -P 80 or 443, the IP address. And like those ports are running some services. We can also detect what service it is running. Like what is the version number, what kind of service it is running. Let's say if it's running SQL, MySQL, or Samba, any kind of service which is running Apache Tomcat, it will show us. So determines which service or version we are running on any port using this command: Nmap, SV, and IP address. OS detection. What kind of operating system that computer system or laptop is running. We can also like check that as well using this nmap command. So determines which operating system is running on the host. The command is nmap-o and the IP address. We can perform some script scan as well. So which is like there are some inbuilt script inside that, or you can make your own script according to your requirement. Like it's Lua scripts, if you guys know about Lua, because I do not know about Lua. So we can run this script as well using -sc. SC is default. It runs the default script it has already inside the nmap directory, so we can run that. And if we want to perform all these scans at once, we can just run aggressive scan by using -a. It will run host discovery, this OS detection, version detection, script scanning, everything at once. Just mention -a. So let's do the live demonstration of this. Before that, I will be using two virtual machines, one Kali OS, one Linux machine named Metasploitable 2. This you can find on internet or there is a website called vulnhub.com, VULNHUB, where you can find all the vulnerable machines which you can set up and like learn about the penetration testing and all these like ethical hacking, everything. So let's move on to the demo. So give it a second, it will boot up. Okay, so now what we are going to do is we are going to run these nmap commands against the Linux machine, the vulnerable machine we have. So we will run that command, all those commands which I just mentioned against the same, this Metasploitable system.
So this is the machine, vulnerable machine. First, I would like to show you. This is like the default password for this is MSF admin. If you will guys do the setup once you reach home, MSF admin is the username and password. So if you will look at the directories right now, yeah, here. In the home directory, we can see FTP MSF admin service user. This is a root user. So we can see all these FTP MSF admin services. These are all directories which we can see here. But with a normal user, we won't be able to see it. I just want to show you beforehand, once we root, like once we hacked into the system, we also will be able to see these directories. Give me some seconds. It's right now a little laggy. Just give me some seconds. It's not like it's not doing that. Yeah, it's not clicking. Do you have power of the machine, then restart it. You don't need the internet, right? You have to complete. No. 10 minutes. Yeah. Again, the same thing happened. It's not clicking. Do you have that mouse? Give it. Again, see. It is not restarted. It is again going for the same. Sorry for this, guys. It's taking some time. Do not power up two machines at a time. No, sir. Run parallel. Need to disconnect from internet. May not. Leave it like this, as in, why did you remove this?
Sorry about that. I'm just checking the IP of this machine, which is 192.168.56.104. Okay. So what I'm doing right now is I'm trying to ping this machine. If it's, no, it's not pinging. Okay. It's not connecting. Not time. Okay. Okay. Unfortunately, sorry guys. Some system errors couldn't let me show you how to really hack into the system. I would really like to show you that. If, yeah, we will try to show that, please. Sorry for those mistakes. Not sure why it is not connecting, so sorry. The thing is, that as well, it's not working. Like this metasploitable, it's not capturing the same, the IP which yeah, one is already host machine. I tried with the parrot one, it's not working. I don't know why. No. I will try to fix. I will try to fix this issue. If we have time, I will surely show you how to do the hack. Sorry for that. State has not changed. Come to this. You just assessment question. No assessment. I will leave this. Okay, this is what happens in real life too. In order to simulate an attack, we'll have to do a lot of troubleshooting to get a successful attack. If this is the case for us, then imagine for the attacker. You'll have to go through multiple phases before you get it right. Anyway, so we will try and show this to you after the fireside chat. So we are having a fireside chat with Mr. Babu Manikam and Ms. Tanuja Santosh, who is a founder of Epic. Mr. Babu, you have already had a very cool session with him this morning. So they will be discussing on all stuff cybersecurity and what students need to know to be prepared to get into this exciting industry. So I welcome on stage Mr. Babu and Ms. Tanuja. Hi.
ஓகே ஹலோ ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கான இன்டர்வியூ ப்ரெப் ஜாப் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ரிலேட்டட் கான்வர்சேஷன். அதனால் உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா we will ensure we answer this. But it is more like I wanted to represent you, ask a lot of questions. அதனால் relevant question இருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஓகேவா? இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஐ திங்க் லாஸ்ட் செஷனில் பார்த்தா நிறைய செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் கிராட் இருக்கீங்க. கரெக்ட் தானே? ரீகன்ஃபார்ம் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்லாம் கொஞ்சம் கை தூக்கிக்கலாம். ஓகே, மோஸ்ட்லி செகண்ட் தேர்ட் இயர். ஃபைனல் இயர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் கீப்பிங் தட் நோட்டட் தனுஜா. ஸோ ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் ஐ சி இன் ஐடி ரிலேட்டட் ஜாப்னா, ஒரு ஜாப் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க. அட்லீஸ்ட் என்ன மாதிரி ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு பொசிஷனுக்கே ஒரு 200-300 ரெஸ்யூமேஸ் வருது. ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் இல்லை இப்போ அவங்க கேம்பஸ் ஆஃப் கேம்பஸ் போகணுன்னா எப்படி அவங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கணும்? Okay, great. Good afternoon, everyone, and thank you so much for this opportunity. I am Tanupa Santosh. I represent Epic India. I am the founder of Epic India. So, Mr. Bala sir had a question which everybody wants to know, okay, and everybody must know. இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள் கிளாஸ்லேயே ஒரு கிளாஸில் ஆல்மோஸ்ட் 40-50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ எவ்ரி இயர் எல்லாமே சேர்ந்து தான் யூ வில் பாஸ் அவுட். அப்போ ஒரு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது நவ் இன் கரண்ட் ட்ரெண்ட் 25, 26, 27, 28 எப்படி இருக்குன்னா, நவ் எவ்ரி திங் இஸ் ஏஐ. உங்களோட ப்ரொஃபைலும் ஸ்க்ரீனிங்கும் எல்லா ஹெச்ஆருமே வந்து மேனுவலாக பண்ணுறது கிடையாது. எவ்ரி திங் இஸ் ஆட்டோமேட்டட். தெர் இஸ் அன் ATS, அப்ளிகேஷன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது. தட் அப்ளிகேஷன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் எக்ஸாக்ட்லி ஐடென்டிஃபை பீப்புள் ஹூ ஹாவ் த எக்ஸாக்ட் ஸ்கில் இன் யோர் CV. ஓகே, ஸோ அந்த CV தான் that matters a lot when it comes to the application. நீங்கள் ஒரு 200 பேர் சார் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது what differentiate your CV is very important. So making your CV is the first step, and you have to enter all the details whichever you know, okay, and whichever skills you have to enter that in your CV. That is very, very important. And how you can differentiate is ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக நீங்கள் வைக்கணும். And you have to see the job description. Even for fresher, when you are applying, there will be a job description. பார்த்திருக்கீங்களா யாராவது ஒரு job description எப்படி இருக்குன்னு? So it will have the roles and responsibilities and everything. If you have that skill, நீங்கள் அதை வந்து உங்களோட CVயில் போடணும். Then only the system will shortlist your profile. Out of 200, 10 பேர் அந்த skills-ஐ போட்டிருந்தாங்கன்னா, the system will shortlist and then you will be called for the interview. This is one key indicator that you can differentiate your CV. Right, I echo that. இப்போ நான் வந்து யூஎஸ்லேருந்து திருப்பி வந்தபோது என் கிட்ஸ் 8th கிரேடில் இருக்கிறாங்க. அவங்க இப்போ பார்ட் டைமில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலி ஷி earns money in the community by building projects. என் பொண்ணு பையனும் 2 பேருமே பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் நாட் தட் வி வாண்ட் டு மேக் மனி, இட் இஸ் மோர் அபவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்போ இப்போ செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் கிராட் இருக்காங்கன்னா அவங்க எப்படி இன்டர்ன்ஷிப் அப்ளை பண்ணி என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க கெயின் பண்ணிக்கலாம்? ஏன்னா அவங்க தேர்ட் இயரில் தான் அவங்களுக்கு கேம்பஸ் இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அதனால் என்ன பண்ணினா அவங்களோட செகண்ட் இயரில் ஈவன் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே அவங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் போய் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது? Okay, 3 things I wanted to tell very importantly. எல்லாருமே கொஞ்சம் கவனிங்க. Just put off your phones. It's going to be very important for you. 3 things என்ன பண்ணணும்னா, first thing, develop your skill, core skill. அதாவது நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் படிக்கிறது கிடையாது. Apart from that, what is the skill the industry or the company expectனா, your communication. English is very important. Whatever role you go, talking in English is very important. Second, you have to write emails. ஓகே, ஒரு கம்பெனி உள்ள போகும்போது ஒரு மெயில் ரைட்டிங்காவது, உனக்கு ஒரு மெயில் ரைட்டிங் கூட தெரியாதா இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இல்லை ஒரு கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டுன்னு கேவலமாக பேசக்கூடாது. ஸோ யூ ஷுட் நோ தீஸ் 2. தேர்ட் இஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில். ஓகே, அதை வந்து அதாவது பேசிக்காக சொல்லணும்னா காமன் சென்ஸ். யூ ஷுட் ஹாவ் த காமன் சென்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ். Fourth is you should be very open to learn. This is point number 1. This is something called core competencies which you need to develop apart from whatever you are studying. இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் சொல்லி தர மாட்டாங்க. This should be on your personal interest. Okay, first you have to build this. If you do that, second is then you can go for internships. Internships என்னும்போது colleges will ask you to do projects
or internships in your years. இல்லை உங்களோட கிராஜுவேஷன்லேயே உங்களை பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்படி பண்ணுறச்சே you start building your LinkedIn network, உங்களோட alumni and previously, or if you have some dream company. Okay, everybody cannot get into larger companies. TCS தான் போவேன், Wipro தான் போவேன், Infosys தான் போவேன்ற. See, that's the mentality of the students. அப்படி ஆக்சுவலாக இருக்காதீங்க, because industry is wide. லக்கிலி எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி உள்ள வந்துகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா ஐடி வளர வளர ரிஸ்க்ஸ் இஸ் ஆல்சோ மோர். ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி இஸ் க்ரோயிங் மச் மோர். 2025ல 30,000 ரோல்ஸ் ஓப்பனிங்ஸ் இருந்தது. ஒரு ரோலுக்கும் 100,000 ஓப்பனிங்ஸ் கூட வரலாம். 2026ல ப்ரெடிக்டட் 45 to 50,000. 27ல ப்ரெடிக்டட் 60 to 85,000. 28ல 85,000 to 1 lakh ரோல்ஸ். நான் சொல்றது ஒரு ரோலுக்கு கீழே அவ்வளோ ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் உங்களுக்குலாம் எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும்னு. பட் நம்ம இப்படியே இருந்தோம்னா யூ கேனாட் க்ரோ. ஸோ யூ நீட் டு ஃபர்ஸ்ட் do all this groundwork and connect to people with working in different industries and different companies and approach for internships. Internships ke approach panna solrona, you will get hands-on experience, right? Only that hands-on experience will help you. Ipo na in the projects ella na potiruken enoda CV la appadina, that project should attract the company. Only then you will get a job. So appadi attract pandra mari you should do internships. Okay, that is very important. That is number 2. So first is you need to build your core competency. Second is you should have gain hands-on experience or early foundational experience. Third is building your professional network is very, very important. எத்தனை பேர் இங்கே இன்டர்ன்ஷிப் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க இது வரைக்கும்? வெரி ஃபியூ, ரைட், நாட் மெனி. பட் ஜென்ரலாக இன்டர்ன்ஷிப் எல்லாரும் அப்ளை பண்ணும் போது பண்ணக்கூடிய காமன் மிஸ்டேக்ஸ் என்ன மாதிரியான? நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். பட் ஜென்ரலாக இன்ஜினியரிங் கிராட்ஸ் சூஸிங் நான் ஐடி மாதிரியான கெரியர், இல்லாட்டி அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத கெரியர், ரைட்? இப்போ என் ஜென்ரேஷனில் இருந்தவங்களாம் they choose whatever சேலரிக்காக chosen வச்சுக்கலாம். பட் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் they want to be very specific about choosing their career. ஸோ அப்படி நீங்கள் உங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரிஃபர் பண்ணணும், பண்ணக்கூடாது? Okay, so first thing, don't mistake me, but this generation what I am seeing is everybody is in their comfort zone. Okay, first of all internships ku pay பண்ணி தான் போணும்ன்றத நினைக்காதீங்க. Okay, you should be open for non paid internships, then only you can learn. Okay, so first you need to overcome that and first understand what you wanted to be. First ஒரு கோல் வைங்க, உங்களுக்குன்னு ஒரு எய்ம் வைங்க. இப்போ நீங்க ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து பண்றீங்க, now you are in IT or cyber security, any courses whatever you learn right now, just choose your career path in that. Cyber security la nariya irukku. You can go as a attacker or you can be on a compliance side. You can go into get into SOC, even offensive, defensive, nariya irukku. So you choose one topic and stick to that. Neenga adula specialize aaningana you can also choose internships particular to that. So you are focused. Okay, and அந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் பண்ணும்போது இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு கெட் இன் டு ஆர்கனைசேஷன் ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் காலேஜ். ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ. தேங்க்யூ. ஆக்சுவலாக என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் அப்ளை பண்ண ஒரு பையன் எங்களோட வெப்சைட்டே ஹேக் பண்ணி இஷ்யூஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எங்கள் பிளாட்ஃபார்மில் சில வீடியோஸ்லாம் ஆத்தென்டிகேஷன் ஓவர் ரைட் பண்ண முடிஞ்சது. ஹி ரோட் அஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கலி அந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் ஐடென்டிஃபை பாசிபிள் இருந்து நீங்கள் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு இதெல்லாம் பார்த்தேன், இதெல்லாம் என்னோட லேர்னிங், would you allow me to come as an internshipனு பண்ணுறதுலாம் brilliant way of looking at it. இதுக்கான டைமு எஃபர்ட்டும் போடுறதுல தான் காமன் ப்ராப்ளமாக நான் பார்க்குறேன், ரைட்? இப்போ அடுத்த கொஸ்டின், ஜென்ரலாக இந்த டயர் 1 காலேஜஸ்லலாம் ஜென்ரலாக கேம்பஸ் இருக்குது, நல்ல கேம்பஸே வரும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தம் கோ த்ரூ. ஆனால் டயர் 2 டயர் 3ல இருக்கிற பசங்க எவ்வளோ தான் எஃபர்ட் போட்டாலும் எவ்வளோ தான் படித்தாலும் they are also struggling. அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற டிப் என்ன? ஓகே, ஸோ ஃபார் டயர் 2 டயர் 3, சி டயர் 1 காலேஜஸில் மட்டும்தான் அப்படி இருக்குமானா கிடையாது. ஆக்சுவலாக டயர் 2 டயர் 3 இஃப் யூ ரியலி லைக் ஹவ் ஐ செட், லைக் யூ ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸும் உங்களுடைய லேர்னிங்குமே இருந்ததுன்னா யூ கேன் கெட் இன் டு. பட் very importantly, you should build your communication. You should be open to relocate to other places to learn something. Or if you get a job,
நான் வந்து சென்னையில் தான் இருக்கேன், அம்மா அனுப்ப மாட்டாங்க, வீட்டில் அனுப்ப மாட்டாங்க, அதெல்லாம் சொல்லாமல் யூ நீட் டு கெட் இன் டு internships or job, because if you know Tamil Nadu is growing so much in IT, AI, cyber security, எல்லாத்துலேயுமே நம்ம மற்ற ஸ்டேட்டை விட எந்த விதத்துலையுமே குறைச்சலாம் இல்லை. ஈவன் jobs are more. People are coming now to Tamil Nadu more to learn and grow. Okay? But there are some cities where you can go and explore. Okay? And see how we can do best. அதிலிருந்து நீங்கள் ஒரு காம்படிஷனாக எடுத்துக்கிட்டு you can do a project on that. So this people, I mean the other state is doing this, why can't we do this? So these all will attract. So these are some tips which I would like to give. சூப்பர். ஓகே, ஜென்ரலாக இப்போ அவங்க அப்ளை பண்ணுறது மோஸ்ட்லி ரைட் நோன் கனெக்டில் தான் பண்ணுறாங்க, இல்லை காலேஜ்லேருந்து வந்தால் தான். யூ டாக்ட் அபவுட் ரெஃபரல் சிஸ்டம், அந்த லிங்க்டினை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக. So LinkedIn, how many of you use LinkedIn here? யாரெல்லாம் register பண்ணிருக்கீங்க? Okay. So what you do in LinkedIn register பண்ணி? So you'll just give connect and can one or two tell me how many followers you guys have? One or two randomly. How many followers? எத்தனை பேர் more than 1000? How many of you got more than 1000? More than 1000, yeah. Like sir said, how many of you have more than 1000? Yeah, very few. Very few. So that is one thing which is very important. இப்போ வந்து see, there is two platforms that companies will recruit. ஒன்று வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பிளாட்ஃபார்ம் நௌக்ரி, அதில் ஜாப் போஸ்ட் போட்டாங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஃபவுண்டட் ஆர் நௌக்ரியில் அப்ளை பண்ணணும். அதை தாண்டி more than job, you can connect with people who are similar to what you wanted to do. நீங்கள் அவங்க கூட கனெக்ட் பண்ணுங்க. யூ ஸ்டார்ட் டாக்கிங் டு தெம், யூ பில்ட் அ கான்வர்சேஷன். இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க். ஓகே, வென் யூ பில்ட் கான்வர்சேஷன் இன் அ ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க் வித் ப்ரொஃபஷனல் பீப்புள், யூ கேன் ஆஸ்க் தெம். கண்டிப்பாக யாருமே நான் உனக்கு இதை சொல்லித்தர மாட்டேன், நான் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க ஆன் லிங்க்டின். ட்ரஸ்ட் மீ, பிகாஸ் when I started my career, I don't know what it is. I have book knowledge, but எனக்கு அதை தாண்டி ஹெச்ஆர்னா என்ன அப்படின்றத தெரிய வைக்கிறதுக்கு I used to connect with people on LinkedIn and they used to teach us. காசெல்லாம் வாங்க மாட்டாங்க. யூ ஜஸ்ட் நீட் டு அப்ரோச், யூ ஷுட் ஷோ இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போது என்கிட்ட யாராவது வந்து ஹெச்ஆர் பற்றி கேட்டாங்கன்னா, ஓகேப்பா இவங்களுக்கு ஏதோ லேர்ன் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, நம்ம தெரிஞ்சதை நம்ம சொல்லுவோம்னு நம்ம சொல்லுவோம். Same way LinkedIn works. So you should connect with people. Before getting out of the college, you should have at least 5,000 followers or 5,000 connects on your professional network. Okay? என்ன பண்ண போறீங்களோ, என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, சைபர் செக்யூரிட்டினா சைபர் செக்யூரிட்டி, ஐடினா ஐடி, அது ரிலேட்டடாக யூ ஸ்டார்டட் ஃபாலோயிங் தெம். நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த அவங்களோட டெசிக்னேஷன் கூகுள், உங்களுக்கு என்ன டெசிக்னேஷன் சைபர் செக்யூரிட்டியில் வேணுன்றத, இஃப் யூ கேன் சர்ச் அண்ட் ஃபைண்ட் பீப்புள் ஆன் தோஸ் டெசிக்னேஷன் இன் பிளேஸ் வச்சு நம்ம சர்ச் பண்ணலாம். சென்னையில் இருக்கிறவங்க, ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறவங்க, பெங்களூரில் இருக்கிறவங்க, எனி பிளேஸ் யூ கேன் சர்ச். அதை வச்சு சர்ச் பண்ணி யூ ஸ்டார்டட் கிவிங் கனெக்ட் அண்ட் மெயின்டைனிங் யுவர் லிங்க்டின் வெரி ப்ரொஃபஷனலி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ரைட் அ ப்ரீஃப் அபவுட் யூ, வாட் யூ ஆர். நீங்கள் யாரும் சும்மா கனெக்ட் கொடுத்தா யாரும் பேசிட மாட்டாங்க. தே ஷுட் நோ வாட் யூ ஆர், வாட் யூ ஆர் டூயிங். ஸோ மெயின்டைன் யுவர் லிங்க்டின் வெரி குட் அண்ட் ஆட் அ ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபி of yours. Okay, photo illama LinkedIn தயவு செஞ்சு வைக்காதீங்க. Professional, you should not wear coat and all that. Just if it is boys, wear a formal shirt, comb neatly, take a photo on a plain background and upload. Girls ko adeda, just casual attire, not jean t-shirt, something like that, but some casual attire and photo போட்டு start conversing. நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறது எப்படி இருக்குன்னா, when you start conversing with people, you will get interest. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ஃபீடை பார்க்கும்போது you will know, okay, these guys are doing this thing. சரி, இவங்க கிட்ட பேசலாம். Okay, they will definitely spend time with you. Trust me, professional network is very, very important when you get into getting into an organization. சூப்பர். ஜஸ்ட் டு ஆட் வந்து நிறைய நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் இன்னைக்கு கண்டென்ட் பார்க்குறீங்க, கரெக்டாக? கண்டென்ட்ஸ் ரூல்ஸ், நீங்கள் லிங்க்டின்ல கண்டென்ட் போஸ்ட் பண்ணலாம். என்ன படிக்கிறீங்களோ, என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்களோ, என்ன ரிலவெண்ட்டாக பார்க்குறீங்களோ அதை கண்டென்ட்டாக மாற்றி போடலாம். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ரைட் பேராகிராஃப்ஸ். ஸோ கண்டென்ட் டாக்ஸ் அ லாட். ஏன்னா நீங்கள் கண்டென்ட்டை போட லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் யூ. இப்போ நாங்கள்லாம் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து we don't want to go to நாக்ரியோ லிங்க்டினோட ப்ரீமியமோ இல்லாமல், the people who is really interested can be a content create பண்ணி உங்களுக்கு என்ன லேர்ன் பண்ணீங்களோ அதை கரெக்டாக புரிஞ்ச மாதிரி போட்டு, அவங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய ரெக்ரூட்டர்ஸை பூலியன் சர்ச் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக ஃபைண்ட் பண்ணி அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணலாம். என்னோட பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன் நான் சொல்கிறதெல்லாம், நீங்களே ஏஜென்ட்டே எழுதலாம். ஒரு நாளைக்கு ஏஜென்ட் வந்து ஒரு 50 பேர் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில். பெரிய கோடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்லை.
மோர் ஓவர் நிறைய இன்னைக்கு ஃப்ரீ ஈகோசிஸ்டம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, அதனால அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் 2 questions, ரைட்? இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு டெக்னிக்கலாக இல்லைனாலும் கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அவங்களுக்கு, ரைட்? ஜென்ரலாக ஒரு கெரியர் பற்றி பயம் இருக்குது. எத்தனை பேருக்கு உங்களோட கெரியர் பற்றி கொஞ்சம் பயம் இருக்குது? ஹானஸ்ட்டாக தூக்கலாம், தப்பு இல்லை, ரைட்? நிறைய பேருக்கு, ரைட்? இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கை தூக்கல, ஒரு 4 பேர் தூக்கின பிறகு நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, விச் இஸ் அ பேட்டர்ன், ரைட்? விச் இஸ் பேசிக்கலி தேர் ஃபியர் பார்க்குறோம். அப்படி நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு possible thing that they can do to solve that? Okay, இது வந்து simple technique தாங்க, which I followed because I also studied in a girls school, complete a girls school, and then when I moved out for a work, நிறைய பசங்க இருந்தாங்க, எனக்கு எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியாது. I was scared, I have stage fear, okay, but slowly I came across that how it is not two simple things. First is start talking to yourself with a mirror. Okay, that's a simple technique which being followed for a long time. But நீங்க அதை பேச ஸ்லோவா என்ன ஆகும்னா you will start gaining confidence. Then talk in English with your friends. Okay, slowly connect with people on LinkedIn, then you start conversing with them. You're not comfortable in English, start with Tamil and slowly move to English. அதே மாதிரி you do reels, Instagramல ரீல்ஸ்லாம் பண்ணுவீங்களா? பாப்பீங்களா? எல்லாருமே பாப்பீங்க கண்டிப்பா. Everybody will have Instagram reels account, Instagram account. So start doing reels about yourself. நான் இதை பண்றேன், நான் what you wanted to be. அது ஒரு ரீல்ஸா, you don't have to post, but create a reel and see how you are presenting on a video. இவங்க ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் எடுத்துக்கோங்க, இவங்க இப்படி ரீல்ஸ் பண்றாங்களே, நம்ம இவங்க ஈக்குவலுக்கு பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா you will start building your confidence. நம்ம கேமரால பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்? ஒரு வீடியோவா எடுத்து உங்களை நீங்க பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும், ரைட்? ஸோ யூ ஸ்டார்ட் கம்பேரிங் வித் சம் இன்ஃப்ளூயன்சர். உங்களுக்குன்னு ஒரு ரோல் மாடல் வச்சுக்கோங்க. இட் கேன் பி எனிபடி, சைக்கோ ஃபுட்டியா இருக்கலாம், ஆர் இட் கேன் பி சதீஷ் தீபா, எனிபடி. யூ டேக் தட் பர்சன் அஸ் அ ரோல் மாடல் அண்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் ரீல்ஸ் ஆன் யுவர் செல்ஃப். நான் இப்படி பண்றேன், நான் இதை பண்றேன். திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ. எங்க தெரியுமா ஹெல்ப் பண்ணும்? டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப்னு கம்பெனியில் கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூக்கு போகும்போது. அங்கே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த பயம் வராமல் நீங்கள் பேசுறதுக்கு திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ. Okay, so this is one important tip which everybody should follow, and you can overcome that doing these things slowly, because you guys are in 3rd year, 2nd year, right? This is the right time for you to start. இன்னைக்கு பண்ணி நாளைக்கே வந்துராது. So ஒரு 1 year நீங்க அதை practice பண்ண by end of your graduation you will be somewhere where you can face anything boldly. Super, thank you. Last question, உண்மையிலே 2nd year 3rd year-க்கு if you are part of the recruitment, do you strongly believe அவங்க certification பண்ணுமா? இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி மாதிரி certification பண்ணணுமா? பண்ணா என்ன மாதிரி impact? What else you recommend? Okay, so certification is very important. Any job, whatever you wanted to go, that's what I'm saying. First, set your aim. அதை பேஸ் பண்ணி தான் you can do your certification. But basic certification எவ்ரிபடி ஷுட் ஹேவ். முன்னாடியெல்லாம் நாங்கள் அந்த காலத்தில் இருக்கும்போது டைப் ரைட்டிங் முக்கியம், பிகாஸ் கம்ப்யூட்டரில் ஸ்பீட் வேணும். ஸோ டைப் ரைட்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பேசிக் கம்ப்யூட்டர்ஸ், அதாவது எக்ஸல், பவர் பாயிண்ட், இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் முக்கியம். பட் மோர் தென் தட் நவ் வி நோ ஆல் தட். வி கேன் டைப்பிங் ஸ்பீடோ எல்லாமே நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடிஞ்சிருது இப்போ, பிகாஸ் வி யூஸ் ஃபோன், வாட் இட் இஸ், எந்த கீஸ் எங்கே இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். Certification-ல basics, first understand what you want to do, and basic certification course is very important. Once you do that, then you should start doing the advanced certification course. Why I'm telling you is this will add value in your CV. ஒரு BE or ME முடிச்சவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் பார்க்கறதுக்கும் ஒரு CV-யை அடிஷ்னலாக சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கிறவங்க இந்த ரெண்டுத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கிற சிவியை தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ரெக்ரூட்டர்ஸ். ஆஸ் அ ரெக்ரூட்டர் ஈவன் ஐ வில் ப்ரிஃபர் த சேம். ஸோ டூயிங் த சர்டிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி மேண்டட்ரி. இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் இன் டு சைபர் செக்யூரிட்டி, யூ ஸ்டார்ட் வித் த பேசிக்ஸ். தெர் ஆர் மெனி பேசிக் சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ். ஓகே, ஸோ எத்திக்கல் ஹேக்கிங் சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கலாம், ஆர் காம்ஷியா, ஆர் OSCP if you want to do something advanced, or OWASP. You can take all the certifications and start doing that now. ஏன்னா ஒரு சில பேரால உடனே கிளியர் பண்ண முடியும், ஒரு சில பேருக்கு 2 attempt தேவைப்படும். So that will help you to practice, and you start adding at least 3 to 4 certifications in your CV before you get into a job. Super, thank you Tanuja. Audience-லேருந்து ஒரு 2-3 questions எடுத்துக்கலாமா? Just keeping the mind of time.
ஐ நோ தேங்க்யூ ஐ திங்க் ஓவர்வெல்மிங். ஒரு 3 கொஸ்டின் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் யாருக்கிட்ட கேட்கணும்? தனுஜாட்ட கேட்கணுன்னா தனுஜா, என்னை கேட்கணுன்னா பாபு. ரைட், நீங்கள் பேர் சொல்லிடலாம். ஓகே, 3 கொஸ்டின் தான், டைம் பவுண்டா. ஆல்ரெடி அவர் ஸ்டேஜ் அவுட் இறங்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Sir, myself Sivabanu Vardhan, and I'm from Dhanlakshmi Srinivasan University. I'm a student and third year cybersecurity student. I want to ask the question to you only, sir. My question is about I want to write what we say cybersecurity book and also a cybersecurity policy. As we all know, we follow IT Act 2000 and also DPDP Act and GDPR, and also we will write we follow so many policies, right? I want to write a own policy that will be useful to government. I don't want to tell the policy here in the public place like this, but to write the policy, what is the correct thing I need to do and what is the correct place I need to approach to write the policy? I may not be the best person to represent the question. I think so I will pass on to Kesavan because avanga da expertise on writing policy. So somebody want to answer that? You guys will. What was the question? Sorry. Ma'am, I want to write a own policy that will be useful and beneficial for Indian government, ma'am. Like IT Act 2000 we have, and also DPDP, Data Privacy Act, and GDPR, and HIPAA Act for health applications, and also PCI for programming and payments and transactions. Likewise, I want to write own policy, ma'am. For that, which departments I need to consult in government, and how can I write the policies? Okay, writing policies will require a lot of expertise. First of all policy makers have grey hair, have at least 25 to 30 years of experience. Only then you will know how to create policies. Or policy na, or industry wide policy arugum, illana whole country wide policy arugum. இந்த மாதிரி பண்ணனும்னா you need to know exactly how things work. அதுக்கு experience மட்டும் தான் will help. PCI DSS எல்லாம் ஃபைனான்ஸில் உள்ள நுழைஞ்சு அந்த கிரெடிட் கார்டில் என்னெல்லாம் வருது, என்னெல்லாம் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் அட்டாக் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருந்தா தான் யூ கேன் ரைட் அ பாலிசி. நம்பர் 1. நம்பர் 2, பாலிசிஸ் ஆர் நாட் செட் இன் ஸ்டோன். பாலிசிஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் அப்கிரேடட் பேஸ்ட் ஆன் வாட் இஸ் கரண்ட்லி ஹேப்பனிங். ஏதாவது புதுசாக யூபிஐன்னு புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் பாலிசியில் நிறைய சேஞ்ச் இருக்குது. அந்த மாதிரி பாலிசிஸ் வில் ஆல்வேஸ் கீப் சேஞ்சிங். இப்போ நீங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் இன் டு த பாலிசி மோட், த பெஸ்ட் வே டு ஸ்டார்ட் இஸ் இன் த ப்ரைவேட் செக்மெண்ட். நீங்கள் பிசிஐடிஎஸ்எஸ்னா ஃபைனான்ஸ் ஃபின்டெக் கம்பெனிஸில் சைபர் செக்யூரிட்டி ரோலில் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணிட்டு தென் யூ கேன் அப்ரோச் லாட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன், கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், சிடாக் அந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நீங்கள்லாம் இல்லை மேட்டி தே வில் பி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் த கவர்மெண்ட்லேருந்தே கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க சைபர் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸ், கன்சல்டன்ஸ் எல்லாம். நம்பர் 2. நம்பர் 3, இந்த மாதிரி நிறைய கவர்மெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற செமினார்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி either as a presentation or as a இந்த மாதிரி fireside chats இல்ல or you want to do a workshop, அந்த மாதிரி பண்ணாதான் you will gain perspective from the local crowd and other crowd on what is currently happening, what are their pain points. Pain points தெரிஞ்சாதான் then you can apply into policy. So this is the track. First you have to start with your dream segment. fintech na fintechல first, அதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க கவர்மெண்ட்ல அப்ரோச் பண்ணலாம். நீங்கள் எல்காட் இந்த மாதிரி நாஸ்காம் இந்த மாதிரி நிறைய கனெக்ட்ஸ் இருக்கும். லைக் ஷீ செட், கனெக்ட்ஸ் வில் ஹெல்ப் யூ கெட் இன் டு கவர்மெண்ட். தட்ஸ் வே யூ கேன் கெட் இன் டு பாலிசிஸ். ஒன்ஸ் யூ ஆர் ரெக்கக்னைஸ்ட் அஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட், நீங்கள் சர்டன்கே கூட அப்ளை பண்ணலாம். சர்டன் கால்ஸ் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள். நீங்கள் ஒன்ஸ் யூ ஆர் ரெக்கக்னைஸ்ட் அஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட், இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு கெட் இன். ஸோ இந்த லெவலில், இந்த ஸ்டேஜில் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ. Like you came into the certain, right? Like certain and PCS and merit, and we have all the things, cyber cells for each state. No need to, I think I don't need to tell, but now I am telling, like, these are the policies which I need to make these organizations all in mix. Like, if any person complained in cyber security, like cybercrime department, if a bank was hacked, it will be confidential to bank only, right?
why can't it will be taken and taken it to do another cyber cells? Like we can give to the another cyber cells. If other cyber cells was interested to solve the case, they can ask the permission and take the permission. அது வந்து like how the government machinery works, it requires a lot of cooperation. Cooperation இருந்தாதான் government agencies cooperate among themselves. அது இருந்தாதான் பண்ண முடியும். Based on the cooperation thing only the policy. இதெல்லாம் policy levelல மேலேந்து top down approach, மேலேந்து கீழ வரணும். அப்பதான் spread interdepartmental cooperation இல்லனா it's very difficult. That's the thing I want to ask. அதெல்லாம் வந்து government policies மூலமா தான் வரும். அதுக்கு governmentல நீங்க வந்து if you want to become an MP or something like that or IAS and the மாதிரி policy level if you want to become, that is also a good option for you. But private ல இருந்து போனோம்னா you need experience in that industry. Okay. Sorry, I took a lot of time. Thank you, ma'am. Thank you for that. Okay, any other questions? Yeah. I will ask the other question. This is an open one. Anyone can answer. And I'm Prabhakaran. I have completed my MTech in data science from BITS Planning. The question is... Your mic close out, please. Okay. Can you hear me now? Yeah. So I have completed my MTech in data science. I have worked in trust and safety department. As this is a cyber security workshop, I just want, I'm intrigued to know what's the future of trust and safety and this. As the emergence of the AI, there is a lot of cyber attacks and these kind of stuffs are happening, right? You know what I mean by trust and safety, right? The end users using their social media platforms and harassing their privacy and other kind of financial breach kind of thing. So what's the future of trust and safety with cyber security and trust and safety and AI? I think you late vandirukeenga nenikiren. Session la already I covered this in detail. Right? Basically, ella ecosystemliyum there is always technology varumbodhu there is a plus and minus. There is always benefits will come with pros and cons, right? So அந்த மாதிரி trust and safety issues இருக்க தான் செய்யும். அதுக்கு தான் we talked about how do you do the identity. ஒரு corporate enterprise organization இல்ல fresh grad you are building an application project இருந்ததுன்னா எப்படி ஐடென்டிட்டி பில்ட் பண்ணணும், எப்படி ட்ரஸ்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான ரூல் புக் இன்ஜின் இருக்குது, அதுக்கு ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணி எப்படி ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் கேன் ஐடென்டிஃபை சம்திங் இஸ் பிரேக்கிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கலாம். ஐ டோல்ட் யூ அபவுட் அந்த டீஃபேக்கு ரிலேட்டட் இதெல்லாம் காமிச்சேன். மேபி யூடியூப்பில் கண்டென்ட் இருக்கும், நீங்கள் திருப்பி போய் ப்ளே பேக் பண்ணிங்கன்னா தட் ஹேஸ் த என்டையர் ஸ்டோரி போர்ட். Thank you. We'll take the last question. Hello sir, my question is for you. I am Siddharthan from Sri Venkateshwara College of Technology. I am a second year student. So, as ma'am said, the certificates are important. Do you prefer certificates over the proof of work? Because I am developing a Linux-based operating system from scratch. So, I am asking this question. Personal proof of work. Right, certificate is more about filtering the resume தான். அதனால ரெண்டுத்தையும் ப்ரிஃபரபிளாக நீங்கள் பேரலாக தான் பார்க்கணும். இப்போ ஆஸ் இன் நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் ரிலேட்டிவ்லி லோ காஸ்டட், ரைட், நிறைய டிஸ்கவுண்டட் காஸ்டட் இருக்குது, கரெக்டாக. ஸோ அந்த மாதிரி மீனிங்ஃபுல் சர்டிஃபிகேஷனை பண்ணுங்கள். பட் சர்டிஃபிகேஷன் இஸ் ஜஸ்ட் அன் என்ட்ரி கேட் டு லுக் அட் யர் ரெஸ்யூமே தான். இன்றைக்கி அவங்க சொன்ன மாதிரி ஏடிஎஸ் ஸ்கேன் பண்ணும்போது ஏஜென்ட்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களோட சர்டிஃபிகேட்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்கோர் கார்டு கொடுக்குது. அது இந்த ஜேடிக்கு இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்கறதுனால உங்கள் ஓவரால் ஸ்கோர் லுக்ஸ் பெட்டர் தான். ஆனால் அஸ் அ இஃப் ஐ எம் அ சிஓ ஐ டோன்ட் ரெக்ரூட் பை சர்டிஃபிகேட். ஐ பர்சனலி லவ் பீப்புள் ஹூ ஹஸ் டன் திஸ். அட்லீஸ்ட் அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு வேல்யூ இருந்ததுன்னா போதும்னு தான் நினைக்கிறேன். அவன் வரும்போது எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் என் கூட ஒர்க் பண்ண போகிறதில்ல, ரைட். ஐ மேனேஜ்ட் IIT கைஸ். ஐ ஜென்ரலி சே எவ்ரி ஒன் இஸ் கேப்பபிள் தான். அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நீங்கள் அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதில்ல வேல்யூன்னு தான் நினைக்கிறேன். நிச்சயமாக இந்த இண்டஸ்ட்ரி இஸ் வெரி ஓப்பன் ஃபார் ரைட் பீப்புள் ஹூ கேன் டெமோ இட். எத்தனை பேர் உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸை வீடியோவாக ஜென்ரேட் பண்ணி இன்னைக்கு கொடுத்துருங்க. இன்றைக்கி வியோ 3.1 நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்டை வீடியோவாக பில்ட் பண்ணலாம். ரெஸ்யூமே உங்கள் ரெஸ்யூமே வீடியோ ஃபார்மேட்டில் இருக்கலாம். ஒருத்தவங்களும் bold.new மாதிரி நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் உங்களோட இண்டிவிஜுவல் பேஜை டெப்ளாய் பண்ணலாம். யாருமே உங்களை
செல் பண்ணுறதில்ல, கரெக்டா? ஈவன் இந்த ப்ரோக்ராம் கூட இட் இஸ் வெல் மார்க்கெட்டட், வெல் சோல்டு தானே, கரெக்ட் தானே? ஸோ ஐ இண்டிவிஜுவல் ஐம் ஹியர் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு செல் சம்திங் டு யூ. ஸோ அப்போ நீங்கள் எத்தனை பேர் உங்களை இந்த கம்யூனிட்டியில், இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் உங்களை செல் பண்ணிக்கிறீங்க? அப்போ செல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மை பில்ட் பண்ணுங்கள். அதுதான் வந்து சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்குதே தவிர, பட் நான் அந்த ப்ராடக்டை வாங்கணும் அப்படின்னா அதில் டேலண்ட் இருக்கணும்னு பார்க்குறேன். மேக் சென்ஸ்? ஓகே, வித் தட் செட், தேங்க்யூ ஸோ மச், அப்ரிஷியேட்டட். ஒருவேளை உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா I'll be right here பேக்கில், you can please approach me. ஏன்னா இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க்கில் தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மீட் அஸ், ரைட்? ஸோ மீட் பண்ணணுன்னா we'll be available for few minutes. Please catch up. ரைட்டா? அண்ட் ப்ளீஸ் என்ஷூர் டு டேக் திஸ் அசஸ்மெண்ட் பிகாஸ் இதை பேஸ் பண்ணி K7 இஸ் டூயிங் சர்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு அட் நோ காஸ்டில் கொடுக்குறாங்க. அதை ஒரு ஒன் ஆஃப் த வெல் நோன் சர்டிஃபிகேஷனாக நான் பார்க்குறேன் ஆஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி லீடராக. அதனால் கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்துங்க. ட்ரை இட். ஓகேவா? தேங்க்யூ தனுஜா. Okay, here's a QR code for assessment. In case you're not able to get the assessment questions using the QR code, we have printouts also. Take it up. As I said, we have 3 levels of certification. Distinction la vaangaravangalukku top 5 people will be offered online internship from K7. Do try your best. And after this, if there is time, people who are interested, you can stay back for the demo. Satyam has made it work. So if you're interested, you can do it. QR code is the best. If you're not able to do it, please raise your hands. There are papers available. Requesting the students to please stay back for a minute. Sure. Okay, so one question to all the students. Earlier I said this session is going to be very interesting. So I want to ask all of you, do you think this session was very productive and very interesting? Please put your hands up. I would like to see all of your hands. Yes? Do you think it was useful? A louder yes, please. Okay, so how many of you are going to try for an internship after this session? How many of you are going to go into cybersecurity? Oh, many of you. Lovely, lovely. Okay, how many of you has come, ஒரு வரும்போது ஒரு idea இல்ல, but now I have an idea for my project. Please put your hands up. So, okay, before we close this session, I have few more questions, but before that, we would like to honor all our speakers. To do that, I would like to welcome Mr. Bhaskaran, Assistant Director, E-Governance Agency, Tamil Nadu E-Governance Agency. Please, gentlemen. So I want you to clap as loud as possible for all our speakers. I would like to welcome
So our first speaker, எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஈஸியா நம்மளுக்கு புரியுற வேர்ட்ஸ்ல கொண்டு வந்து சேர்த்த நம்ம பாபு மாணிக்கம் சார் தான் ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிட போறேன். I would like to welcome Mr. Babu Manikam, founder and CEO of EQ Eagle. Students, please stay back. Thank you, sir. Thank you for joining with us and thank you for the session. A round of applause for Mr. Babu Manikam. As he said, you all can connect with him through LinkedIn. Thank you, sir. Up next, I would like to welcome Ms. Ratna, Senior Product Manager, K7 Computing. Please, ma'am. A round of applause to Ms. Ratna, Senior Product Manager from K7 Computing. And next, I would like to welcome Mr. Satyan, Senior Technical Trainer, K7 Academy. A round of applause for Mr. Satyan from K7 Academy, our Senior Technical Trainer. And next, Mr. Satyam, Research Analyst, K7 Computing. A round of applause, ladies and gentlemen, for Mr. Satyam. And next, I'd like to welcome Ms. Tanupa Santosh, founder, Equip India. Please, ma'am. A round of applause, ladies and gentlemen, for Ms. Tanupa Santosh. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Ma'am, all the speakers, may I request you to please join us for the group picture from K7 Academy. And Mr. Babu Manikam, sir, please join us for the group picture. Mr. Satyan, Mr. Ms. Ratna, Mr. Satyan, Mr. Satyam, Ms. Tanupa, and Mr. Babu Manikam. So please join us for group picture. Thank you, dear speakers. Thank you so much for your time and for the session. Okay, so as I said, இப்போ வந்து அது work ஆகுது. So if you're interested, please stay back. It will only take a couple of minutes. Hello, hello. Sorry, guys. I really wanted to show you the demo exploitation. If you want, just stay for 5 minutes. I will show you. So guys, it's going to take only 5 more minutes. So please stay back. I hope you're all interested. So please stay back.
Okay. Can you guys see it? No? Wait, just a second. Now, so first I will check the IP of this machine so that we are able to communicate. So for that I will do ifconfig, which says here, if you can see, 10.0.2.7 IP address of our machine. And we will try to ping the same machine from here. This is my Kali Linux attacker machine. And we are able to ping it. That means it is communicating. So we can perform the attack. So as I mentioned, do you guys remember the, okay, we can already see that, the command. So if you want to see what services are running and what is the version of those services, you can run SV. So it will show you what kind of services are running on that machine. So let's run this nmap sv 10.0.2.7. It will take some time, around 15, 20 or 30 seconds. Till then, it is running in the backend. This is MSF console. MSF console is a tool which can be used, like it contains a lot of exploits and which can be used to attack any machine. So you guys might ask, what is the difference between then nmap and this MSF console? So the difference is nmap is usually used to gather the information about the system, like what kind of services, what kind of ports are running, what operating system it is. But MSF console contains the exploits which we can use to exploit a machine in the real world. So if you will see, we have got the nmap result. It says 21 port FTP. You guys know that 21 FTP runs the 21 ports. So FTP is open, which is using VSF TPD. It's very secure. FTP daemon 2.3.4 version. Likewise, we have more. If you will look at the list, we have a lot of ports open and services running. We will quickly like hack into this FTP part. Okay. So what I will do is this is MSF console. We will first search for this VSF TPD exploit. As you can see, this we have this exploit Unix VSF TPD 234 backdoor. So what we will do is we will use this one exploit, as in this is 0 given the name. So I will use 1. So now it is saying that MSF exploit, this we can use. So what I will do is I will first look at show options. So what this show option says you, like what you can configure before starting exploit, because it doesn't, this MSF console doesn't know how, like where to exploit, like what machine it is, what is the IP address of that machine. So first we need to configure that. So for that, if you can see, we have rhost. Rhost says remote host. So we will first set the rhost. Remember the IP address of the machine 10.0.2.7. So set rhost. We have configured the IP address of the target machine in the MSF console, in the attack machine. Now done. What we will do is we will run. Please specify the password. Remember the password, MSF admin. It already did it. So it says exploit completed, but no session was created. Wait, just a second. Yeah. Here, as you can see, now it says when I ran this program, it says UID root command shell open found shell. That means we have got the root access of this machine. Just give it some more time.
Here, if you can see, this confirms that we have got the root access to the machine, and it was vulnerable. That's why we used a predefined exploit which is present inside this MSF console, and we ran that to against the target machine, and it gave us this. See, here, we can run the commands. It says, who am I? When I'm writing this command, which says, like, what user, right now it's currently being used to operate this terminal. So it says root. That means it is, like, we have hacked into the system. Now we can run all the commands. What is present working directory? If I will list, if you guys remember, this is the root these are all the root directories we have, and we can go inside any directory right now, cd home, let's say list. Remember that directories, FTP, MSF admin, service user, I showed you that time, like, remember that this FTP, MSF admin, service and user, all these directories were present. So yeah, this is how we can hack. I should have done a lot, as in, if I haven't had that network hardware issue, that thing, so I should have showed you a lot of more things, but as of now, I really wanted to show, so that is it. Thank you, everyone. மூவி ஃபீல்ட்லேருந்து ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு வந்தா அவர் சொல்கிறது கேட்பீங்களா? அவர் எப்படி வந்து அந்த பொசிஷனுக்கு போனாருன்னு, அவரோட லைஃப் ஜேர்னி. அப்போ இந்த மாதிரி எம்டியாக சீட்ஸ் இருந்தால் எங்களால் அவரை கூட்டிகிட்டு வர முடியாதே. வாங்க, முன்னாடி வாங்க. we need to show them that we are really excited and we are waiting for him. அதனால் ப்ளீஸ் occupy the front seats, especially for the boys. ப்ளீஸ் முன்னாடி வாங்க. நம்ம வந்து ஒரு ஃபிலிம் எடிட்டர் தான் கூட்டிகிட்டு வர போகிறோம். ஸோ அவரோட ஜேர்னி பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஸோ முடிஞ்சளவு முன்னாடி சீட்ஸில் வந்து ப்ளீஸ், முடிஞ்சளவு முன்னாடி சீட்ஸ் வந்து, I'll tell you what happened in the earlier sessions. Seats எல்லாம் ஃபுல் ஆகிட்டு நிறைய பேர் பின்னாடி நின்றுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால you can sit wherever you want, no problem, but still we prefer you fill the front seats. இந்த சீட்டெல்லாம் கூட உங்களுக்கு தான், உங்கள் ஃபேஸஸ்லாம் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் அவங்களுக்கு. ஸோ ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். If you want, you can sit. லாஸ்ட்டில் இருக்கவங்க, if you don't mind, can you please join us here? முன்னாடி வந்துடுறீங்களா? அங்கே பின்னாடி வந்து for other people, not for students. அதனால நீங்கள் எல்லாரும், if you can just please join us here. Don't worry, it's going to be a very, very interesting session. அவங்க லைஃப் ஜேர்னி பற்றி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க. அவங்க எப்படி இப்போ இருக்க பொசிஷனுக்கு வந்தாங்கன்றதை ஷேர் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ் ஃபார்வர்ட். முன்னாடி வந்துருங்க. A very good afternoon, everyone. Again, this is your MC, Anura. I hope you all had your lunch. After lunch break, we have an interesting session. So this session is titled as Star Alumni Spotlight, Inspiring Journeys from Emerging Colleges. So, இப்போ first நம்ம பார்க்க போறவர் ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு செலிபிரிட்டி. He is from மீடியாவில் யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, எஸ்பெஷலி ஃபிலிம் எடிட்டிங்கில் யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக அவரோட லைஃப் ஜேர்னி ரெசனேட் ஆகும். Why everybody is moving out? சரி, ஓகே. So guys, boys, are you excited? Yes? அவர் மேலே கூப்பிடலாமா? Before I call him, I would like to introduce our speaker for the day. So we have Mr. Philomen Raj, film editor. Philomen Raj is an esteemed Indian film editor known for his impactful contributions to Tamil cinema. Renowned for his sharp pacing and narrative clarity, he has played a pivotal role in shaping some of the most successful and critically acclaimed films like Manaharam, Master, Jai Bhim, Vikram, Leo, Kaidi, and Maharaja.
ஸோ இவரை பற்றி வேறு எதுவுமே சொல்லவே வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். அவரோட மூவியோட ஒர்க்ஸே ஸ்பீக்ஸ் ஃபார் ஹிம்செல்ஃப், ரைட்? ஸோ வித்தவுட் ஃபர்தர் ado, I'm going to invite Mr. Philomen Raj, film editor. Please, gentlemen, please join us on stage with a huge round of applause, please. குட் ஆஃப்டர்நூன். சாப்பிட்ட களைப்பில் இருப்பீங்க, கொஞ்சம் தூக்கம் வரும், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க. எல்லாம் தேர்ட் இயரா ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? உங்களை மாதிரி தான் ஒரு 18 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு கன்ஃபியூஸில் சுற்றிட்டு இருந்தேன். ஸோ 2003 to 6 நான் படித்தது விஷுவல் கம்யூனிகேஷன். ஸோ அப்போ ஆக்சுவலாக என்ன படிக்கிறதுன்னு தெரில. அப்போது நிறைய கன்ஃபியூஷன் என்ன படிக்கலான்னு சொல்லி. ஸோ நான் வந்து ஃப்ரம் தஞ்சாவூர். அப்போ தான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஒரு கோர்ஸ் அங்கே வந்ததுன்னு தெரிஞ்சது. ஸோ அது படிக்கலான்னு அதை பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன். விஷுவல் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன, அதை அங்கே படித்தா எங்கெல்லாம் போகலாங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன். ஸோ அந்த ஆர்டிக்கலுக்கு அப்புறம் அந்த கோர்ஸ் எடுக்கலான்னு தான் போய் அந்த கோர்ஸ் எடுத்தேன். ஸோ கோர்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி நான் படங்களே போகாதால், தேட்டருக்கே போகாதால் நான். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஃபிலிம் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் படங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்து அதில் ஒரு குட்டி போர்ஷன் தான் எடிட்டிங். ஸோ அதுக்கப்புறம் பிஜி எலக்ட்ரானிக் மீடியா படிக்கும் போது தான் எடிட்டிங் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ ஒரு 5 இயர்ஸ் இருக்கும் என்னோடய காலேஜ் ஸ்டடீஸ். அந்த 5 இயர்ஸ்க்குள்ளே நான் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டேன், அது எப்படி இங்கே நான் அப்ளை பண்ணேன். ஸோ நான் 5 வருஷம் கற்றுக்கிட்டது எதுவும் நான் ஜஸ்ட் அப்படிங்கிறத பாஸ் போகல. ஸோ நான் ஒவ்வொரு வருஷத்தில் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டேன், அது வந்து எப்படி நான் அப்ளை பண்ணுறேன், இப்போ என்னோடய லைஃப்பில் என்னோடய கேரியரில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறேங்கிறது தான் முக்கியம். ஸோ நான் ஆரம்பித்தது வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் தான் ஆரம்பித்தேன். அதான் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது. 2-3 வருஷம் அதுதான் சுற்றிட்டு இருந்தேன். ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகணும்னு ஆசை இருந்தது. பட் இட்ஸ் நாட் அ கிராக். என்னோட இது மென்டாலிட்டி, என்னோடய ஸ்டைல் ஆஃப் இது செட் ஆகுதுன்னு ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு தான் தெரிஞ்சது. ஸோ நான் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் படிக்கிறதுனா அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி. அப்போ வந்து ஃபிலிம் இருந்தது. ஃபிலிம்லேருந்து டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகிற டைம் தான் அது. ஸோ அப்போது ஃபிலிம் கேமராஸ் வச்சு தான் நான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அப்போது நிறையா ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரக் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்லாம் நிறையா போய் ஒர்க் ஃப்ரீலான்சஸ் பண்ணிவிட்டு படிக்கும்போது தான் என்டர் த பிஜி பண்ணும்போது தான் ஒரு ப்ரொஃபஸர் எடிட்டிங், சும்மா ஒரு எடிட்டிங்கிறது ஒரு செமஸ்டரில் குட்டி சிலபஸ் தான் வந்தது எனக்கு. ஸோ அந்த இதை பற்றி ஒரு ப்ரொஃபஸர் சொல்லிக் கொடுத்தாரு, கண்ணனுங்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸர். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேரை பற்றி நான் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன். கற்றுக்கப்புறம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஸோ வே ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங், நம்ம ஒரு கதை சொல்லுவோம், அது நம்ம ஸ்டைலில் எப்படி சொல்லுவோங்கிறது தான் எடிட்டிங். ஸோ ஒரு கதை வரும், நம்ம எப்படி அதோட கதையாக சொல்லுவோம்ல. இப்போ ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கும், உங்கள் ஃப்ரெண்டே ஒரு மாதிரி கதை சொல்லுவோம், அவங்க ஒரு மாதிரி சொல்லுவான். ஃப்ரெண்டு கதை சொல்லும்போது அவனோட போர்ஷன் நிறையா வச்சு சொல்லுவான், நான் என்ன பண்ணேன்னு சொல்லுவான். அதே நீங்கள் சொல்லும்போது நான் என்ன பண்ணேன்னு சொல்லுவீங்க. தட்ஸ் அ ஸ்டோரி டெல்லிங், ஓவர் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங். ஸோ அந்த எடிட்டிங் ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வே ஆஃப் இருக்கும்போது அதை கற்றுக்கலாங்கிறது தான் அது கற்றுக்கிட்டேன் பிஜி படிக்கும்போது. ஸோ நான் படிச்சுக்கிட்ட ஃபோட்டோகிராஃபியும் ஃபோட்டோஷாப்பும் என்னோடய எடிட்டிங் துறையில் எப்படி அப்ளை பண்ண முடியுது, இதோட நாலேஜ் தூக்கி நான் இன்னொரு இதில் அப்ளை பண்ணும்போது இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல, நம்ம அப்ரோச் இருக்குல்ல. ஸோ நம்ம லைஃப்பில் என்ன லேர்ன் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் தூக்கி தான் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணோம். எமோஷனாக இருக்கட்டும், நம்ம வளர்ந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டாக இருக்கட்டும், ஸோ எல்லாத்தையும் தூக்கி தான் நம்ம ஆர்ட் ஃபார்முக்குள்ளே பார்ப்போம். அந்த ஆர்ட் ஃபார்முக்குள்ளே தான் நம்ம அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அதுக்குள்ளே வைப்போம் நரேஷனில். ஸோ அப்படி தான் எனக்கு வந்து காலேஜில் அந்த எடிட்டிங் கற்றுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ எடிட்டிங் கற்றுக்கிட்டா நான் படித்தது தஞ்சாவூர், சென்னைக்கு படிக்கும்போது தான் நான் தஞ்சாவூரில் படித்தது. ஸோ ஒரு இது இருக்கும், சென்னையில் வந்து எப்படி சஸ்டெயின் ஆக போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும். அப்போது ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகணுன்னு தான் ஆசை, ஆனாலும் ஒரு பயம், ஃபினான்ஷியலாக எப்படி நம்ம ரன் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட், என்னோடய பேக்ரவுண்ட் ஃபினான்ஷியல் கிடையாது. அப்பா அம்மாலாம் பெரிய, அவங்க படிக்காதவங்க, ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் வந்தவங்க. நாங்கள் தான் முதல் பட்டதாரின்னு வச்சிங்களேன். ஸோ ஃபினான்ஷியல் இருக்காது, அதனால் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டக் வந்துடக்கூடாது லைஃப்பில் தான். ஸோ நான் போய் வேலைக்கு சேர்ந்தேன். ஏவிஎம் ஸ்டுடியோஸில் தான் வேலைக்கு சேர்ந்தது. ஏவிஎம் ஸ்டுடியோஸில் வேலைக்கு சேர்ந்ததுக்கப்புறம் 1 இயர் தான் சேனல் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டேன். சேனல் ஷிஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளோட வே வந்து கோயிங் டு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. ஆனால் இங்கே எப்படியே சரி கற்றுப்போம் கொஞ்ச நாள். ஸோ திஸ் வீடியோ டெலிவிஷன் சைடில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் எடிட்டிங் அண்ட் சீரியல்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கிறது தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்.
அப்போல்லாம் லைஃப்பில் ஒரு 2 வருஷமாக அப்போது நான் ஆவிட் மீடியா கம்போசர்னு சொல்லுவாங்க என்னோடய எடிட்டிங் டூல். ஸோ அப்போது 2-3 வருஷமாக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னொரு பெரிய பெரிய இடத்துக்குலாம் போஸ்டிங் போகிறாங்க, அட்வர்டைஸிங் ஏஜென்சிஸ், சேனல், பெரிய பெரிய சேனல்கள் வேலைக்கு போகிறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தே ஆர் யூஸிங் ஃபைனல் கட் ப்ரோ. 2 வருஷமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க, நீ அதை கற்றுக்கோ இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. 2 வருஷமாக நான் கற்றுக்கல. ஸோ இங்கே தான் லேக் ஆஃப், நம்ம ஒரு லத்தாச்சிக்காக இருப்போம்ல, நம்ம எதுவும் கற்றுக்க வேண்டாம், அப்படியே நம்ம ஒன்று கற்றுருப்போம், இதுதான் நம்மளுக்கு கை கொடுக்கும்னு நினைப்போம். ஆனால் அது 2 வருஷமாக நான் அதை கற்றுக்கல, தட்டி போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். பட் எண்ட் ஆஃப் 2010 வந்து ஒரு என்னோட சேனலில் ப்ரொமோ எடிட்டர் ஒருத்தர் வந்து வேலையை விட்டு போகிறார். 2 மாதம் ஃபிலோ நீ இதை வந்து கற்றுக்கோ ஃபிலோ, ஒன்றும் இல்லை, ஒரு வாரம் தான், உனக்கு ஒரு டூல் தெரியுது, இன்னொரு டெக்னாலஜி ஆர் இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் தான், அது கற்றுக்கோ. அந்த டைமில் தான் நான் எஃப்சிபி கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன். கற்றுக்கலாம் அவர் போயிட்டார். வித்தின் 1 வீக் 2 வீக்ஸ் நான் அதில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ அதோட அடாப்டேஷன் தான் அதுலேருந்து வேலையை விட்டுட்டு ஃப்ரீலான்சர் ஆர் கார்பரேட் வீடியோஸ் அண்ட் என்டர் த அட்வர்டைஸிங் மீடியாவில் என்ட்ரு ஆகிறேன் நான். ஸோ அப்போ தான் ஃபிலிம்லேருந்து டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் மாறுது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே. ஸோ ஃபிலிம்லேருந்து ஃபுல்லாக ஃபிலிமில் எடுக்கிற எல்லா டெக்னாலஜியும் கட் ஆகி டிஜிட்டலாக மாறுறாங்க எல்லோரும். ஸோ அந்த டைமில் தான் நான் அட்வர்டைஸிங்குள்ளே வரேன். அப்போ தான் ஒரு 2012 தான் ஸ்டுடியோ போட்டு ஒரு எடிட்டிங் ஸ்டுடியோ ஆரம்பித்தேன் நான். 1 இயர் ஃப்ரீலான்ஸ் இருந்தேன். ஸோ அதில் இருக்கிற கார்பரேட் வீடியோஸ், ஸோ சேனல் ப்ரோக்ராம் என்ன கிடைக்குதோ 1 இயர் இல்லை எக்ஸ்பிளைன் பேரலாக நான் ஃப்ரீயாக ஷார்ட் ஃபிலிம் எடிட் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். ஸோ நம்மளோட ஃப்யூச்சர் என்னங்கிறத அதுக்கும் குட்டி குட்டியாக வேலை பார்த்துருந்தேன். சர்வைவல் ப்ளஸ் எந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் அந்த வே ஆஃபில் எடிட்டிங்கில் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ அட்வர்டைஸிங்கில் 2012 ஸ்டார்ட் பண்ணேன், 11-12. இப்போ வரைக்கும் நான் வந்து ஆட்ஸ் எடிட் பண்ணுறேன். ஸோ அட்வர்டைஸிங் இண்டஸ்ட்ரி பேரலாக நான் வச்சுக்கிறதுனால என்னோடய ஃபிலிம் கேரியர் எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக இருக்குங்கிறத என்னோடய படங்கள் சொல்லும். ஏன்னா நான் என்னால் ஒரு எக்கனாமிக்னால எல்லா படங்களும் நான் சூஸ் பண்ண மாட்டேன். அது என்னோடய எக்கனாமிக்கில் பார்த்துக்கிறது அட்வர்டைஸிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ ஃபிலிம் கேரியர் வந்து ஒரு நல்ல படம், ஒரு நம்மளுக்கு பிடிச்ச படம், நம்மளுக்கு பிடிச்ச டேரக்டர்ஸ் கூட வேலை பார்க்குறதுக்கு நிறைய படங்கள் நான் வந்து இல்லை எனக்கு டைம் இல்லை அப்படிங்கிறத நிறையா படங்களை நான் ஒதுக்கியிருக்கேன். ஏன்னா ஒரு நல்ல படங்களில் வேலை பார்த்துக்கலாம், ஃபினான்ஷியலாக இது இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுனால தான் என்னால் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஒரு நல்ல பேர் எடுக்க முடியும், ஒரு லாங் டேர்மில் ஒரு சர்வைவல் ஆக முடியும் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே. நிறையா படங்களில் பண்ணிவிட்டு ஒரு தெளிவு இல்லாமல் மாட்டுவோன்னா மாட்டுவோம். அதனால் ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு போகிறது எனக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அந்த கேரியரில். ஸோ அதே மாதிரி நான் ஏன் அந்த சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே சொன்னேன்னா, ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கல அப்படின்னா, ஒரு டெக்னாலஜி, ஒரு புது டெக்னாலஜி வர்றது கற்றுக்கலைன்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து காணா போயிடுவீங்க. நான் இல்லைன்னா இன்னொரு ஆள் வந்து அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால் ஒரு விஷயத்தை அடாப்டேஷன் பண்ணிக்கிறது முக்கியமானது. நான் ஆரம்பிக்கும் போது ஃப்ளாப்பி போய் இன்டர்நெட்லலாம் போய் ப்ரௌசிங் சென்டரில் போய் 1 hour போய் ப்ரௌசிங் சென்டரில் கற்றுக்கிட்டு அதை ஃப்ளாப்பி எடுத்துகிட்டு வந்து என்னோடய சிஸ்டத்தில் போடும். ஸோ அப்படி ஆரம்பித்த டெக்னாலஜி நான் என்ட்ராகும் போது டிவிடி இருந்தது, ஃபைல்ஸ்லாம் டிவிடி கொடுக்கும்போது ஸோ அது ப்ளூரே மாதிரி, ஹெச்டியாக மாதிரி, இப்போ எஸ்எஸ்டியாக மாதிரி எவ்வளோ ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமோ அவ்வளோ தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த ஒரு 15-17 வருஷத்தில். ஸோ அந்த மாதிரி தான் எவ்வளோ டெக்னாலஜிஸ் அடாப்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போது எனக்கு ரெண்டுமே இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறனால, அட்வர்டைஸிங் அண்டு சினிமா இருக்கிறனால ஏதாவது புது டெக்னாலஜி வந்து ஆடில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அது ஃபிலிமுக்கு எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஸோ ரெண்டுமே போத்தாக இருந்ததுனால என்னென்ன புது டெக்னாலஜி, ஒரு என்னென்ன புது சிஜியில் அட்வான்ஸ்டாக என்ன வருதோ ஸோ அது எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதை இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவேன், படத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாங்கிறது யோசிப்போம். அப்படி ஈச் அண்ட் எவ்ரி டெக்னாலஜி வரும்போது நம்ம வந்து அதை கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ நான் எக்ஸாம்பிள் சாஃப்ட்வேர் சொன்ன மாதிரி, ஸோ நான் சாஃப்ட்வேர் கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் படத்துக்கு வரும்போது எனக்கு கம்ஃபர்ட்டான என்ன சாஃப்ட்வேர், நம்ம ஒரு இடத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன கம்ஃபர்ட் இருக்கோ அதை மாற்றிக்கலாம். ஆனால் ஒரு இடத்துக்கு வர வரைக்கும் நீங்கள் அதிகமாக என்ன இருக்கோ அதை தான் நீங்கள் கற்றுக்கணும். அதை தான் நான் வந்து எஃப்சிபி கற்றுக்கிட்டு தென் ஒரு 4-5 படம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் மாநகரம், நான் 2017 தான் மாநகரம் பண்ணேன். ஸோ 3 படங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் கற்றுக்கிட்டேன். ஏன்னா எஃப்சிபி 2011 க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஃபைனல் கட் ப்ரோன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் மேக்கோட இது. ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ன்னு ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ எக்ஸ் வந்து என்னால் அடாப்ட் பண்ண முடியல. ஸோ நான் ஆவிடுக்கு ஜம்ப் ஆனேன். ஸோ ஆவிடுக்கு ஜம்ப் ஆனதும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு லேர்னிங். ஸோ வித்தின் ஒரு படம், ஐ மீன் மாஸ்டர் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஆவிடில் கட் பண்ண படம். ஸோ ஆவிடில் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பேரலாக நான் ப்ரீமியரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், அப்புறம் டாவின்சியும் நான் கற்றுக்கிட்டேன்.
ஸோ எதுவுமே நம்ம வந்து எந்த பிளாட்ஃபார்மும் விட்டு வைக்க விடாதுன்னு சொல்லி 3மே லேர்னிங். இப்போ நான் அட்வர்டைஸிங் கட் பண்ணால் ப்ரீமியரில் கட் பண்ணுவேன், படம் கட் பண்ணும்போது ஆவியில் கட் பண்ணுவேன். ஏதாவது ஒரு சின்னதாக ஏதாவது ஃபைல் எரர் கன்வர்ஷன்னா நான் டாவின்சி போய்ட்டு கிரியேட் பண்ணுறதோ இல்லை டெஸ்டிங் பண்ணுறதோ அதில் டாவின்சியில் பண்ணிப்பேன். ஸோ 3மே சேர்ந்த ஒரு நாலேஜ் தான் என்னோடய கேரியருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. அப்புறம் காலேஜில் படிக்கும்போது இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்களா, அவங்க தான் லைஃப் லாங் கூட அங்கங்கே வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. என்னோடய காலேஜில் நான் அது ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் படித்தோம் விஸ்காம். ஸோ அவங்க வந்து தான் எங்கேயாவது இடத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வேகன்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஏவிஎம் சேரும்போது ஃப்ரெண்டு சொல்லி தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன். அதே மாதிரி ஆடும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் டிஓபி பண்ணான். ஸோ அதான் ஃபஸ்ட்டு ஆட் எனக்கு வந்தது. ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் நம்மளுக்கு ஏதோ வகையில் கை கொடுக்கும். இப்போ இல்லைன்னா 1 வருஷம் இல்லை, 2 வருஷம் இல்லை, 10 வருஷம் கழிச்சு கூட அது கை கொடுக்கும். ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பாக நம்ம அது கொண்டு போகணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரும்போது 2017 நான் மாநகரம் பண்ண ஆரம்பித்தது. மாநகரம் பண்ணதுக்கப்புறம் 2020-19 தான் 19 கைதி வந்தது. இடையில வந்து இந்த 2-3 வருஷமாக ஒரு படம் ஒரு 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 வேலை பண்ணிங்கன்னா, ஸோ நான் படம் பண்ண வச்சுக்கோங்க, ஒரு படம் பண்ணோன்னே இமீடியட்டாக எனக்கு வந்து 10 படம் வந்துடணுங்கிற கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும். ஆனால் அது உடனே வராது. நான் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகி அதை பார்த்து ஒரு டைரக்டர்ஸ் வர்றதுக்கு 4-5 வருஷம் ஆகும். ஸோ அந்த 4-5 வருஷம் சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா, அடுத்த படங்களை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது தேடி அடுத்த படங்கள் பண்ணணும். இல்லைன்னா நம்மளை தேடி வர டேரக்டர்ஸை நம்மளுக்கு தகுந்தாப்புல வச்சுக்கணும். இப்போ என்னை தேடி வர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட், நம்மளுக்கு கம்ஃபர்ட். நம்ம நல்லபடியாக வேலை பார்த்து கொடுத்தோம்னா நம்ம அப்படியே அவங்க கூட அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருப்போம். இதுதான் எடிட்டர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுற இது. நான் அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணி அப்படி தான் என்னோடய லோகேஷ் கூட ஒரு 6 படங்கள் பண்ணது, அஸ்வின் ஞானவேல் கூட 2 படம். ஸோ அது மாதிரி தான் நான் 20 படம் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும். லாஸ்ட்டாக சிறை ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ 20 படங்கள் பண்ணது. மோஸ்ட்லி இதை வந்து இப்போது நான் என்னோடய ஜேர்னியில் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, நம்ம எவ்வளோ தூரம் எஃபர்ட் போடுறோமோ ஒர்க்கில் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக அது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம ஒரு நிறையா தடங்கள் வரும், நிறைய உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரும், மென்டல் ப்ரெஷர் வரும், ஆக்சுவலாக அதிகமான ப்ரெஷர் இருக்கும் இதில். ஸோ எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்கள் அந்த டெடிக்கேஷனோட அது கன்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஒரு க்ரோத் உங்களுக்கு ஒரு க்ரோத் கிடைக்கும். இல்லை ஒரு டிசப்பாயிண்ட் ஆகி இல்லை எங்களால் இப்போ வேலை பார்க்க முடியலை, இல்லை எனக்கு வந்து க்ரோத் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டக் ஆகிட்டோம்னா திரும்ப இறங்கி இன்னொரு ஸ்டெப்பு இறங்கி திரும்ப அங்கேருந்து ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ என்றைக்குமே ஒரு ஃபெயிலியரில் நம்ம டவுன் ஆகாமல் அப்படியே கொண்டு போகிறது தான் உங்களுக்கு வந்து லைஃப்பில் ஒரு சஸ்டெயின் அண்ட் க்ரோத் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்னோடய லேர்னிங் நிறையா இருந்தது. ஸோ டெக்னிக்கலாக நான் வந்து படத்துக்குள்ளே போகல. நான் ஏன்னா ஃபிலிம்குள்ளே எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காங்கன்னு தெரியல. அவங்கன்னா நிறையா நான் டெக்னிக்கலாக பேசலாம், பட் ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் நிறையா லெசன் அது மாதிரி பேசலாம். ஸோ நீங்கள் அஸ்பரிங்னால மேலோட்டமாக என்னோடய லைஃப் ஜேர்னி மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன். அதனால் இப்போ டெக்னாலஜி இப்போது 2008 ஆரம்பித்த டெக்னாலஜி போக ஸ்பீடாக எமர்ஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ எல்லாம் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டெக்னாலஜி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ 3 மந்த்ஸ்க்கு ஒரு அப்டேட் வருது என்னோடய சாஃப்ட்வேரில். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ அந்த ஏஐ ரெவல்யூஷனுங்கிறது எங்களோட மீடியாலேயும் ஏஐ ரெவல்யூஷனுங்கிறது நிறையா லாஸ்ட் 2 இயர்ஸில் நிறையா வந்துடுது. இப்போது ஸ்கிரிப்டிங் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட ஏஐ யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ என்னோடய அட்வர்டைஸிங்கில் இருக்கட்டும், இப்போ ஏஐ வச்சு ஃபுல்ஃபில்டாக ஆடும் பண்ணியிருக்காங்க. என்னோடய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் ஒரு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏஐ வச்சு ஃபுல்லாக வித்தவுட் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ எல்லாமே ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ப்ரொமோஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஏஐ யூஸ் பண்ணி படங்களில் வந்து வாய்ஸ் கன்வெர்ட். இப்போது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து தெலுங்கு பேசணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போது வேட்டையனில் வந்து மலேசியா வாசிதன் வாய்ஸ் வந்து அவர் இறந்துட்டார். ஸோ அந்த வாய்ஸ் வருதுனால ஏஐ யூஸ் பண்ணி அந்த வாய்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணோம். அதே மாதிரி அமிதாப் பச்சனோட வாய்ஸ் வந்து அமிதாப் பச்சன் சாரோட வாய்ஸ் வந்து தமிழ், அவர் ஹிந்தி தான் பேசுவார், தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது ஏஐ யூஸ் பண்ணோம். அந்த மாதிரி கூலியில் ரஜினி சாரோட யங் வாய்ஸ் வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணி பண்ணோம். அது மாதிரி அமீர் கான் சாரோட லோக்கல் வாய்ஸ். ஸோ ஏஐ வச்சு எங்கெங்கெல்லாம் அடாப்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் எங்களோட இதில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் வேட்டையில் ஒருத்தரை பிடிச்சேன். ஸோ அந்த என்னோடய படங்களில் ஏதாவது ஏஐ யூஸ் பண்ணால் நீங்கள் அவரை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஏஐ வச்சு வீடியோவுக்கும் வர ஆரம்பிச்சது. லுக் லைக் சிஜி. நம்ம பிளேட் க்ரீன் மேட்டில் நிறையா எடுக்கிறதெல்லாம் இப்போது ஷூட் பண்ணுவோம் போய் பிளேட்டெல்லாம். அது இல்லாமல் ஏஐலே வச்சு இப்போது லாஸ்ட்டில் குழியில் சில ஷார்ட்ஸ்லாம் ஏஐலே பேக்ரவுண்டு
வச்சு அது ஃபில் பண்ணி கொடுப்பாங்க சிஜியில். இது இதாக போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சதில் என்னோடய படங்களில் வேலை நடந்தது. ஸோ இந்த ஏஐ ரெவல்யூஷன் ஃபியூச்சரில் ஆர்டிஸ்டே இல்லாமல் ஒரு படங்கள் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ ஆர்டிஸ்டே இல்லைங்க அதுவும் ஒரு படமாக இருக்கும், ஆர்டிஸ்ட் நடித்த படங்களும் வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ ஏஐ வச்சு வெப் சீரியஸும் நிறையா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதோட ரெவல்யூஷன் அது இன்னும் பூம் ஆகும், நிறையா பூம் ஆகும். ஸோ அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணுறது தான், அதுக்கு அடாப்ஷன் அதையும் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இப்போ என்னோடய சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே ஏஐயோட ரெவல்யூஷன் எப்படின்னா, இப்போது நான் யூஸ் பண்ணுறது ஸ்கிரிப்ட் சிங்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து இங்கிலீஷில் வந்துருக்கு, ஹிந்தியில் வந்துருக்கு, நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ் வரல. நம்ம ஸ்கிரிப்ட் அப்லோட் பண்ணால் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு ரஃப் பேசிக் எடிட் கொடுத்துரும். இது ஆவிட்குள்ளே இருக்காது. அதேமாதிரி இப்போ இருக்கிறதுல ஒரு குறிப்பிட்ட இப்போ ஒரு 1.5 நிமிஷம் அன்ஸ்கிரிப்டட் ஆடியோ, இப்போ நான் ஒரு நிமிஷம் பேசியிருக்கேன்னா இதை சாஃப்ட்வேரில் கொடுத்தா இப்போ என்னோடதை அப்படியே இங்கிலீஷாக உங்களுக்கு கான்டெக்ஸ்டாக கிடச்சிரும் சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே. ஸோ கன்வர்ஷன் டு ஆடியோ டு டெக்ஸ்ட்னா அப்படியே உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக வந்துடும். இல்லைனா ஆடியோ டு, இப்போ நான் ஒரு நிமிஷம் பேசியிருக்கேன்னா இதோட சம்மரி ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராம்ப்ட் 5 மினிட்ஸ் டு என்ன மாதிரி ப்ராம்ப்ட் சொன்னோன்னா இதை 5 மினிட்ஸாக சுருக்கி அதேக்குள்ளே கொடுத்துரும் டிஃபால்ட்டாக. நெக்ஸ்ட் ஏஐக்குள்ளே சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட, இப்போ நான் ஒரு நம்பர் ஆஃப் 100 டேஸ் ஃபுட்டேஜ் எடுத்திருப்பாங்கன்னா எனக்கு குறிப்பிட்ட இந்த ஃபேஸ் போட்டு இதோட ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு எடுத்து கொடுங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக ஒரு பின்னில் ஷார்ட்ஸாக அடுக்கி கொடுத்துரும். ஸோ இந்த ஏஐயோட அப்டேஷன் வந்து எல்லா துறையிலும் இருக்கிற மாதிரி என்னோட எடிட்டிங் துறையிலும் நிறையா வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதே மாதிரி ஃப்ளாலெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம டப்பிங் நான் பேசுகிறேன்ல, இதே மாதிரி வேறு லாங்குவேஜில் மாற்றுறதுக்கு இப்போ ஓடிடி தளங்கள் நிறையா வந்து இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போது நம்ம டப்பிங் படங்கள் பார்க்கும்போது, நம்ம தெலுங்கு படம் தமிழில் பார்க்கும்போது தமிழில் தான் பேசுவாங்க, ஆனால் லிப்பு வந்து தெலுங்கில் இருக்கும். அது ஃப்யூச்சரில் இப்போ சில படங்கள் ஓடிடியில் மாற்றிருக்காங்க. நானே தெலுங்கு பேசுகிற மாதிரி இருக்கும், நானே ஹிந்தி பேசுகிற மாதிரி லிப்பை மாற்ற முடியும். ஸோ அது ஃப்ளாலெஸ்ன்னு சொல்லி அது ஒரு ஏஐ டூல் வந்து அடாப்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது ட்ரை பண்ணுறாங்க. இன்னும் 2-3 இயர்ஸில் அது நிறையா அச்சீவ் ஆயிரும். ஸோ நீங்கள் பார்க்குற தேட்டரிக்கல் படங்கள், தெலுங்கு படங்களே நீங்கள் தமிழில் லிப்பில் வர்ற மாதிரி அது 2-3 இயர்ஸில் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ஏஐ ரெவல்யூஷன் வருது. அதுவும் நான் லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். ஒவ்வொரு இது வரும்போது நான் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த துறையில் இயங்கிட்டே இருக்க முடியும். இல்லைன்னா நம்ம வெளியில் தெளிவாங்க. ஒரு வேர்டு இருக்கும், மனிதர்கள் எப்போ இயந்திரம் தான். இப்போது நான் எப்படின்னா, நான் என் இடத்த யாரும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கவே கூடாது. இன்னொரு ஆள் ஈஸியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் நீ வேலை பார்க்கலாம், இன்னொருத்த விட பெஸ்ட்டாக வேலை பார்த்தோன்னா உன்னை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதை தக்க வச்சுக்கின்னா நம்ம கண்டினியூஸாக லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதுதான் நம்மளோட க்ரோத்து. நன்றி, வணக்கம். சார் ப்ளீஸ் ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார். ஓகே, ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாமா? லெட்ஸ் கிவ் a round of applause for Philomen Raj to be here and நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணி அவரோட ஜேர்னி பற்றியும் சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இவரை ஹானர் பண்ணுறதுக்காக I would like to welcome Mr. Bhaskaran. Mr. Bhaskaran is Assistant Director at Tamil Nadu E-Governance Agency. Please, gentlemen. Thank you, sir. Thank you. So, dear audience, moving forward to the next speaker. Next speaker is also a Star Alumni Spotlight, inspiring journeys from emerging colleges. So, we have Mr. Sujay Sudarshan, who is the Executive Director of Professional Elevators. Sujay Sudarshan is a second-generation entrepreneur and business leader in the elevator industry, currently playing a lead role in building and scaling Professional Elevators Private Limited. With experience spanning manufacturing, project execution, and brand strategy, he has been instrumental in positioning the company as a premium and a safety-focused elevator brand with a strong presence across South India and an expanding national footprint. Having said that, I would like to welcome Mr. Sujay Sudarshan with a round of applause, ladies and gentlemen. Good afternoon. எல்லாருக்கும் கேக்குதா? கொஞ்சம் எனர்ஜி in the hall will be appreciated.
எஸ் சாப்பிட்ருக்கோம், எனக்கும் கொஞ்சம் தூக்கம் வருது தான். ஆனால் கொஞ்சம் கூட எனர்ஜியாக இருந்தால் we can have a conversation. நான் இங்கே பேச வரல, பட் உங்களோட நான் மட்டும் தனியாக நின்று அப்படியே பேசிட்டு போக வரல, உங்களோட பேச வந்திருக்கேன். கேன் ஐ ஹியர் அ எஸ் சம்திங் ஃப்ரம் தி ஆடியன்ஸ்? சூப்பர். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் மேனோட லைஃப் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? சம்படி ஃப்ரம் த ஆடியன்ஸ், பிஸ்னஸ் மேன்னா எப்படி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாங்களா? ஹெக்டிக்காக இருக்குமா? எனிபடி எல்ஸ்? பசங்களா உங்களை நம்பி தான்டா இங்கே வந்திருக்கிறேன், பொண்ணுங்க மட்டும்தான் பதில் சொல்கிறாங்க. ஆ, பிஸ்னஸ் மேன் எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியாதுங்களா? ரிச்சாக இருப்பாங்க, அப்புறம் நல்ல காரில் போவாங்க. ஓகே, தென் நீதான்ப்பா பச்சை சட்டை. ஆ, கிரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் மேனோட லைஃப் எப்படி இருக்கும்னா, பெரிய வீடு, சூப்பரான காரு, நினச்ச நேரத்தில் 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸில் சாப்பாடு, இப்படி தான் இருக்கும்னு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க. பட் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வாழ்க்கையில் வந்து அவன் காலையில் எந்திரிச்சதுலேருந்து அடுத்த நாள் அன்னைக்கு நைட்டு தூங்க போகும்போது வரைக்கும் he will be fighting a war with himself. Every day he is fighting a new problem to figure out a new solution. Every day ஒரு சின்ன பிரச்சனையோ ஒரு பெரிய பிரச்சனையோ சார்ட் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதா ஒரு பிஸ்னஸ் மேன். This is how the life of a businessman is. எத்தனை பேருக்கு வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸை வந்து வீட்டில் ஜம்முன்னு உட்கார வச்சு சோறு போடணுன்னு ஆசைப்பா? இங்கே இருக்கிற எத்தனை பேருக்கு அந்த ஆசை இருக்குது? லைஃப்பில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்னு எல்லாருக்கும் அந்த ஆசை இருக்கா? ஓகே, ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவோம். நான் ஒரு 100 rupees இப்போ நான் எடுக்கிறேன் வெளியில். ஓகே, இந்த க்ரௌடில் இருந்து யார் வேணாலும் 10 செகண்டில் என்கிட்ட 10 ரூபா கொடுத்துட்டு அந்த 100 rupees வாங்கிட்டு போகலாம். ரெடி? யார் வேணாலும் பண்ணலாம். 10 ரூபா கொடுத்துட்டு என்கிட்ட 100 rupees வாங்கிட்டு போங்க. ரெடிங்களா? I'll start counting from 10. Okay, 10, 9, 8. Thank you. I'll give you the 100. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். 200 ரூபாய் வருது. We'll do this one more time. Okay, இன்னொரு வாட்டி. Yes, give her a big round of applause. We'll do this one more time. திருப்பி தரேன். 10 ரூபா கொடுத்துட்டு என்கிட்ட இன்னொரு 100 ரூபாய் வாங்கிட்டு போகலாம். Who is ready? ஓகே, 5 ரூபா கொடுங்க. ஐ எம் ரெடி. 50 ரூபாவா? அதுக்கு வரேன். 10, 9. சூப்பர். உங்கள் பேர்? அவ்வளோதான், 100 ரூபாய் முடிஞ்சிருச்சு. வெயிட், 50 rupees கொடுத்துட்டு 200 rupees வாங்குறதுக்கு யார் ரெடி? எத்தனை பேர் ரெடி? உங்க பேரு? விக்னேஷ். எல்லாருமே ஓகே, கமிங் பேக், எல்லாருமே ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க. ஆல் ஆஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸை உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடணும்னு எல்லாருக்குமே ஆசைன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? பட் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கொடுத்தேன், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது அதுக்காக வேலை செய்யணும். அதை எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுன்றதுக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஒரே ஒரு விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன், வாழ்க்கை என்றைக்குமே எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக ஃபேராக கண்டிப்பாக இருக்காது. த பிளேயிங் ஃபீல்டு இஸ் நெவர் லெவல். இப்போ ஃபிலிமன் சார் வந்து இங்கே இருக்கிறாருன்னா, தேர் வேர் அ லாட் ஆஃப் என்ன சொல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் பிஃபோர் சார் கேம். பட் அதை எல்லாத்தையும் உடச்சி இன்னைக்கு சார் வந்து நம்ம முன்னாடி உட்காந்துருக்கிறாரு. அஃப்கோர்ஸ் அவரை கேட்டிங்கன்னா அவர் அந்த டைமில் சொல்லுவார், கண்டிப்பாக சார், ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் அ லிட்டில் ஆனஸ்ட்லி, பாலிடிக்ஸ் இருந்திருக்கும், எத்தனையோ தடங்கள் இருந்திருக்கும், எத்தனையோ பேர் சாரை கீழே தள்ளி விட பார்த்துருப்பாங்க. சார் அதெல்லாம் மீறி மேலே வந்திருப்பார். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது அவர் யூஸ் பண்ணார். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணணும். ஆசை மட்டும் இருந்தால் பத்தாது, யூ ஹாவ் டு ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங், உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளான ஒரு லைஃப் வேணும், பேரண்ட்ஸை நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா, ஃபஸ்ட்டு வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை விட்டுறாமல் கிராப் பண்ண பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் உட்காந்துருக்கவங்க மட்டும் கிடையாது என்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது, லாஸ்ட்டில் இருந்தவங்களும் வந்தாங்க, நடுவில் இருந்தவங்களும் வந்தாங்க. ஸோ ஈஸியாக சொல்லிடலாம், செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்ப்ரனர். இவருக்கு இவங்க அப்பாவோட கம்பெனி இருந்துச்சு, ஹி டுக் ஓவர் அண்ட் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு டெவலப் த கம்பெனின்னு. அதை தான் சொல்ல வரேன். கண்டிப்பாக லைஃப் வந்து எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக இருக்காது. பட் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி மீறி நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளை ஞாபகம் வச்சுருக்கோம். பிகாஸ் இன் லைஃப் செகண்ட் வரவங்களை என்றைக்குமே யாருக்குமே ஞாபகம் இருக்காது, ஃபர்ஸ்ட் வரவங்களை மட்டும்தான் எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுருப்போம்.
இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்லேயே நம்மளை எத்தனை பேருக்கு வந்து 11 பேரோட பேரை சொல்லுங்கள், இப்போது லாஸ்ட் மேட்ச் விளாண்ட 11 பேரை சொல்லுங்கனாலும் தெரியாது. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கோலி, அப்புறம் இப்போது விளையாடுற மேபி எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சுரேஷ் ரெய்னா, தோனி. கொஞ்சம் நான் மெலனியல் கிட்டு, ஜென்சி கிடையாது. ஸோ ஆல்வேஸ் கிராப் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. த செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் லைஃப் இஸ் யுவர் நெட்வொர்க். நெட்வொர்க் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் இன்னைக்கு இங்கே நின்று உங்ககிட்ட பேசுகிறேன்னா அதுக்கு காரணமே என் நெட்வொர்க் தான். உங்களுக்கு யாரை தெரியும், அதை விட முக்கியமாக யாருக்கு உங்களை தெரியுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில். ஏன்னா ஒரு கரெக்டான க்ரௌடில் நீங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களோட டேலண்ட்டை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி உங்களை கிராப் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஃபிலிமன் சார் இருக்கிறாரு, மூவி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறாரு, அவர் வேற ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் அவரோட கிளாஸ்மேட்ஸோட அவர் டச்சில் இல்லாமல் யாரோடையும் பேசாமல் அவர் சொன்னார், ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வாழ்க்கை வரைக்கும் எண்டு வரைக்கும் கூடவே வருவாங்க, அவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு. அந்த ஒரு நெட்வொர்க் நமக்கு இல்லைன்னா கண்டிப்பாக we will not be able to achieve anything in life, because network is your net worth. ஓகே, எனக்கு கரெக்டானவங்க தெரியாது, எனக்கு யார்கிட்ட என்ன பேசணும்னு தெரியல, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் படத்துக்கு மட்டும் தான் கூப்பிட்டு இருக்காங்க, ஜனநாயகம் ரிலீஸ் லேட் ஆகிடுச்சுன்ட்டு வருத்தமாக இருக்குது, பராசக்தி மட்டும்தான் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு பொண்ணுங்களாம் ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கிறாங்கன்னா, then you will have to find out ways and means to improve yourself with peer groups. வாட்ஸ்அப்பில் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்குது. எத்தனை பேர் கம்யூனிட்டிஸில் வந்து இருக்கிறீங்க? வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டிஸ் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஒருத்தங்க தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பாய்ஸ் என்ன கம்யூனிட்டியில் இருக்குன்னு வெளியில் சொல்ல முடியுமா? கேமிங் கம்யூனிட்டி, ஐஐடி சாஸ்திரா, ரைட். கேமிங் கம்யூனிட்டியில் இருந்து டு யூ ரியலி திங்க் உன்னால் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸில் வந்து அதை வச்சு காசு சம்பாதிக்க முடிக்கணுன்ற நம்பிக்கை இருக்கா? எஸ். அதுக்காக தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கேள்வி கேட்டேன். ஏன்னா கேம்ஸ் விளையாடுறதுலையுமே எப்படி காசு சம்பாதிக்கணுன்ற ஒரு ஐடியாவோட நீங்கள் அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கீங்க. யூ ஆர் ஏபிள் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஐடியாஸ், டெவலப் நியூ கேம்ஸ், தென் இட் இஸ் ஒர்த் பீயிங் தேர். அதை விட்டுட்டு நம்ம காலையில் ரீல்ஸ் போடுறது, டான்ஸ் ஆடுறது மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது. அதுலேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது. லிங்க்டின்ல இருங்க, டெவலப் உங்களோட ஐடியாஸ்க்கு ரெசனேட் பண்ணுற லீடர்ஸ் எத்தனையோ பேர் லிங்க்டின்ல நீங்கள் பார்க்கலாம். அவங்களோட ட்ரை டு ஹேவ் அ கான்வர்சேஷன். எல்லாருமே பேசுவாங்க. அவர் வந்து ஒரு சிஇஓ, அவர் வந்து ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் லீடர், அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ, இந்த மாதிரிலாம் இருந்து பாதி பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா கதவை தட்டாமலே ஐயோ அவங்களாம் பேச மாட்டாங்கன்னு போயிடுவோம். பட் அந்த முயற்சி எடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கோ அண்ட் நாக் ஆன் பீப்புள்ஸ் டோர்ஸ் டு லேர்ன் சம்திங். இன் ஒன் ரூம், எப்போவுமே ஒரு ரூம்குள்ளே நீங்கள் போகிறீங்கன்னா உங்களை விட நிறையா தெரிஞ்சவங்க இருக்கிற ஒரு ரூம்குள்ளே போங்க. தட் வில் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப் யூ க்ரோ யுவர் நெட்வொர்க். ஏன்னா உங்கள் நெட்வொர்க் வளர 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 உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். The third most important thing for you to become a businessman or a successful person in any field, sacrifices. தியாகம். சாக்ரிஃபைசஸ்னால் என்ன நினைக்கிறீங்க? சொல்லுப்பா, ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்க. சாக்ரிஃபைசஸ், எனிபடி? நோ. நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு வேலை பண்ணும்போது நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து நம்ம கூப்பிடுவான், மச்சான் இன்னைக்கு நைட் இந்த படத்துக்கு போகலாம் வாடா. நமக்கு தெரியும் நாளைக்கு காலையில் இன்றைக்கி இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு காலையில் 9 o'clock ஆஃபீஸில் ஒரு மீட்டிங் இருக்கும். நம்ம இங்கே போனோம்னா நைட்டு வீட்டுக்கு வர 2-3 மணி ஆகிடும். காலையில் லேட்டாக எழுந்திரிப்போம், ஆஃபீஸ்க்கு லேட்டாக போவோம், மேனேஜர்கிட்ட திட்டு வாங்குவோம், மீட்டிங்கில் கரெக்டாக டைமில் உட்கார மாட்டோம், மீட்டிங்கை சொதப்புவோம். கரெக்ட்? அப்போ அந்த படத்துக்கு போகணுமா வேணாமா? 100% தெரியும். சண்டே ஈவினிங் வந்து நமக்கு ஒரு கிளைண்ட் கால் இருக்கும். ஆஃப்டர்நூன் கிரிக்கெட் விளையாட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிடுவாங்க. போகலாமா வேணாமா? See again, நான் எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை வாழ்க்கையில். பட் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கோங்க. எல்லாமே முக்கியம்தான். ஃப்ரெண்டு முக்கியம்தான், ஃபேமிலி முக்கியம்தான், அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் முக்கியம்தான், அந்த படம் முக்கியம்தான். பட் எதை எப்போ பண்ணணுன்றதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிவிட்டு எப்போ எதை நம்ம வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணுன்றதையும் யூ ஹேவ் டு டேக் அ கால். அது யாராலையும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு போகலாமா வேணாமா, ஆஃபீஸ் முக்கியமா இல்லை அன்றைக்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமா, அது எல்லாமே நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணிக்கணும். ஸோ சாக்ரிஃபைசஸ் ஆர் த தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் யூ ஹேவ் டு have in life so that you become successful. So 3 things sonna. First is opportunity, second is your network, third is your sacrifice. The moonu sonnale I think more or less we will at least definitely at least illa kandipa we will be able to lead a successful life and definitely take care of your parents when they age. So thank you so much. In the moonu vishayangala please follow in life, and these 3 things have been my mantra. Enna patti oru chinna background. Yes, I run a 27-year-old company. My father is the founder chairman of the company that I am part of. எல்லாருமே லைஃப்பில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என்கிட்ட உனக்கு என்னப்பா அப்பா கம்பெனி இருக்குது, நீ வந்து ஜாலியாக வந்து எம்டியாக வந்து உட்காந்துருவோம், ஓனராக வந்து உட்காந்துருவாங்கன்னு.
பட் விஜய் சேதுபதி சொன்ன மாதிரி முட்டை போடுற கோழிக்கு தான் வலி தெரியும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர் தோத்தாச்சுன்னா ஏதோ ட்ரை பண்ணி தோத்தான். நான் தோத்தேன்னா அப்போ சேர்த்து வச்சிருந்த காசை கூட காப்பாற்ற தெரியாதவனா போயிட்டான்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி எங்கள் வழி எங்களுக்கு, உங்கள் வழி உங்களுக்கு. அண்ட் ரிமெம்பர், லைஃப் இஸ் நெவர் ஃபேர் டு எனி ஒன். கண்டிப்பாக லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டாக என்றைக்குமே இருக்காது. ஸோ ஆல்வேஸ் யூஸ் தீஸ் த்ரீ திங்ஸ் டு கம் அப் இன் லைஃப். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Check. Yeah. So the sessions are getting interesting. Do you agree with me? Interesting ah irukku. Okay. So sir, I have 10 rupees. Is the offer still open? Kuduthittingala illaya? Seri, okay. So sir, honor pannadhukaga I would like to welcome Mr. Bhaskaran from Tamil Nadu E-Governance Agency, our assistant director. Please, gentlemen. Thank you, sir. Thank you so much. So, as he said, முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லா லீடர்ஸோட லிங்க்டின்லையும் நீங்கள் போய் கனெக்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் சர்ஸ் நேம் இஸ் சுஜய் சுதர்ஷன், SUJAY சுதர்ஷன், SUDHARSAN. So, moving forward to the next session, we have Mr. Prakash Armugam, AIMP platform leader, Philips Healthcare. Mr. Prakash is a platform leader at Philips with over a decade of experience in supply chain, IT, AI, analytics, and manufacturing system. An alumnus of NIT Trichy, he has successfully led multiple global ERP and digital transformation programs, and currently is pursuing a PhD in machine learning. So his focus is on applying AI-driven solutions to optimize supply chain operations. He is also an international guest speaker who is going to speak in front of you today. So with a huge round of applause, let's welcome Mr. Prakash, ladies and gentlemen. Come on, everybody, let's give a thunderous round of applause for our speaker, Mr. Prakash Armugam. Check. Yeah. A very good afternoon to one and all. நான் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன். என்னோட கூட இருக்கிற கோ பேனலிஸ்ட் கிட்டலாம் நிறைய பேசினேன். நீங்கள் எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஒன்றுமே பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் மிஸ்டர் சுஜய் அண்ட் ஃபிலமன் கம்ப்ளீட்லி ஹவ் ஸ்டோலன் தி ஷோ. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி என்கிட்ட வாலெட்டும் இல்லை, பணமும் இல்லை. ஸோ ஐ டோன்ட் ரன் அ கம்பெனி அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் ஒர்க் இன் அ கார்பரேட் அண்ட் பேயிங் EMIs for my education loan still and a lot of things, but trying to strive my career. So I'll make it very simple. First of all, most importantly, I wanted to highlight this. When there is an equal, potential session, and who grabs the, ladies or girls' attention in the other session, Mr. Aran Swami is speaking. So proud to be in the race where I hail from zero and standing in front of you. So yeah, with this note, I would like to just start with 2 or 3 questions I'm trying to engage with you. So how many of you use ChatGPT, Perplexity, Gemini very efficiently day in and day out? Most of you. Good. Can anybody volunteer and just say what is the weirdest or dumb question which you have asked in either Perplexity or ChatGPT? Enna solution? Can anybody? Yes, please. Okay. What does it say? All right. Okay. Okay, excellent. So the reason why I asked you was during our times it was more of like say Google or Yahoo search where there are landing pages then we have to get into each and every page and try understanding the data in it. But or just kuduthu, then it will actually start making it to be precisely understanding it. And the very second question which I wanted to ask you is, how many of you are aspiring to, get into internships, not like say getting into the current trending relationship on the delusionship or situationship or taxationship? How many of you are interested in internships? Good. All right. So the reason why I highlighted specifically is, நான் படிக்கிறப்பவே நிறைய I tried aspiring to get into any of the corporates to understand because I have a quench of understanding the process. என்ன இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணுறாங்க, ஒரு IT செக்டரில் என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ராசஸ் என்ன இருக்குது, அது தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் பேச முடியும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் தி அதர் ஒன்.
And yeah, so with this note, I would like to thank the government of Tamil Nadu who has initiated this wonderful session and who has innovated this kind of a program. Our CM Stalin sir and PTR Palnivel Tyagarajan sir, who is inspiring many of the youngsters, right? So my journey starts like this. So Ramba below average background da, Ramba periya, not like say or a businessman padicha or Mari St. John school, or not like say something that sort of it. So very average school and very average student, and but konjo little bit naughty, little bit active in sports, little bit active in studies. But எப்பவுமே எனக்குள்ள ஒரு thought இருக்கும். I have to stand alone, I have to stand out of the box, and I have to be at a par when I compare with everyone else. But அதுக்கான ஸ்டெப் கரெக்டாக எடுக்க முடியல. Then I joined an engineering college. Then படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே நிறைய humiliations, நிறைய arrears, நிறைய backgrounds, நிறைய சேட்டை, you know everything, right? So but one point in time, what made me to realize is நம்ம சூரியவம்சமில் சரத்குமார் சார் வந்து சொல்கிற மாதிரி தான், எங்கள் அப்பா இப்போ பார்த்தாலும் என்ன உதவுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு. பட் ஐ டிட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தி இன்டென்ஷன் பைண்ட் தட். பட் that strived me to actually to just get into a further state of it. So fortunately, coincidentally, அதே நேரத்தில் வந்து IITs, NITs பற்றி அவேர்னஸ் கொஞ்சம் கிடச்சிது. And believe me, engineering படிக்கிறப்ப I do not know what is IIT, what is NIT. Then I happened to understand what is the entrance examination to get into IITs or NITs. படித்தேன், 15 இயர் பேக்ரவுண்டில் இருந்தது. அண்ட் மீன் டைம் ஐ ஆல்சோ ட்ரைட் அட்டெம்ப்டிங் கேட் எக்ஸாமினேஷன்னா என்ன, மேட் எக்ஸாமினேஷன்னா என்ன. ஸோ படித்தேன். அண்ட் இன் parallel, in one shot, I cleared all the 15 areas. And that realized me the potential which I have, like consistency, don't give up attitude, and being positive all the times, right? So முடிச்சதுக்கு அப்புறமா I got into NIT. And most importantly, the point which I wanted to highlight is உங்களோட சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம், உங்களோட கனெக்டிங் சிஸ்டம்ஸ், ஆர் உங்களோட பியர்ஸ் எப்படி இருக்காங்கன்றதை பொறுத்தது உங்களோட அடுத்த ஒரு பிகர் மூவ் இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபார் மீ டியூரிங் மை MBA, அகெயின் பியர் ப்ரெஷர், லைக் இவங்கெல்லாம் வந்து இப்போ Tier 1 காலேஜில் இன்ஜினியரிங்லேருந்தே வந்திருப்பாங்க. நான் ஒரு Tier 3 காலேஜ்லேருந்து போன பையன். தென் ஐ கைண்ட் ஆஃப் tried striving in the flood. Then all of a sudden, with God's grace, with my positive mindset, எனக்கு ஒரு brothers மாதிரி ஒரு 2-3 seniors கிடச்சாங்க. Not like say who misguide juniors. So அவங்க கூப்பிட்டு என்ன உட்கார வச்சு, then they started identifying what is it. But I have certainly a self realization. எனக்கு என்ன பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது, எனக்கு என்ன நெகட்டிவிட்டி இருக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். பட் அந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு I was not able to get into the path. So for any goals, when you actually try getting into it, so you should know the strength, you should know the weakness, and you should understand, you should take the path of it. Then அதுக்கப்புறமா you should believe in the process. இதெல்லாமே நான் சொல்ல, it was all said by Mahendra Singh Dhoni. அங்கேருந்து தான் காப்பி அடித்தேன். So you should believe the process first. Then you have to be 200% dedicated. Whichever the game he plays, he will make sure that he is 200% prepared for that. Then if at all, if he is not prepared, similarly Kohli also, right? So yeah, that's the most important thing. And இன்னொரு விஷயம் நான் ரியலைஸ் பண்ணது என்னன்னா, success is not something like ஒரு 30 seconds or 40 seconds reel மாதிரி இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குற மாதிரி கிடையாது. It takes time. So you have to be consistent. You have to always have the fire inside. நம்மளை வந்து அடுத்த ஸ்டெப்க்கு நம்ம மூவ் பண்ணணும், நம்மளை வந்து அடுத்த ஒரு கேட்டகரிக்கு நம்ம மூவ் ஆகணும். நம்மளால் வந்து ஒரு நம்ம கடந்து வந்த பாதையை வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு இன்ஸ்பைரிங் ஜேர்னியாக இருக்கணுன்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எப்போவுமே மனசுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கணும். So that actually thrived me, right? And most importantly, my life took a turn because of few mentors which I have had in my life, especially from my university, who is the director of NIT. His name is Dr. Punyamurthy. He introduced me to all this analytics, machine learning, all these stuff, which was an upcoming trend, right? So avaroda guidance la I kind of picked up, படிச்சேன். Then I got into corporate, and corporate-லையும் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அவர் சுஜய் ரொம்ப அழகாக சொன்னார், you have to have a strong network, you have to bypass all the politics. And அதே மாதிரி என்னோட colleagues கிட்டேயும் கொஞ்சம் I kind of gelled with them, understood what do they do, and tried understanding. So இந்த மாதிரி நிறைய பாதைகளை கடந்து, நிறைய humiliations கடந்து, நிறைய challenges கடந்து, and most importantly, friends, I don't know if I'm very much blessed. I have a very, very, very good positive minded people around me, and one among his he's being seated here. He wanted to be coming along with me, and he wanted to know what I'm doing here. நான் என்ன கதை விடுறேன், என்ன கதை விடலன்னு பார்க்குறதுக்காக வந்து உட்காந்துருக்கேன். He's also recording the video. He's also another inspiration for me all the times. Yeah, so with this note, ஒரு திருக்குறள்லாம் படிச்சுட்டு வந்தேன். சுஜய் கொடுத்த ப்ரெஷர்லாம் அதை மறந்தே போச்சு எனக்கு. So it is called
அருமை ஓய்தன்னும் கேடற்கு பெருமை செய்திற் செயல். ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, யூ ஷுட் நாட் கிவ் அப் அட் எனி டைம், யூ ஷுட் பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப், அண்ட் தென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி the education which you have with you cannot be stolen by anybody else. That is the most important thing. And last but not least, வலிமையும் விடாமுயற்சியும் கொண்டு மாவீரனாய் ஜனநாயகனாய் பராசக்தி கொண்டு அரசனாய் எழுவாயாக. That's it. Thank you so much. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. திருக்குறள் ரசிச்சாங்களா இல்லையான்னு தெரியல, லாஸ்ட் கோட்டை ரொம்ப ரசிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ may I request Mr. Bhaskaran from Tamil Nadu E-Governance Agency, our Assistant Director, to please honor our speaker, Mr. Prakash Armugam, AI/ML Platform Leader, Philips Healthcare. Thank you, sir. Moving forward, another interesting session, another speaker. Let me welcome Mr. Emil Eji, the founder of the DARE network. என்னாச்சு? இல்லை, no problem. என்னாச்சு? Mr. Emil Eji is a growth marketer and an entrepreneur with over 8 years of hands-on experience helping D2C and B2B brands scale sustainably across India, UK, USA, Australia, and the Middle East markets. He is the founder and CEO of DARE Network and co-founder of the BuyEcomAds.ai, where he works with founders and CXOs to translate marketing investments into predictable, scalable revenue systems aligned with business fundamentals and PL performance. So, I would like to welcome Mr. Emil with a round of applause, ladies and gentlemen. Yes, thank you. Like afternoon aachu, maybe I know the session is also probably going late, but thank you so much for inviting me. My fellow speakers were like really fantastic. நான் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன், பட் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் அவங்களே கவர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நான் சொல்ல போகிற மேஜர் விஷயம் என்னோடய லைஃப்பில் என்ன நடந்தது, என்னோடய கரியர் எப்படி போச்சு. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்னோட மெயின் டாபிக் ஆஃப் ப்ராபப்லி என்னோட ஒரு லைஃப் ஜேர்னி. ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷேர். ஸோ இங்கே வந்து என்னை இன்வைட் பண்ணப்போ, பை த வே எனக்கு என் காலேஜுக்குமே ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா சம்ஹவ் நிறைய ப்ரொஃபைல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க போல். லக்கிலி என்னோடய ப்ரொஃபைல் அங்கே வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிருந்தது. ஸோ ஐம் நாட் ஷுர் வை தே பிக்ட் மீ, பட் very happy and I have a huge gratitude to my college as well as the department who selected my profile. So இங்கே வந்து பேசும்போது மேபி நான் என்ன யோசனை, மேபி நான் அங்கே உட்காரேன் அப்படின்ட்டு இருந்தால் என்ன நான் வந்து கேட்கணும்னு விரும்பியிருப்பேன். ஸோ அதை பற்றி தான் வந்துட்டு மேஜராக பேசணும்னு நினச்சேன். நான் அடிக்கடி கொஞ்சம் கீழே பார்த்து பேசுவேன், கொஞ்சம் மைண்ட் பண்ணிக்காதீங்க, ரைட்? ஸோ நான் காலேஜ் படிக்கும்போது நான் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி வடபழனி கேம்பஸில் தான் படித்தேன். ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து இன்ஜினியரிங் படிக்க வரும்போது எனக்கு மெக்கானிக்கல் படிக்கணும்னு ஆசை. பட் வீட்டில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படிக்கணும், அது படித்தா தான் வந்துட்டு ஃப்யூச்சர், அது படித்தா தான் வந்துட்டு பெரிய சேலரி கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா என்னோடய வீட்டில் வந்து எங்கள் அம்மா பிகாம் கிராஜுவேட், எங்கள் அப்பா வந்து எம்காம். ஸோ என்னோடய ஃபேமிலியிலே நான் மட்டும்தான் இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் டிகிரி வச்சுருக்கேன். ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் நான் என்கிட்ட மட்டும் தான் டிகிரி இருக்குது. பட் நான் அந்த ஒரு கரியர் பாத்துக்கு போகவே இல்லை. இன்ஜினியரிங் முடித்தேன், நான் போன பார்த்தே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பாத். பட் அன்றைக்கி 2015 2019 பேட்ச், எனக்கு 28 வயசு தான் ஆகுது. ஆக்சுவலி பார்க்கும்போது மேபி நான் பார்க்க பெருசாக இருப்பேன், பட் I'm actually only 28 years old. ஸோ அன்றைக்கி ஒரு ப்ராப்பர் ரோட் மேப் ஆர் லெட்ஸே என்ன சொல்கிறது, ஒரு யாராச்சும் என்கிட்ட வந்துட்டு என்னோட அவனோட 5 years பிளான் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா அன்றைக்கி ஒரு ஐடியாவுமே இல்லாமல் தான் நான் வந்து இன்ஜினியரிங்க்கு போய் சேர்ந்தேன். பட் காலேஜ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன், 4 வருஷம் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணேன். நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணேன், படிக்கிறத தவிர வேறு எல்லாமே பண்ணிட்டுருந்தேன். இதுதான் என்னோடய 4 years ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டிகிரி. பட் காலேஜில் இருக்கும்போது எனக்கு ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன்ஸ், லைக் என்ன பண்ணுறது வாழ்க்கையில். ஒரு 3rd இயர்லாம் ஆனோடனே 2018 வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆரம்பிக்கும்போது
என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே போகிறாங்க, நான் மட்டும் அப்படியே என்னடா பண்ணுறது வாழ்க்கையில். எனக்கு கோடிங் தெரியாதுங்க இன்னி வரைக்குமே. இதோ எனக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் டிகிரி இருந்தாலுமே எனக்கு கோடிங் தெரியாது. C++ஓட பேசிக் கூட எனக்கு தெரியாது. யாரையும் டிமோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு சொல்லலை, பட் அதுதான் என்னோட ஆக்சுவல் இது. பட் 2018 ஒரு ஸ்டேஜில் வந்துட்டு வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் இருக்கிற ஒரு டைமில் தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சொல்லிட்டு ஒரு இது இருந்தது. ஆக்சுவலி ஃபிலோமினன் சார் சொல்லும்போது தான் எனக்குமே ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. ஏன்னா நான் வந்து என்னோட ஃபஸ்ட்டு சேல்ஸ் ஆர் ஃபஸ்ட்டு பாக்கெட் மணி வந்து எனக்கு கிடச்சது வந்து நான் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் வீடியோகிராஃபியில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தேன். 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது எங்கள் அக்கா கிட்ட வந்து அவங்களுமே விஸ்காம் படித்தாங்க, DSLR வச்சுருந்தாங்க. அப்போ தான் வந்துட்டு டிஎஸ்எல்ஆர்லாம் இருக்குது, இது வச்சு எடுத்தால் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லி அது வரைக்குமே நான் வந்து ஃபோன் ஃபோட்டோகிராஃபி வச்சு சுற்றிட்டு இருந்த ஆள். அந்த ஒரு காலத்தில் வந்து இந்த ஃபேஸ்புக்கில் பயங்கரமாக எடிட்ஸ்லாம் போட்டு தலைமுடிலாம் வந்துட்டு ஸ்டைலாக வைக்கிற ஒரு காலம் இருந்தது. அந்த டைமில் வந்து MLG ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லி நான் ஒன்று ஆரம்பித்தேன். அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஷூட்லாம் பண்ண ஒரு 500 ரூபா கையில் கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு பேஷனேட்டாக இருந்தது. காலேஜில் படிக்கிற செகண்ட் இயரில் தான் நான் வந்து 10 frames மீடியான்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ், ஆட்டோமோட்டிவ், எனக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தனால ஆட்டோமோட்டிவ் ஷூட்ஸ் நிறைய விருப்பப்பட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்படி செராமிக் ப்ரோன்ற ஒரு செராமிக் கோட்டிங் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி பீப்புள் நோ இட். ஸோ அந்த இதில் வந்து நான் போய் வீடியோகிராஃபி எடுப்பேன். ஆடி காரு, பென்ஸ், BMW வரும்போது நான் போய் அதோட வீடியோ 3 நாள் அவங்களோட தங்கி இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் இதுதான் என்னோட ஒரு வாழ்க்கை இப்படி போயிட்டு இருந்தது. 2018 இந்த மாதிரி ஒரு க்ரூஷலான ஸ்டேஜ் வர டைமில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. நானும் பெரிய பருப்பு மாதிரி காலேஜில் வந்துட்டு நான் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் உட்காரல, நான் வந்து MBA பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு போக்கில் போனப்போ தான் தெரிஞ்சது எனக்கு. அப்போது ஸ்டாண்டிங் அரியருமே இருந்தது காலேஜில். ஸோ எந்த MBA காலேஜ் போயிட்டுமே எவனுமே மதிக்கவே இல்லை அந்த டைமில். நீ இன்ஜினியரிங்லேயுமே ஒன்றும் பண்ணல, இங்கே வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்ற மாதிரி தான் அடித்து கிழித்து வெளில அமுச்சு விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வேறு ஆப்ஷன் தெரியாமல் 2019 எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ஃபீல்டு, காசு சம்பாதிக்கிற ஒரு ஃபீல்டுன்றது அந்த வீடியோகிராஃபி, ஃபோட்டோகிராஃபி தான். அதை வச்சு ஆரம்பித்தேன். லக்கிலி அந்த ஒரு டைமில் தான் காலேஜில் எப்போயோ வந்துட்டு நௌக்கரியில் ஒரு ப்ரொஃபைல் அப்லோட் பண்ணி வைங்கன்னு சொன்னப்போ ஏதோ ஒரு புண்ணியமான ஒரு HR கன்சல்டன்சி ஏஜென்சி ஃபோன் பண்ணி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் ஜாப் தேடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் வந்து ஆமாம். அப்போது காலேஜ்லேயுமே நிறைய மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ், நான் சின்ன சின்ன இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்லாம் வந்துட்டு அந்த ஒரு டைம் பீரியடில் பண்ணிருந்தேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் உட்காந்து ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது நான் போய் ஒவ்வொரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சியில் போயிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். வீடியோகிராஃபராக, சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி. ஸோ 2019 என்னோட கரியர் இப்படி பிவிட் ஆனப்போ இங்கே நாவலூரில் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஐடிக்குள்ளேயே போகக்கூடாதுன்னு நினச்ச ஒரு ஆள் லாஸ்ட்டில் ஐடியிலே போய் வேலை செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. பட் ஐ ஜாயின் தேர் எஸ் அ இமெயில் மார்க்கெட்டிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அங்கேருந்து தான் என்னோட கரியர் ஆரம்பிக்குது 2019. அந்த டைமில் வந்துட்டு இருந்த ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் என்னென்னா, என் சுற்றி இருந்தவங்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்க, ஃபேமிலிஸ் இருக்கணும், எனக்கு வந்து ஜீரோ சப்போர்ட். யாருமே வந்துட்டு எல்லாருமே கோவம் வந்து என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு நீ வந்து ஏன் ஒரு மார்க்கெட்டிங், அந்த டைமில் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கிற ஒரு கரியரே வந்துட்டு பெரிய கரியரே கிடையாது. எல்லாருமே பொறுத்த வரைக்கும் நார்மல் மார்க்கெட்டிங்ன்ற ஒரு இதில் தான் இருந்தாங்க. பட் நான் வந்து எதுவுமே பார்க்காம ஒரு 12,000 ரூபா சம்பளத்துக்கு நான் வந்து இங்கே நாவலூரில் ஜாயின் பண்ணேன். பட் அந்த 12,000 கூட எனக்கு வந்து 6,800 ரூபா தான் கையில் கிடைக்கும். ஏன்னா அதில் PF, PET, அந்த டேக்ஸ், இந்த டேக்ஸு, பஸ் சார்ஜு. என் வீட்டிலேருந்து 42 கிலோமீட்டர் ஆஃபீஸு. நான் வந்து மொகப்பேரில் தங்கிட்டு இருந்தேன். அங்கேருந்து OMR ரோடு போகிறதுக்கு 42 கிலோமீட்டர் டெய்லி to and fro ட்ராவல் பண்ணிருந்தேன். என்னோட ஒரு 1.5 year இதுதான் என்னோடய லைஃப். காலைல 6:30 மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும், 7:30 மணிக்கு பஸ் வரும், பஸ்ஸில் ஏறி போவேன், 8:30 மணிக்கு ஆஃபீஸ் நடக்கும், 6 மணிக்கு முடிப்பேன். திரும்பி வீட்டுக்கு டிராஃபிக் முடிச்சுட்டு வரதுக்குள்ளே 9, 9:30 மணி, 10 மணி ஆகிடும். வந்து படுத்து தூங்குறது தான் என் வேலை. பட் இந்த ஒரு பீரியடில் என்ன ஆச்சுன்னா ஏகப்பட்ட நெகட்டிவான திங்ஸ். தட் இஸ் இப்போ நான் வந்து கிறிஸ்டியன். ஸோ நான் சர்ச்சுக்கு போகும்போது என்னோடய ஃபெல்லோ சர்ச் மேட்ச் இருப்பாங்க, அவங்க பையன்லாம் வந்துட்டு UK, US, ஆஸ்திரேலியான்னு போகிற டைமில் நான் வந்து இங்கே 12,000 ஒரு சம்பளத்துக்கு ஒர்க் பண்ணுறேன். அது எங்கள் வீட்லேயுமே கொஞ்சம் அந்த டைமில் கொஞ்சம் அசிங்கமாக தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா என் பையன் வந்து முன்னேறலை. ஏன்னா நான் வீட்டுக்கு ஒரே பையன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி சிங்கிள் சைல்டாக இருக்கும்போது அதோட ஒரு விளைவுகளுமே நிறைய இதுதான். பட் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அது ரொம்ப இதாகணும். எனக்குன்னு ஒரு ஃபயர் இருந்தது. இந்த மாதிரி நான் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேறி காட்டணும். எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவும் வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு இதாகக்கூடாது. ஏன்னா MBA கரியரும் போச்சு, இன்ஜினியரிங்கில் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. ஸோ இந்த ஃபீல்டு எடுத்து அதில் ஐ கெப்ட்
டூயிங் திங்ஸ். ஸோ 1.5 year நான் நல்லா என் ஃபவுண்டேஷன் பில்ட் பண்ணேன் அந்த கம்பெனிலே. நான் வந்து ஒரு ஆள் வந்து 4 பேரோட வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஒருத்தவங்க ரிசைன் பண்ணி போனாங்க. அந்த டைம் சொன்னால் நான் அந்த வேலையை எடுத்து பண்ணுறேன். ஏன்னா ஐ நீடட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ரைட்? கிடைக்கிற எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே அந்த கம்பெனியில் வந்து கிராப் பண்ணிட்டே இருந்தேன். இட் வாஸ் அ US based கம்பெனி. ஸோ சென்னையில் தான் ஆஃபீஸ் இருந்தது. அண்ட் ஐ ஒர்க் ரியலி ஹார்ட். அந்த ஒரு 1.5 year போட்ட எஃபர்ட்னால தான் நான் இன்றைக்கி என்னோட சொந்தமாக ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணி 48 பேருக்கு சேலரி கொடுக்குற லெவலில் நான் வந்திருக்கேன். ஸோ அந்த ஒரு கோர்ஸ்லையுமே வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது, என்ன சொல்கிறது, ஃப்ரெண்ட்ஸோ, இப்போ யூ கைஸ் ஹேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட், ரைட்? அந்த டைமில் வந்து என்னை யாருமே மதிக்கலை. என்ன சொல்கிறது, ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலுமே சரி, எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க லைஃப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ அவங்க வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு போனாங்க. என்னோடய லைஃப்பில் நான் வந்து டிபெண்ட்டாக இருந்த சில பேர் வந்து எனக்கு வந்து எந்த ஒரு சப்போர்ட்டுமே இல்லை. ஸோ தனியாக தான் என் வாழ்க்கையை நான் வந்து வாழ வேண்டியதாக இருந்தது. எங்கள் அப்பா அம்மாவாலுமே அவ்வளோவா கைடன்ஸ் கொடுக்க முடியல, பிகாஸ் தே ஆல்சோ கம் ஃப்ரம் தட் கைண்ட் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட். ஸோ இப்படி போய் நான் வந்து ஒரே ஒரு கோல் மட்டும் நான் செட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த டைமில். 2019 நான் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் வந்து இவங்க முன்னாடிலாம் வந்துட்டு நேராக நிற்கணும், தலை நிமிர்ந்து நிற்கணுன்றது ஒரே ஒரு குறிக்கோள். நான் வந்து எனக்குன்னு ஒரு செட் பண்ண கோல் வந்து 5 yearsக்குள்ளே ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனியோட ஹெட்டாக இருக்கணுன்றது ஆசைப்பட்டேன். ஸோ ஐ ஒர்க் இன் சென்னை. அதுக்கப்புறம் ஐ மூவ் டு அந்த ஒரு 1.5 yearல எஃபர்ட் போட்ட கம்பெனிலேருந்து எனக்கு அடுத்த கம்பெனிக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ரோலுக்கு வேலை கிடச்சிது. அண்ட் ஃப்ரம் தேர் இட் கைண்ட் ஆஃப் பிக்ட் அப். அண்ட் நான் லாஸ்ட்டாக போய் ஐ ஒர்க் இன் சென்னை, பெங்களூர், நொய்டா, இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் ஒர்க் பண்ணேன். ப்ரைமர்லி ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் US, கனடா, சிங்கப்பூர், UAE மார்க்கெட்ஸ். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாமே எனக்கு கிடச்சது அந்த நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனிஸ் வந்து. அந்த கம்பெனிஸ் எனக்கு அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் ஆஃப் லேர்னிங், ரைட்? புது விஷயங்கள் பதிக்கணும். அண்ட் ஐம் லக்கி ஃபார் மை மென்டர்ஸ் ஆல்சோ. நான் அந்த ஒர்க் பண்ண கம்பெனிஸில் இருந்த மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர், என்னோட VP ஆஃப் மார்க்கெட்டிங், இவங்கெல்லாம் கொடுத்த ட்ரைனிங் தான் இன்றைக்கி என்னால் வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ண முடியுது. ஸோ அண்ட் தென் there is something called as manifestation, right? There is something called as manifestation. அது எத்தனை பேர் வந்து நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியாது. பட் நான் 2019 நான் ஃபஸ்ட்டு என் வேலைக்கு சேர்ந்தப்போ நான் ஒன்று தான் மைண்டில் வச்சிருந்த ஒரே ஒரு கோல். 5 வருஷத்தில் ஒரு 5 to 7 வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ஹெட்டாக, ஒரு மார்க்கெட்டிங்கு ஒரு ஹெட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லி I worked consistently, right? And then one of my major contributor for இன்னைக்கு நான் இந்த நிலைமையில் இருக்கிறேன், என்னோட ஒரு மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டர் இஸ் அ சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் LinkedIn. நான் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயமே நான் டெய்லி பேசிஸில் டாக்குமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். அண்ட் பீப்புள் ஸ்டார்டட் சீயிங் மை ஒர்க்ஸ். எனக்கு வந்து இன்னைக்கு டேர் நெட்வொர்க் இஸ் அ 95% இன்பவுண்ட் ட்ரிவன் கம்பெனி. when I mean inbound driven, நான் கிளைண்ட்டை தேடி போகிறது கிடையாது, கிளைண்ட் என்ன தேடி என்கிட்ட வருவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் தட் ஐ பீன் ஏபிள் டு பில்ட். அண்ட் தட் வாஸ் பியூர்லி பிகாஸ் ஆஃப் I started posting content on LinkedIn on a regular basis. நான் வந்து ஃபெயிலராக இருந்தாலும் சரி, அது குட்டாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை என் டீம் மெம்பரை பற்றி நான் அப்ரிஷியேஷனாக இருந்தாலும் சரி, நான் வந்து கம்பெனியில் உள்ளே சொல்கிறது தவிர ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு கிவ் தம் அப்ரிசியேஷன் அவுட் சைட் ஆன் தி இன்டர்நெட் வேர்ல்ட். அண்ட் அதனாலையுமே வந்துட்டு எனக்கு நிறைய குட் டேலண்ட்ஸ் என்னை தேடி வர ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ வித்தின் அந்த 5 years ஒரு ரேஞ்சில் நான் கார்ப்பரேட்லேருந்து வெளியில் கிளம்பினப்போ, ஸோ ஐ வாஸ் மோஸ்ட்லி இன் கார்ப்பரேட் செக்டர். அதுலேருந்து நான் ஒரு ஏஜென்சிக்கு மாறினேன் கேரளாவில். சின்ஸ் ஐம் அ மலையாளி, ஐ ஹாவ் குட் கான்டாக்ட்ஸ் இன் கேரளா அண்ட் மிடில் ஈஸ்ட். பட் நான் கேரளாவில் போய் ஒரு ஏஜென்சியில் வந்து VP ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்காக நான் ஜாயின் பண்ணேன். அண்ட் இதுலேயுமே ஒரு ஹைலைட் என்னென்னா, நான் நொய்டாவில் ஒர்க் பண்ணும்போது டியூ டு பாலிடிக்ஸ் பிட்வீன் நார்த் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் ஒரு சின்ன பாலிடிக்ஸ்னால எனக்கு கம்பெனிலேருந்து டர்மினேட் பண்ணிட்டாங்க. And that was the most devastating devastating moment of my life. ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. they sent me out and I joined this agency in Kerala, Calicut சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல. It's a very remote town. It's not even a metro city sort of thing. Calicut போனேன். அண்ட் நான் என்னென்ன 5 வருஷத்தில் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டனோ அந்த கம்பெனியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன். அண்ட் வித்தின் 1.8 years அந்த கம்பெனியை ஒரு 25 மெம்பர் கம்பெனிலேருந்து ஒரு 107 மெம்பர் கம்பெனிக்கு ஸ்கேல் பண்ணேன், அலாங் வித் மை ஃபவுண்டர் ஹூ வாஸ் தேர். அண்ட் அந்த டைமில் தான் வந்துட்டு நான் இ-காமர்ஸ்ன்ற ஒரு கேட்டகரிக்கே வரேன். பிகாஸ் until then I was primarily into SaaS, B2B marketing. This is what I was doing. E-commerceல வந்த உடனே தான் I was fortunate enough to work with brands like Geojit, Walkaroo footwears தெரியுமா? வாக்கரோன்ற ஒரு பிராண்ட் இருக்குது. வாக்கரோட கம்ப்ளீட் இ-காமர்ஸ் நானும் என் டீமை தான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணோம். வி ஸ்கேல் த பிராண்ட் ஃப்ரம் 3 lakhs, வி ஸ்கேல் டு 1 crore a month. அண்ட் அவங்களோட VKC குரூப்போடே 2-3 பிராண்ட்ஸ் இருந்தது. ப்ளூ டைகா, ஸ்ட்ராபோ பேக்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல. ஜிம்முக்கு எல்லாமே நிறைய பேர் ஸ்ட்ராபோ பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுகளோட மார்க்கெட்டிங் எல்லாமே நாங்கள் எங்களோட பேக் எண்டில் பண்ணிருந்தோம். 1.5 year அப்புறம் தட் கம்பெனி ப்ரமோட்டட் மீ அஸ் அ CEO ஆஃப் த கம்பெனி. அண்ட் 2024 ஐ கைண்ட் ஆஃப் குவிட். ஏன்னா ஐ வாஸ் லைக், என்ன சொல்கிறது, தேர் வர் லாட் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் இன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அஸ் அ சிஸ்டம். ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அகாடமிஸ் வந்து ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ பிஸ்னஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது, விச் ஐ வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் அகெயின்ஸ்ட். அண்ட் தென் ஐ மூவ் டு பெங்களூர். அது வரைக்குமே நான் சென்னையில் தான் இருந்தேன்.
Now I'm based in Bangalore. 2024 I started off Dare Network. ஒரு simple குறிக்கோள் தான், கிளைண்ட்ஸோட எத்திக்கலான ஒர்க்ஸ் பண்ணணும், நாட் லைக் சீட்டிங் பீப்புள் ஆர் லைக் நிறைய காசு வாங்கி ரிசல்ட் கொடுக்காம இதில் ஐ நெவர் வாண்டட் டு லிவ் தட் வே. அண்ட் தட்ஸ் ஹவு இட் ஸ்டார்டட். நான் ஒரு ஆளாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இன்றைக்கி எனக்கு 48 பேர் இருக்காங்க டீம் மெம்பர்ஸ். வி ஹேவ் டீம் மெம்பர்ஸ் who are working with us from 10 different states, and we have clients from 5 different countries. We have about 49 clients as of now. And last year 2025 fortunately we've been able to generate about 154 crores for all of my clients together. So primary I'm more into performance marketing, SEO, web development, and coding தெரியாதனா இது வரைக்குமே 70 வெப்சைட்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன். இன்னி வரைக்குமே எனக்கு கோடிங் தெரியாது. பட் யூசிங் த டூல் ஆஃப் WordPress என்னால் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு 50 to 70 வெப்சைட்ஸ் வரைக்குமே பிகர் கம்பெனிஸ், ஐடி கம்பெனிஸ், HR கம்பெனிஸ், இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் have been able to develop. And yeah, so last year again I started one more company which is called as Buy Ecom Ads. We primarily work on AI ad creation. So எங்களுக்கு இருந்த ஒரு பெயின் பாயிண்ட் என்னென்னா, நாங்கள் இ-காமர்ஸ் பிராண்டோட ஒர்க் பண்ணும்போது கான்டென்ட் கிளைண்ட் கிட்டேருந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு இதுவாக இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி ஏஐ டூல்ஸ் இதெல்லாமே வர ஆரம்பித்தோடனே தென் ஐ கைண்ட் ஆஃப் ஃபிகர்ட் அவுட் தட் எந்த ஒரு மாடல், ஒரு ப்ரொடக்ஷன், ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர், வீடியோகிராஃபர் இல்லாமல் we can create content today, right? And all it takes is 3 hours to 4 hours max to create one. So today Buy Ecom Ads start பண்ணி எனக்கு அதில் 3 team members இருக்காங்க. They are working completely remote, and we've been working with brands in US, we've been working with brands in India. சில பேர் எடுக்காத முடியாத பிராண்ட்ஸ் இருக்குது, ஏன்னா எனக்கு NDA இருக்குது அவங்களோட, ஸோ ஐ கான் டேக் இட் அப். பட் திஸ் ஹேஸ் பீன் மை என்டையர் ஜேர்னி. பட் என்னோட என்டையர் ஜேர்னியில் நான் பண்ண 3 விஷயங்கள் தான். ஒன்று, என்னோட ஸ்கில்லை வந்து கன்சிஸ்டன்ட்லி டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். பிகாஸ் இன்றைக்கி வந்து கம்பெனிஸில் இப்போ நீங்கள் வந்து ஜாபுக்கு போகிற டைமில் கம்பெனிஸ் பார்க்குறது வந்து உங்கள் ரெஸ்யூமே, உங்கள் டிகிரி, நீங்கள் எந்த காலேஜில் வந்தீங்க, எந்த மார்க்குலாம். இன்றைக்கி என்னோட சிஜிபி எவ்வளோ தெரியுமா? 5.9 SRMல, சரிங்களா? But that number never stopped me from going forward. So இன்னைக்கு 5.9 CGPA வச்சுட்டு இன்றைக்கி என்னால் ஒரு 48 பேருக்கு 50 பேருக்கு சேலரி கொடுக்க முடியும்னா இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங். ஸோ அதே மாதிரி ஐ கெப்ட் போஸ்டிங், லைக் ஹவு சுஜய் செட், நெட்வொர்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் வந்து என்னோட நெட்வொர்க்கிங் பில்ட் பண்ணது ஃபுல்லாக லிங்க்டின்ல தான். இன்றைக்கி ஐ ஹேவ் access to people who are sitting in Middle East, who is in Arabi. I can directly go and talk to him and then get my business done. So this has been my major thing. And also see, ஜேர்னியில் உங்கள் கரியரில் எப்போவுமே தடங்கள் வரதான் செய்யும். பட் அது வந்துச்சுன்னு சொல்லி அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே அங்கே உட்கார தான் செய்வீங்க தவிர முன்னாடி போகவே மாட்டீங்க. தடங்கள் வந்தாலுமே கன்சிஸ்டண்ட்டாக டெய்லி ஷோ பண்ணுங்கள். நான் பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம், லிங்க்டின்ல டெய்லி போஸ்ட் போட்டுகிட்டே இருந்தேன். இந்த போஸ்ட் போட்டனால இன்றைக்கி என்னால் வந்து நான் போய் கிளைண்ட் கிட்ட போய் கையும் காலும் பிடிக்க தேவையில்ல. அவங்க வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து எம்எல் வி வாண்ட் டு ஒர்க் வித் யூ ஜென்யூன்லி, என்ன பட்ஜெட்னு சொல்லுங்கள், வி ரெடி டு ஒர்க். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அத்தாரிட்டி பில்ட் பண்ணது இஸ் நாட் in one day. It took me about 8.5 years to build it. So வேற ஒருத்தவங்களோட சக்ஸஸ் பார்த்துட்டு எனக்கும் இந்த மாதிரி ஆகணும்னு சொல்லி ஒரே மாதத்தில் வந்து எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டிங்கன்னா தேர் இஸ் நோ பாயிண்ட். எல்லாத்துக்குமே பேஷன்ஸ் இருக்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் கொடுத்து பண்ணால் தான் வேலைக்கு ஆகும். தேர் இஸ் நோ ஷார்ட் கட்ஸ் ஃபார் சக்ஸஸ். அண்ட் ஆல்சோ மோட்டிவேஷன். நீங்கள் காலையில் எழுந்துச்சு 4 வீடியோஸ் பார்ப்பீங்க யூடியூப்பில், இது வந்து அந்த டெம்பரரி டைம் பீரியடுக்கு மட்டும்தான் தேவை வரும். பட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகணும் அப்படின்னு இருந்தால் மோட்டிவேஷன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தயவு செஞ்சு உங்களுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டம்ஸ் பில்ட் பண்ணிக்கோங்க. லேர்னிங் சிஸ்டம்ஸ், டிசிப்ளின் சிஸ்டம்ஸ். உங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் டவுனாக இருக்கிற டைமில் கூட உங்களோட சிஸ்டம்ஸ் உங்களுக்கு ரெடியாக இருந்ததுன்னா, தட் இஸ் சிஸ்டம்ஸ்னு சொல்கிறது உங்களோட பேசிக் ஸ்டெப்ஸ், இது ப்ராப்பராக இருந்துச்சுனாலே யூ ஆர் மோர் தென் எனஃப், யூ கேன் ஈஸிலி வின் இன் யோர் கரியர். ஸோ யா, தேங்க்யூ ஸோ மச். திஸ் வாஸ் மை ஜர்னி. ஐ ஹோப் யூ ஃபவுண்ட் சம் வேல்யூ அவுட் ஆஃப் இட். Thank you, Mr. Emil. So as he said, இவர் சொன்ன மாதிரியும் நீங்கள் வந்து you can find Mr. Emil in LinkedIn, EMILEJI. So that's how we pronounce his name, MLAG. So now I request Mr. Bhaskaran, Assistant Director, Tamil Nadu E-Governance Agency, to honor our speaker, Mr. Emil AG. Thank you, gentlemen. Thank you so much for your time. I'm pretty sure you all have questions. உங்களுக்கு questions-லாம் இருக்குன்னு தெரியுது. பட் நம்ம ஆஃப்லைனில் கண்டிப்பாக உங்கள் questions எல்லாம் கேட்கலாம். இன்னும் ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்காரு நம்ம கூட, அவர் ஜேர்னியை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு. அவரை தான் நான் நெக்ஸ்ட் மேலே இன்வைட் பண்ண போகிறேன். I would like to invite Mr. Visahan, the Senior Machine Learning Engineer, Microsoft, Bengaluru. Visahan Mohan is a Senior AI ML Engineer at Microsoft, working on building real-world system used at global scale.
without a fixed roadmap or early advantages. He learned through curiosity, persistence, and hands-on work. His journey reflects the belief that consistency and learning matters more than the background or college labels. So Mr. Visahan is passionate about mentoring students and helping them navigate early career uncertainty. So I'm pretty sure you're going to resonate with Mr. Visahan's story. Let's welcome him with a huge round of applause, ladies and gentlemen. ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரி ஒன். ஸோ நான் பேசணும்னு நினச்சது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு கீப் இட் ஷார்ட். அதில் சொல்லாத விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத மட்டும் நான் கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ ஐ ஆம் ஃப்ரம் அ ரூரல் பேக்ரவுண்ட். ஸோ ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் இன் மதுரை. அப்புறம் நான் மெப்கோ காலேஜில் படித்தேன். ஸோ ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் காலேஜ் 2004 to 2008. So when I was sitting in a college auditorium like this, it was mostly like எல்லாருக்கும் வர கொஷின்ஸ் தான் எனக்கும் வந்தது. ஸோ டு ஐ ரியலி பிலாங் ஹியர்? நம்ம இங்கே கரெக்டான இடத்துல தான் இருக்கோமா, நம்ம தப்பான இடத்துல இருக்கோமா அப்படின்றது எனக்கும் தோணும். ஸோ சென்னை பசங்க கூடலாம் பேசையில் அந்த இன்செக்யூரிட்டிஸ் வந்து நிறையா இருக்கும். நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஐ ஹேட் தட் செல்ஃப் டவுட். So I'm pretty sure a lot of us would have that self-doubt, but that's how it all starts for everyone. So சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா உங்களை மாதிரி தான் நானும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ நான் படிக்கிற டைமில் ஸ்கூலில் we really don't know like what we were doing. ஸோ 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கல என்ன குரூப் எடுக்கணும்னு கூட எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது. ஸோ வி டிட் சம் பயோமேக்ஸ், அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் ஏன் ஜாயின் பண்ணுறோம் எதுவுமே தெரியாது. ஸோ யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் வித் அ ஃப்ளோ. அண்ணா யூனிவர்சிட்டினா என்னன்னு தெரியாது, ஐஐடினா என்னன்னு தெரியாது, என்ஐடினா என்னன்னு தெரியாது. ஸோ இது எதுவுமே தெரியாது. பட் நவ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் ஒன் ஆஃப் த டாப் 4 MNCs. ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே இது நடக்கிற விஷயம் கிடையாது. இட்ஸ் அ லாங் ஜேர்னி. And success is not something that you can build in a day, and you have to work consistently for this. Yeah, the progress when so when we started, right, like road maps அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது. ஸோ the Google everything was getting started. I did my coding and everything in mainframe. ஸோ அப்போது வந்து மெயின் ஃப்ரேம்னு இருந்தது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மெயின் ஃப்ரேம்னா என்னன்னு கூட தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ வாட் யூ ஆர் லேர்னிங் இஸ் இன் காலேஜ். நீங்கள் ஒரு 10 years டவுன் த லைன் வந்து அது எதுவுமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காது. ஸோ யூ வுட் பி ஒர்க்கிங் இன் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். பட் வாட் யூ ஆர் லேர்னிங் டுடே தட் வில் கிவ் யூ அ பேஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம படிக்கிறதுனால வந்து நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வர்றோம், ஸோ நம்ம இதில் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது இருக்காது. ஸோ யூ கைஸ் வுட் பி கம்ப்ளீட்லி ஒர்க்கிங் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். ஸோ இன்றைக்கி ஏஐ வந்துருச்சு. ஸோ இன்னும் 2 yearsல வந்து என்ன மாதிரி ஒர்க் இருக்கும் அப்படின்றது யாருக்கும் தெரியாது. பட் கண்டிப்பாக ஒர்க் இருக்கும். பட் இன்றைக்கி நீங்கள் படிக்கிறது தான் நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ எவல்யூஷன். ஸோ இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். ஸோ நாங்கள் படிக்கையில் ஜாவா அப்போ தான் வந்து எல்லோரும் கற்றுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இன்னும் எங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்கள்ட்டெல்லாம் பேசணுன்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜ்லலாம் கோட் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அடாப்ட் பண்ண ரெடியாக இருந்தோன்னா நம்ம மேலே போயிட்டே இருக்கலாம். அடாப்ட் பண்ண மாட்டேன், நான் இதுதான் படிச்சிருக்கேன், எனக்கு இதுதான் தெரியும், நான் இதுதான் வேலை பார்ப்பேன், ஸோ அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஸோ we cannot survive. So it's all about adaptability. So that is something that I have learned in the last 15 years of my career. அப்புறம் நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து செகண்டரி, அது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஒன்ஸ் நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த காலேஜ்லேருந்து வந்திருக்கீங்க, இந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்கீங்களா அப்படின்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. அங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்றதான் மேட்டர்ஸ். ஸோ அந்த டைம்லலாம் வந்து ஒரு ஐஐடியில் படித்தா தான் வந்து ஒரு டாப் கம்பெனிஸில் போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு மாதிரிலாம் இருந்தது. அதுதான் பாசிபிளும் கூட. பிகாஸ் த நாலேஜ் தட் யூ கெயின் பை கோயிங் டு ஐஐடி அது வந்து நம்ம நார்மலாக வேறு காலேஜஸில் உங்கள் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் யுவர் கேரியர் தான், லைஃப் தான் வந்து நீங்கள் என்ன ஆக போகிறீங்கன்றதே வந்து டிசைட் பண்ணும். ஸோ
ஸ்கூலில் நல்லா படித்து ஐஐடியில் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க, ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா தே ஆர் டன். அதுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க வந்து அதுக்கு கீழே தான் இருக்க முடியும். அப்படி தான் இருந்தது. பட் இட் இஸ் நாட் த கேஸ் டுடே. இன்றைக்கி வந்து எஜுகேஷன் வந்து ட்ரூலி டெமோக்ரட்டைஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ எனிதிங் எனி ஒன் கேன் டூ. நீங்கள் 10th கோட்டை விட்ருக்கலாம், 12th கோட்டை விட்ருக்கலாம், ஈவன் காலேஜஸில் கூட வந்து கொஞ்சம் சுமாராக படிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். பட் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஐஐடியிலேருந்து வந்தால் தான் வந்து ஒரு கூகுளில் வேலை பார்க்க முடியும்னோ ஒரு டாப் 4 கம்பெனிஸில் வேலை பார்க்க முடியும்னா கிடையவே கிடையாது. ஸோ யூஸ் ஏஐ வந்து இன்றைக்கி ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறது மட்டும்தான் பிரச்சனை. ஸோ யாராவது வந்து நம்ம படிக்கணும்னு நினச்சோன்னா நமக்கு லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ லேர்னிங் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. ஸோ யாரும் பே பண்ணி படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ யூடியூப் இருக்குது. யூடியூப்பில் படித்து நீங்கள் வந்து ஒரு 2.5 lakhs 3 lakhs பே பண்ணி படிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரீ வீடியோஸ், அதில் அவ்வளோ வீடியோஸ் இருக்குது. நீங்கள் பார்க்குற வீடியோஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியலை அப்படின்னா ஒரு ChatGPTலேயோ இல்லை ஒரு ஜெமினிலேயோ போய் எனக்கு இது புரியலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணாது. ஏன் வந்து முட்டாளாக கேள்வி கேட்குறான் அப்படின்னு உங்களை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணி உங்களை வந்து டிமோட்டிவேட் பண்ணாது. எக்ஸலண்ட் கொஷின் அப்படின்னு தான் உங்களை சொல்லும். ஸோ we have a lot of opportunities now, but நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோமா அப்படின்றது தான் மேட்டர்ஸ். ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை வச்சு நம்மளால் இவ்வளோ தான் முடியும், நம்மளால் இதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு வந்து டோன்ட் லிமிட் யுவர் செல்ஃப். நம்ம இன்றைக்கி இங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்றது வந்து தட்ஸ் ஓகே. பட் நாளைக்கு எங்கே இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது. யா ஸோ as I said, நம்ம காலேஜில் ஸ்கூலில் நல்லா படிக்கலை அப்படின்னா அந்த டைம்லலாம் வந்து தட்ஸ் பேசிக்கலி டன். 10th 12th மார்க்ஸ் வந்து சரியாக வாங்கலை அப்படின்னா யூ கேனாட் க்ரோ ஃபர்தர். பட் இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது. தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் எ செகண்ட் சான்ஸ், தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் எ தேர்ட் சான்ஸ். ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனியில் வந்து நீங்கள் வந்து மார்க்ஸ் கம்மியாக வாங்கி ஒரு ஆவரேஜ் பிளேஸ்மெண்ட் ஆனாலும் ஸ்டில் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் பெட்டர் கம்பெனிஸ்க்கு போகலாம், நீங்கள் பெட்டராக கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாமே பாசிபிள். லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிள். அதை வந்து பெட்டராக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏஐ வந்து எல்லோரும் தப்பாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு காலேஜ் அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு இந்த காலேஜ் அசைன்மெண்ட்டுக்கு ஆன்சர் கொடு அப்படின்னு தான் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே டு யூஸ் ஏஐ. ஏஐ வந்து தட் இஸ் அ ரீசன் பீப்புள் கால் தட் அஸ் எ கோ பைலட், தட் ஹஸ் டு பி யுவர் அசிஸ்டண்ட். நான் இந்த அசைன்மெண்ட் பண்ணணும், அந்த அசைன்மெண்ட்டுக்கு நீ எனக்கு கைடாக இரு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஏஐ ப்ராம்ப்ட் பண்ணணும். தட் வில் ஹெல்ப் யூ லேர்ன். டோன்ட் யூஸ் இட் இன் அ ராங் வே. எனக்கு அசைன்மெண்ட்டை நீ பண்ணி கொடுனா யூ ஆர் டெலிகேட்டிங் தட் யுவர் ஒர்க் டு ஏஐ அண்ட் யூ ஆர் மேக்கிங் ஏஐ மோர் பவர்ஃபுல். ஸோ கரெக்டான டேர்ம்ஸில் யூஸ் பண்ணுங்கள். பை டூயிங் தட் யூ கேன் கோ அ லாங் வே. யா ஸோ this is all something that we want to add. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you so much. May I request Mr. Bhaskaran again to please join us on stage to honor our speaker. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாமா? Let's give a big round of applause for our speaker. Thank you, gentlemen. May I request all the speakers to please join us for a group picture, sir. Please, ஒரு நிமிஷம் sir, ஒரு group photo எடுத்துடலாம். We'll take a group picture, sir.
Thank you to all our speakers. Moving forward to the next session, the focus area is Tamil development, language, legacy, and LLMs for Tamil. So, ஒரு fireside chat தான் பார்க்க போறோம் அடுத்து. So let me introduce the speakers. We have Mr. Sendil Nathan, who is the CEO of ILISA Technology. Mr. Sendil Nathan, a CEO of ILISA Technologies, an innovative AI technology company transforming content creation for book and news publishers and other content-driven industries. AI that supports all the languages, not just the dominant ones. With having over 30 plus years of experience across media, publishing, translation, and technology, he brings deep domain expertise to AI innovation. He is also the founder of RE Publishers, a leading Tamil publisher, a noted Tamil author, and the international coordinator of the Chennai International Book Fair for the past 2 years. So, please join me in welcoming our speaker, Mr. Sendil Nathan. A round of applause, ladies and gentlemen. Let me welcome our next speaker, Dr. Subalalita Tn. She is a professor in the Department of Computing Technologies, SRM Institute of Science and Technology, Chennai, Tamil Nadu, since 2015. She is also the founder and director of First Language Technologies Private Limited, which was started in the year 2021. She finished her PhD in Computer Science and Engineering in the year 2014 at College of Engineering, Gindi, Anna University, Chennai, Tamil Nadu. Dr. Subalalita Tn is an expert primarily in the domains natural language processing, NLP, and generative AI. She was listed as one of top 2% scientists in the world in the domain of artificial intelligence by Stanford University in the year 2023. She was listed in the top 50 women startup founders by Confederation of Indian Industry, CII, and PwC in the year 2023. She was also awarded as Young Scientist by MIT WPU University, Pune in the year 2022. Well, ladies and gentlemen, please join me in welcoming our speaker, Dr. Subalalita. Welcome, ma'am. So, அனைவருக்கும் வணக்கம். So, we will have both ways, bilingual, Tamil and English. Questions Englishல இருக்க போகுது, but பதில் வந்து mostly Tamil and English mixed. So, the topic வந்து எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது வந்து language, legacy, LLMs for Tamil. ஓகேங்களா? So, இப்போ LLMs வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது, எல்லாருக்குமே தெரியும். ChatGPT-யோட அறிமுகத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ஜெனரேட்டிவ் ஏஐக்கு லார்ஜராக எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கோம். ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்களில் எத்தனை பேர் வந்து எல்எல்எம்ஸ் தமிழ் எல்எல்எம்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கீங்க? எல்எல்எம்ஸில் தமிழ் அட்லீஸ்ட் ChatGPT-ல ப்ராம்ப்ட் தமிழ் கொடுத்துருக்கீங்களா? தமிழில் ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குற பழக்கம் இருக்குது. டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா தமிழை? இங்கிலீஷில் கொடுத்து தமிழில் வெல் குட். அதர் என்னென்ன எல்எல்எம்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் எல்எல்எம்ஸ் எத்தனை பேர் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கீங்க? இல்லை, பண்ணதில்லை இல்லையா? ஓகே, ஸோ ஜிபிடி மெயின்லி ஜிபிடி, ChatGPT, ஜெமினை நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க. லேகாக இருக்குது, பிடிக்கல, ஜெமினை பிடிக்கல. ஓகே, ஃபைன். ஸோ அதனால தான் இந்த டாபிக் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறது வந்து தமிழ், இந்த எல்எல்எம்ஸில் தமிழில்
தமிழை இன்டகிரேட் பண்ணுறதுல என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்றத தான் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் சாருக்கு தான். ஸோ சாருக்கு வந்து நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இதில். சார், முதல் கொஷின் உங்களுக்கு நான் கேட்குறேன். Why is this the right moment for Tamil to take a serious leap into large language models? அது ஏதோ மியூசிக்னு நினைக்கிறேன் சார். ஓகே, குட் ஆஃப்டர்நூனுங்க. இந்த கொஷின் வந்து எல்எல்எம்ல தமிழ் அதுக்கான ஒரு டைம், அதை பற்றி ரொம்ப சீரியஸாக யோசிக்கிறதுக்கான ஒரு டைம் வந்திருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை இதில் வருது. இந்த லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜிஸ் அல்லது ஜென்ரலாக டெக்னாலஜின்னு சொல்லும்போதே ரொம்ப காலமாக வந்து ஒரு மெத்தட் இருந்தது. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மாடர்ன் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ், இது எல்லாமே வந்து பெரும்பாலும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில், குறிப்பாக யூஎஸில் அங்கே முதல்ல வந்து அப்புறம் அங்கேருந்து அது உலகத்தோட மற்ற பகுதிகளுக்கெல்லாம் பரவி இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவில் அது தமிழ் மாதிரியான மொழிகளுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு தலைமுறையே போயிடும். ஒரு ஃபாண்ட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு வெப்சைட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு மொபைல் ஆப்பாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் உருவாகும் போது இந்த லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜிஸ் பெரும்பாலும் ஆரம்பத்தில் அது ஃபாண்ட்டாக தான் இருந்தது. அதெல்லாம் வந்து நமக்கு வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இங்கிலீஷில், அப்புறம் மற்ற யூரோப்பியன் லாங்குவேஜஸில், அப்புறம் சைனீஸ், ஜாப்பனீஸ் மாதிரியான ஏஷியன் லாங்குவேஜஸ், கடைசியில் தமிழ், தெலுங்கு இந்த மாதிரியான லாங்குவேஜஸ்னு அப்படின்னு தான் ரொம்ப காலமாக இருந்தது. ஆனால் அந்த எல்எல்எம் வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு அதில். அது என்னென்னா, எல்எல்எம் உருவாகும் போதே அது எல்லா லாங்குவேஜஸ்க்கும் சேர்த்தே உருவாகிருக்கு. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, ஒரு எல்எல்எம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் ஹியூஜ் டேட்டா, நிறைய டேட்டா வேணும். ஸோ வெப்சைட்டில் நம்ம எழுதுறது, சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம எழுதுறது, எங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு எல்எல்எம் கிரியேட் பண்ணுறதுனால the very first expression of LLM is multilingual. So all LLMs are essentially multilingual because they consumed tons and tons and tons of data in the process. So for the first time in the world, you have a technology which is essentially multilingual. So all LLMs from the day one speaks all languages like Tamil. அப்போ தமிழுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், எல்எல்எம்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால், முதல்ல அது ஒரு மல்டிலிங்குவலாக இருக்குது, தமிழும் அதில் இருக்குது. அப்போ நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே போல் தமிழை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதை நம்ம செய்யணும். நான் ரொம்ப ப்ரீஃபாக சொல்லிவிட்டு அவங்கள அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா அது முக்கியமானது. இப்போது எல்எல்எம் வந்து இதுவரையிலும் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கிற கண்டென்ட், ட்ரெயின் ஆகிருக்கிற கண்டென்ட் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் தமிழில் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு வெப்சைட்ஸில் இருக்கிற டேட்டாவுக்கு அப்புறம், இல்லை கவர்மெண்ட்டில் எஜுகேஷனில் டெக்ஸ்ட் புக்கில், இல்லை பப்ளிஷர்ஸ் க்ரியேட் பண்ண டேட்டாவை தாண்டி எதையுமே பெருசாக அதில் வந்து நம்ம பயன்படுத்த முடியாது. ஏன்னா அந்த டேட்டாவால் அது ட்ரெயின் ஆகலை. அது மொழிபெயர்ப்பு மூலமாக தான் அதை ட்ரை பண்ணோம். அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மே நாட் பி பர்ஃபெக்ட். ஸோ ஐ ஆம் இன் திஸ் ஃபீல்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் ஃபார் மோர் தென் 30 years now. We used to work with many international companies for data set creation, corpus creation, and we know how, practically we know because we are the insider, we know that how these companies have developed their data in the last 10 years. We worked with many of them. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணும்போது அவங்க இங்கிலீஷுக்கு எல்லா டேட்டா கிடைக்கும், ஜெர்மனுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும், ஜாப்பனீஸுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும். தமிழுக்கு என்ன டேட்டா கொஞ்சம் இருக்குதோ அந்த கொஞ்சம் டேட்டா வச்சு தான் அவங்க அதை பண்ணுறாங்க. இப்போ நான் தமிழில் வந்து ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும், இல்லை வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் பற்றி வந்து நான் எல்எல்எம்மில் வந்து ஒரு சேட் பண்ணணும், இல்லை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அதிகமாக பேசாத பல விஷயங்களை பற்றியெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேஷன் மூலமாக தான் நான் தெரிஞ்சுக்க முடியுமே ஒழிய நேட்டிவ் தமிழ் டெக்ஸ்ட் வச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. பர்டிகுலராக தமிழ்நாட்டோட கல்ச்சர், தமிழ்நாட்டோட வரலாறு, தமிழ்நாட்டினுடைய நம்முடைய அறிவு செல்வங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஒரு பாட்டி வைத்தியம் இருக்குல்ல, அதையெல்லாம் நீங்கள் கேட்க முடியாது. ஏன்னா அதெல்லாம் படிக்கலை, அதுக்கு தெரியாது. அப்போது வந்து நல்ல தமிழ் டேட்டாவை எல்எல்எம்ஸ் வந்து
தெரிஞ்சிக்கலன்னு சொன்னால், if LLMs are not trained with original native Tamil data, எப்படி வந்து நாளைக்கு அதை வந்து அந்த அந்த அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ண முடியும்? ஸோ நம்முடைய முதல் கேள்வியே என்னென்னா, தமிழ்நாட்டிலிருந்து உருவாகிற சொந்த நம்முடைய டேட்டாவாக இருக்கட்டும், இல்லை தமிழ் மூலமாக வரக்கூடிய உலகளாவிய டேட்டாவாக இருக்கட்டும், இது ரெண்டையும் சரியாக வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணாமல் ஒரு எல்எல்எம் வந்து ஒரு அமெரிக்கனுக்கு யூஸ் பண்ணுற, இல்லை ஒரு அமெரிக்கனுக்கு பயனாகிற அதே மாதிரி ஒரு சைனீஸுக்கு பயனாகிற அதே மாதிரி தமிழனுக்கு பயனாகுமான்னு ஆகாது. இந்த உண்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஊரில் பழமொழி உண்டு, சட்டியில் இருந்தால் தான் என்ன வரும்? அகப்பையில் வரும். சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும்னா என்ன அர்த்தம்? இருக்கிறத தானே எடுத்து கன்சியூம் பண்ண முடியும். அப்போ நம்ம தமிழ் எல்எல்எம்க்கு என்ன செய்யணும்னா, முதல் விஷயம் ஏஐயுடைய ஃபவுண்டேஷனே டேட்டா தான். டேட்டாங்கிற இன்புட் இல்லைன்னா எதுவுமே கிடையாது. அந்த டேட்டாவிலேயே நாம் செய்ய வேண்டியது நிறைய இருக்குது. ப்ராபப்ளி அதுதான் வந்து முக்கியமானது. ஆனால் அந்த டேட்டாவை உருவாக்குறதுலையும் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுலையும் ஒரு இங்கிலீஷ் மாதிரியான அந்த என்ன சொல்கிறது, ரோமன் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜஸ், ரோமன் ஸ்கிரிப்ட் எழுதப்படக்கூடிய லாங்குவேஜஸ், அல்லது ஒரு பெரிய டேட்டா இங்கிலீஷில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இங்கிலீஷ் கிராமருக்கு அது அடாப்ட் ஆகிருக்கும். இங்கிலீஷ் எழுதக்கூடிய அந்த ரோமன் ஸ்கிரிப்டை வந்து அது பேசிக்காக அது பேஸாக வச்சுருக்கும், ஆஸ்கி ஆன்சி மாதிரி. ஆனால் நம்ம தமிழ் மாதிரியான மொழிகளுடைய டேட்டா எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறதை பற்றி நான் பேசினேன். சரி, கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை நம்ம நிறைய ப்ராசஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இப்போ நம்முடைய மொழிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மார்ஃபாலஜிக்கலி ரிச்னு சொல்லுவோம். ஒரு வெப் இருக்குது, படி அப்படின்னு ஒரு வெப் இருக்குன்னா படித்தான், படித்தால், படிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நாம் அதுலேருந்து நிறைய க்ரியேட் பண்ணுவோம். அப்புறம் வந்து வார்த்தைகள் ஒன்றோட ஒட்டி வந்துகிட்டே இருக்கும். படித்து கொண்டு இருக்கிறான்னு இங்கிலீஷில் 4 வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டியது தமிழில் ஒரே சொல்லிடலாம். படித்து கொண்டிருக்கிறாள், அவள் படித்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அப்போ இந்த மாதிரியான தமிழ் டெக்ஸ்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அனலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதான் உங்களை நான் கேள்வியே கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு ஃபோனிமா இருக்கட்டும், அல்லது ஒரு மார்ஃபீமா இருக்கட்டும், மார்ஃபாலஜியாக இருக்கட்டும், மார்ஃபாலஜிக்கல் அனலைசர், மார்ஃபாலஜிக்கல் சிந்தசைசர், அப்புறம் வந்து இந்த இலக்கணம் நம்முடைய வாக்கியங்களின் அமைப்பு முறையை வந்து பார்ஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான என்எல்பி டாஸ்க் இருக்கு இல்லையா? இந்த என்எல்பி டாஸ்க்லாம் இப்போ வந்து சாட் ஜிபிடி, கிளாட்லாம் ஏற்கனவே தீர்த்துருச்சா, இல்லை அதுக்கு நாம் ஏதாவது உருவாக்கணுமா? என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க? நன்றி சார். யா, ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி சார் சொல்லியிருக்கிற கொஷின் வந்து என்னென்னா, தமிழில் வந்து அக்ளூட்டினேட்டிவ் லாங்குவேஜ் மார்ஃபாலஜிக்கலி ரிச். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா என்னன்றத ஃபவுண்டேஷன் சொல்லிடுறேன். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸுன்றது வந்து ஒரு மல்டிலிங்குவலாக தான் எப்பயுமே இருக்கும். ஒரு எல்எல்எம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு லாங்குவேஜுக்கு ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க. மினிமம் 100 லாங்குவேஜ் அதுக்கு தெரியும். ஸோ அப்படி தான் ரிலீஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் இப்போது தமிழில் இருக்கிற தமிழோட பிளெஸ்ஸிங்கும் சரி, அதில் இருக்கிற சேலஞ்சும் சரி என்னென்னா, தமிழ் வந்து ஒரு மார்ஃபாலஜிக்கலி ரிச் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம். சார் சொன்ன அதே எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கிறேன். படித்து கொண்டிருந்தான், படித்து கொண்டிருந்தார்கள், படித்து கொண்டிருந்தாள், இந்த 3 வேர்டையும் எடுத்துக்குவோமே. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வார்த்தையிலேயே உங்களுக்கு வந்து அந்த வேர்டு வந்து வேர்பு, என்ன டென்ஸு, எத்தனை பேர் ப்ளூரல் மார்க்கர், என்ன ஜெண்டர் மார்க்கர், இது எல்லாமே சேர்ந்து அந்த ஒரு வார்த்தையிலே இருக்குது இல்லைங்களா? இதுதான் அக்ளூட்டினேட்டிவ் லாங்குவேஜ். அந்த நேச்சரை தான் நம்ம அக்ளூட்டினேட்டிவ் நேச்சர்னு சொல்கிறது. அதாவது சார் சொன்ன மார்ஃபாலஜி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா, லாஜினா ஸ்டடின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸ்டடி ஆஃப் மார்ஃபீம்ஸ், ஒரு வார்த்தை வந்து எப்படி வந்து எப்படி வந்து உருவாயிருக்கிறது அப்படின்னு படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் மார்ஃபாலஜி. மார்ஃபீம்ஸ் இப்போ இங்கிலீஷ்லேயே நான் ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ரன்னிங் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரன் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி, இது ரெண்டுமே மார்ஃபீம். இந்த 2 மார்ஃபீமும் சேர்ந்து தான் ரன்னிங்ன்ற ஒரு வேர்டை கொடுக்குது. இந்த ரன்னிங், இந்த மார்ஃபாலஜி என்ன பண்ணணும்னா, இந்த வார்த்தை வந்து வேர்பா நவுனா இதை பிரித்து பார்க்கும்போது இந்த ஐஎன்ஜி இருந்ததுன்னா எனக்கு வேர்ப் அந்த மாதிரி சொல்லும். இப்போ கம்மிங் பேக் டு தமிழ் வந்து இப்போ அக்ளூட்டினேட்டிவ் நேச்சராக இருக்குது. நிறைய மார்ஃபீம்ஸ், படித்து கொண்டிருந்தாலே எத்தனை மார்ஃபீம் இருக்குது. படி 1, கொண்டிரு, ஆள், கல் சஃபிக்ஸ் இருக்குது, இன்ஃபைனைட் எல்லாமே இருக்குது அதில். ஸோ இத்தனை இதை வந்து எல்எல்எம் பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து நம்ம யோசிக்கணும். இது மொழியோட ஒரு நேச்சர். மொழி வந்து அது ஓகே. பட் ஆனால் ஏஐ ஒரு எல்எல்எம் வந்து அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணும் அப்படின்னா, ஒரு எல்எல்எம்க்கு வந்து ஒரு வேர்டை கொடுக்கும்போது அதை டோக்கனைஸ் பண்ணும். டோக்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு பைட் பேர் என்கோடிங், சென்டென்ஸ் பீஸ்
டோக்கனைசர், இதுதான் 2 தான் மேஜராக யூஸ் பண்ணப்படுது. இப்போ பைட் பேர் என்கோடிங் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ படித்து கொண்டிருந்தால் எடுத்திருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இண்டிவிஜுவல் கேரக்டராக பிரிக்கும். பா ஒரு டோக்கன், டி ஒரு டோக்கன், இத்து து ஒரு கேரக்டராக பிரிக்கும். அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு எந்தெந்த டோக்கன்ஸ் எந்தெந்த கேரக்டர் வந்து ரெண்டும் சேர்ந்தா வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டேட்டாவில் இருக்கோ, டேட்டா தான் கடைசியில். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி டேட்டா இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ படின்றது வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம டேட்டாவில் இருக்குது அப்படின்னா படி ஒன்று சேரும். அப்புறம் வந்து இத்து, கொண்டிரு, ஆள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்று சேரும். இப்போ இதில் எந்த டோக்கன் எந்த வந்து மார்ஃபீம் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டேட்டாவில் இல்லையோ அது மிஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கும். அதுதான் சேலஞ்ச். இப்போ வந்து படித்திருக்க மாட்டார்கள்னு வச்சுருக்கோமே, அப்போ படித்திருக்க மாட்டார்கள்ன்றது அந்த மாட்டார்கள்ன்ற அந்த நெகேஷன் இருக்குல்ல, அந்த நெகட்டிவ் அந்த இது வந்து இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் மார்ஃபீம். அது இல்லை அப்படின்ற போது எல்எல்எம்மால் அதை வந்து அக்ளூட்டினேட்டிவ் நேச்சராக இருக்கிறதுனால அதால் வந்து பார்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ வந்து எல்எல்எம்க்கு மேலே நம்ம என்ன பில்ட் பண்ணுறோம், ஒரு ஏஜென்டிக் ஏ அப்ளிகேஷனோ அதுதான் நம்ம பில்ட் பண்ணுறோம். ஏஜென்டிக் ஏ அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணுவோம், ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கான்டாக்ட் சென்டருக்கு கால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கொலோக்கியல் வேல தான் பேசுவீங்க. என்னுடைய புத்தகம், என்னுடைய என்னது புக்கு, புத்தகம் கூட கிடையாது ஐயா, அவ்வளோலாம் நம்ம போக மாட்டோம். எஸ் கரெக்ட், தேங்க்யூ. ஸோ என்னுடைய புக்கு வந்து இன்னும் டெலிவரி ஆகலை, இன்னும் ட்ரெஸ் வந்து இன்னும் டெலிவரி ஆகலை, அப்படி தான் நீங்கள் சொல்லுவீங்க. அப்போ ஏஜென்ட்டுக்கு வந்து ஆகலை, இந்த நெகேஷன் வந்து அது சரியாக பார்ஸ் பண்ணப்படலை, டோக்கனைஸ் ஆகலை அப்படின்னா அது எப்படி கன்வே ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அது பாசிட்டிவாக கன்வே ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த லூப்பே க்ளோஸ் ஆயிருக்கா. ஸோ தமிழுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஏஜென்டிக் அப்ளிகேஷன் உருவாக்குறது கூட அது ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஜெமினை ஓரளவுக்கு பண்ணுது. பட் ஆனால் இன்னும் வந்து என்ன சேலஞ்சுனா இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் அந்த மார்ஃபீம்ஸ். ஸோ நம்மளுக்குன்னு ஒரு டோக்கனைசர். ஸோ இன்னொரு கேள்வியும் அதில் இருந்தது, கோட் மிக்சிங். நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, புக்கு வந்து டெலிவரி ஆகலை. ஸோ புக்கு இங்கிலீஷு, டெலிவரி இங்கிலீஷு, ஆகலைன்ற டெலிவரி ஆகலை. ஸோ எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா டெலிவரி ஆகலை, டெலிவரி ப்ளஸ் ஆகலைன்றது மாதிரி தான் அதை பிரிக்கணும். ஸோ அதுக்கு இவ்வளோ வந்து அதுக்கு டேட்டா இருக்கா நம்மளோட பைட் பேர் என்கோடிங். இப்போது மல்டிலிங்குவல் சார் சொன்னார், ஐம் கம்மிங் டு யூ. ஸோ எல்லா லாங்குவேஜ் எல்எல்எம் வந்து மல்டிலிங்குவலாக இருக்கிறதுனால அவங்க பைட் பேர் என்கோடிங் தான் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த பைட் பேர் என்கோடிங் தமிழை வந்து கரெக்டாக டோக்கனைஸ் பண்ணுதா அப்படின்னா அது இன்னும் வந்து ஒரு சேலஞ்சாக தான் இருக்குது. ஸோ யா கொஸ்டின் ப்ளீஸ், யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின். மைக் So can we have the questions? After the chat we can have the question. இது ஒரு கான்வர்சேஷன் fine go ahead. என் பேர் பிரபாகரன் and I have done my masters in data science and engineering from BITS Pilani. ஸோ இப்போ நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, தமிழில் வந்து இந்த ஒரு லேக் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பெரியார் சொன்ன மாதிரி வந்து தமிழில் இருக்கிற அந்த சதுர அந்த எழுத்துக்களை நம்ம வந்து அந்த இங்கிலீஷ் இதாக வந்து மாற்றி, ஏன்னா மேக்ஸிமம் வந்து இப்போ நான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றதே வந்து கலக்கியல் வந்து தங்கிலீஷில் தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏன் சேஞ்ச் பண்ணி இது பண்ணக்கூடாது? ஏன்னா தமிழ் டெவலப்மெண்ட், லாங்குவேஜ் லெகசி அண்ட் தமிழ் எல்எல்எம்ஸ் ஃபார் தமிழ். ஸோ தமிழோட அந்த கேரக்டர்ஸ் அக்ளூட்டினேட்டிவ் நேச்சரை வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணலான்னு சொல்கிறீங்க. காலத்துக்கு தகுந்தாப்புல நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? ஏன்னா தமிழோட அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து டோக்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்எல்எம்க்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து நவரசான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணேன், விச் டிரான்ஸ்லேட்ஸ் இங்கிலீஷ் வேர்டு இன்டு 13 இந்தியன் லாங்குவேஜஸ், மராத்தி, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 13 லாங்குவேஜஸில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ அதில் வந்து ஒரு சிக்கல் என்னன்னா, அந்த நேட்டிவ் நம்ம லாங்குவேஜஸ்க்கு ஒரு கல்ச்சுரல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து அந்த இசு வாசன் யூஸ் பண்ணுறத இடத்துக்கு தகுந்தாப்புல மாற்றி போடணும். இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு தெரியாது. அதுக்கு டோக்கனைஸ் பண்ணுறதும் வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதை ட்ரெயின் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய வந்து.
ஸோ அப்போ வந்து நம்ம அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக போகிறப்ப நம்ம தமிழோட அந்த ஏற்கனவே புழக்கத்தில் இருக்க நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா புக்கு டெலிவரி ஆகலை அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்மளும் போகிற பாதையில் போகலாமா, இல்லை இருக்கிற அந்த பழந்தமிழ் அதுக்கப்புறம் அந்த இலக்கியங்களில் வர தமிழ் இருக்கு இல்லையா அதை ட்ரெயின் பண்ணி மாற்றணுமா? ஓகே. ஸோ ஸோ ரெண்டுமே பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா வந்து அவங்கள வந்து புக்கு டெலிவரி ஆகலைன்னு கேட்குற ஒரு கன்சியூமரை நீங்கள் மாற்ற முடியாது. கரெக்டுங்களா? ஸோ நம்ம அதுக்குமே தயாராக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கரெக்டு. ஸோ பைட் பேர் என்கோடிங் நம்ம ஒரு டோக்கனைசரும் கொண்டு வரணும் நம்மளோட தமிழ். ஸோ இப்போ இருக்கிற பைட் பேர் டோக்கனைசர் வந்து பைட் பேர் என்கோடிங் வந்து டோக்கன் மட்டுமே கொண்டு போகுது. டோக்கன்ஸோட நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிச் டேக்ஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் பண்ணுறது கரெக்ட். ஸோ நம்மளோட கிராமர் நீங்கள் சொன்னது வந்து 100% ரைட். ஸோ கிராமர் ப்ளஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு டோக்கனைசரை நம்ம உருவாக்கலாம். பட் ஆன் தி அதர் சைட் இந்த ஜென்சி கிட்ஸோட லாங்குவேஜ் யூசேஜை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. டேட்டா ப்ரொவைடர் அவங்க தான். ஸோ அவங்கள நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஸோ நம்ம தொழில்நுட்பத்தை தான் கட்டுப்படுத்த முடியும். ஸோ நம்ம ரெண்டுமே நம்ம செய்யக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். யா, டிட் ஐ ஆன்சர் யுவர் க்வெஸ்சன்? டு நெக்ஸ்ட். Yeah, sure. Yes. Next question நீங்க தான் சார். ஸோ இந்த ப்ராசஸில் வந்து இந்த நம்ம மொழியை வந்து எல்எல்எம்மில் வந்து சிறப்பாக எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னும் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. அதையும் பேசிட்டு நீங்கள் சொன்ன அந்த கேள்வி கூட நான் அப்புறம் வரேன். இப்போ உதாரணமாக வந்து ஒரு டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய பயஸ், அப்புறம் வந்து நிறைய டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ தமிழுக்கு வந்து பல இடங்கள்லேருந்து டேட்டாவை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவோட டேட்டா அதில் டாமினன்ஸ் இருக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வாய்ஸ் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம். நமக்கு வசதியாக இருக்குன்னு சென்னை பக்கத்தில் நிறைய வாய்ஸ் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளால் போக முடியாதுன்னு ராமநாதர் பக்கம் நிறைய போகலன்னு வச்சுங்களேன். அப்போ வந்து அந்த டேட்டா செட்டுடைய அந்த பயாஸும் இருக்கும், ஒரு குறிப்பிட்ட டயலெக்டுடைய டாமினன்ஸும் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம நகர்ப்புறத்தில் நிறைய வந்து இல்லை ஜென்சி கிட்ட மட்டும் நிறைய டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு கிராமப்புறத்துலேயோ அல்லது அங்கே இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ்கிட்டயோ டேட்டா கலெக்ட் பண்ணலன்னா அங்கேயும் மறுபடியும் பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ இதையெல்லாம் எப்படி நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுவீங்க? டேட்டா அளவில் எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுவீங்க? ரெண்டாவது வந்து என்ன சொல்கிறது, அல்காரிதமிக்கலி இதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன்ஸ்? ஸோ மெயின்லி டேட்டா தான். ஸோ பயஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு என்ன டேர்ம்னா அது வந்து நம்ம ஒரு பக்காக பார்க்க வேண்டாம். ஸோ ஏஐ வந்து பயஸ்டாக இல்லை, டேட்டா பயஸ்டாக இருக்குது. இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி நமக்கு கன்வீனியண்ட்டாக நம்ம சென்னையில் இருக்கிற மக்கள்கிட்ட மட்டும் நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ தமிழ்ன்றது ஏகப்பட்ட டயலெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ எவ்ரி ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ் யூ ட்ராவல் த தமிழ் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக நான் ஒரு மாடல் இன்றைக்கி பில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு கன்வீனியண்ட்டாக சென்னை தான் பக்கத்தில் இருக்குன்னா நான் சென்னையில் மட்டும் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணேன்னா அப்போ என்னோடய மாடல் வந்து ஒரு நெல்லை டயலெக்டையோ இல்லை வந்து ராமநாதபுரம் டயலெக்டையோ ஒரு மதுரை கொங்கு இதெல்லாம் வந்து நான் கவர் பண்ணல அப்படின்னா தென் தட் இஸ் கோயிங் டு சஃபர். ஸோ அந்த டேட்டா டாமினன்ஸ் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இன்னும். ஸோ இப்போ வந்து எல்லா எம்என்சி பிக் கம்பெனிஸ் எல்லாமே கூகுள், மெட்டா இருக்கட்டும், ஓப்பன்ஏஐ எல்லாருமே வந்து தமிழை வந்து இன்னும் நெக்லெக்ட் பண்ணலை. எல்லாருமே தமிழை கொண்டாந்துருக்காங்க. ஸோ தமிழ் இல்லாமல் எந்த ஒரு எல்எல்எம்மே இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது இல்லை, அது ரிலீஸ் ஆகிறது இல்லை. அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். பட் ஆனால் அங்கே இருக்கிற ஒரே ஒரு பயஸ் என்ன அப்படின்னா தமிழ்ன்றது வந்து ஒரு தமிழ் இல்லை, நிறையா தமிழ். ஸோ ஜென்சி தமிழ் டயலெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஏன்னா வந்து இப்போ ஒரு ஃபார்மர், ஒரு நைவ் யூசர் ஃபார்மர் வந்து ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறவர் இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணணும், ஒரு கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவரோட லாங்குவேஜ் அந்த டெக்னாலஜிக்கு புரியணும். ஸோ அது அந்த டேட்டா வந்து இருக்கணும். ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்குது. ஸோ டேட்டா பயஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர், டயலெக்ட் பயஸ் இருக்குது. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பெஞ்ச்மார்க்கிங் பண்ணுறோம்ல, இந்த நம்ம ஒரு எல்எல்எம்மை வந்து நம்ம வந்து இவாலுவேட் பண்ணுறதே கூட பயஸ் தான் இருக்குது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த டேட்டா என்கிட்ட இருக்கிற டேட்டா வச்சு தான் நான் என்கிட்ட இருக்கிற எல்எல்எம்மையுமே நான் இவாலுவேட் பண்ணுறேன். தட்ஸ் அகெயின் அ பயஸ் இல்லை. இப்போ ரூட் ஸ்கோர் வச்சு நம்ம யூஸ்வலாக எல்எல்எம்ஸோட அவுட்புட்டை வந்து நம்ம இது பண்ணுறோம். அப்போ வந்து இப்போது அதுவுமே கூட ஒரு டயலெக்ட் எல்எல்எம்க்கு ஒரு இவாலுவேஷன் இருக்கணும்.
ஸோ ஓவராலாக தமிழுக்கு நான் இது ஒரு இவாலுவேஷன் பண்ணன்னு ஒரு எல்எல்எம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா நிறைய தமிழ் எல்எல்எம்ஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது. ஆனால் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இவாலுவேஷன் மெட்ரிக் ஒரு மெட்ரிக் தான் கொடுக்குறாங்க. தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ பயஸ். ஸோ தட் பயஸ் இஸ் தட் சேஸ் that metric is only speaking for the data that it is trained on. That's again a bias. And mostly இன்னொரு பயஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, நம்மளோட லாங்குவேஜில் இன்னுமே கூட இன்னைக்கு கூட டிரான்ஸ்லேஷன் ட்ரை பண்ண யானைக்கும் அடிசருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து லிட்ரல் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் கொடுக்குது. ஓகே, நான் வெறும் யானைக்கும் அடிசருக்கும் கொடுத்துட்டு நான் வந்து கொடுத்தேன்னா அது வந்து லிட்ரல் கொடுக்குது. ஸோ லெட் மீ ஆட் சம் கான்டெக்ஸ்ட்டு நான் ஆட் பண்ணேன். ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணால் கூட இட் இஸ் நாட் கிவிங் தி எக்ஸாக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். ஸோ இந்த ஒரு மொழி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது நம்ம கூகுளில் தப்பு சொல்ல முடியாது. அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு மொழியோட இவ்வளோ ஒரு ஆழம் வந்து கூகுளுக்கு தெரியணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ நமக்கு தான் தெரியணும். ஸோ அந்த ப்ராவர்ப்ஸ் இந்த அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இடியம்ஸ் அதெல்லாம் கூட தெர் இஸ் ஸ்டில் அ பயஸ். ஸோ இதிலுமே நம்ம டேட்டா லெவலில் தான் வி கேன் ஆக்சுவலி ஹேண்டில். ஸோ நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன். அண்ட் இதை சொல்லாமான்னு தெரில, பட் ஜெண்டர் பயஸுமே இன்னும் எல்எல்எம்ஸில் இருக்குது. ஸோ அவர் வருகிறார் அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஹீ இஸ் கம்மிங்னு தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுது. ஸோ அகெயின் எல்எல்எம் தப்பு சொல்ல முடியாது. ஸோ இட்ஸ் த டேட்டா இஸ் மேல் டாமினன்ட். ஸோ மேபி லைக் இந்த இதெல்லாமே வந்து ஏன்னா நம்ம அவருன்றத ஃபீமேலையும் நம்ம தமிழில் நம்ம அப்படி தான் அட்ரஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த லெவல் பயசஸுமே இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா த டேட்டா ஹேஸ் டு பி corrected and that's how it has to go அப்படின்றது I feel, sir. Yes, sir. So the next question, you wanted to answer his question, sir? Along with that, okay. So next question வந்து sirக்கு, what role should open data sets, open models and public digital institutions play in strengthening Tamil AI ecosystems? இந்த தமிழ் மொழி சார்ந்து இந்த எல்எல்எம்ல இதெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது டேட்டா முக்கியமானதுன்னு பேசணும். ஆனால் அந்த டேட்டாவை வந்து எப்படி வந்து நம்ம என்னென்ன முறைகளில் கலெக்ட் பண்ணுறது, யார் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, அது யாரோட பொறுப்பு, எப்படி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ வந்து கம்பெனிஸை வந்து டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது பெரும்பாலும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமர் கேர் சென்டரில் வந்து என்ன மாதிரியான உரையாடல் நடக்குமோ அதற்கு தேவையான டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்து அந்த பொறுப்பு கொடுத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூமில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய மொழி எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு வந்து அதிகம் பயன்படுத்தலாம். ஒரு ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமேட்டிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு தேவையானதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. இப்போ தமிழ்நாடு கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சிக்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா பப்ளிக் சர்வீசஸ் இருக்குது, அரசாங்கத்துக்கும் மக்களுக்கு இடையிலான கம்யூனிகேஷன் இருக்குது. அதை எப்படியெல்லாம் என்ரிச் பண்ணலான்னு அந்த டேட்டாவை எடுத்து அவங்க பயன்படுத்துவாங்க. இப்படி வந்து ஒவ்வொருத்தருமே அவங்கவுங்க துறை சம்மந்தப்பட்டதை பயன்படுத்துவாங்க இல்லையா. அதுதான் வந்து இயல்பு, தட் இஸ் கரெக்ட். ஸோ அப்போ நம்ம எல்லா டேட்டாவும் நமக்கு வேணும். இப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்லேஷனுக்கான கார்பஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிட்வீன் இங்கிலீஷ் டு ஜெர்மன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்கக்கிட்ட ஒரு 300-400 இயர்ஸ்க்கான பேரலல் டேட்டா இருக்குது. மாடர்ன் ஜெர்மன், மாடர்ன் இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கிட்டாவே ஒரு லாஸ்ட் 50 இயர்ஸில் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற அந்த 2 லாங்குவேஜுக்கு இடையில் இருக்கிற டேட்டா இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் சேர்த்தா கூட அது பக்கத்தில் கூட வர முடியாது, அவ்வளோ டேட்டா இருக்குது. அப்போது ஒரு டேட்டா கலெக்ஷனுங்கிறது என்னை பொறுத்த வரையில் ஒரு கலெக்டிவ் எஃபர்ட். ஏஜென்சிஸ், கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ், எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், மீடியா, பப்ளிஷிங் கம்பெனிஸ், ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ், இப்படி எல்லாரும் எல்லா விதமான டேட்டாவும் எடுத்தால் தான் அந்த டேட்டா நிறையவும் இருக்கும். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இது அன்சீன் டேட்டா அப்படிங்கிற பிரச்சனை குறையும், பயாஸும் குறையும். இப்போ ஜென்சி இனிமே வந்து ஜென்சியோடைய விஷயங்களை தான் நம்ம பேச போகிறோம் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது. ஒரு மொழி வந்து அப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணுறது கிடையாது. ஒரு மொழியில் வந்து சோஷியல் டயலெக்ட்ஸ் இருக்கலாம், ரீஜனல் டயலெக்ட்ஸ் இருக்கலாம், ஸ்போக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கலாம், ரிட்டன் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கலாம். அந்த ரிட்டன் ஸ்டாண்டர்ட் கூட தமிழ்நாட்டு தமிழும், இலங்கை தமிழும், சிங்கப்பூர் தமிழும், மலேசியா தமிழும் ஒன்றா இருக்காது. இது அத்தனையும் நாம் வந்து கவர் பண்ணணும். அப்புறம் நீங்கள் பேசும்போது சொன்ன ஒரு விஷயத்தை சேர்த்து நான் பேசுகிறேன்.
தமிழுக்காக தான் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தணுமே ஒழிய தொழில்நுட்பத்துக்காக தமிழை பயன்படுத்தக்கூடாது. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்க கூடாது. தமிழ் எழுத்துக்கள் காலவரிசையில் நம்ம வந்து இப்படி கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அந்த எழுத்தில் எழுத வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நம்முடைய மொழிக்குன்னா அதற்கு தான் நம்ம சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். நான் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு என்கோட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக நான் எல்லாத்தையும் ரோமன் லெட்டரில் மாற்றிடுறேன் அப்படிங்கிறது சொல்யூஷன் கிடையாது. அப்படி தோன்றது வந்து தப்பு இல்லை. ஆனால் நம்ம பார்க்கணும். அப்படி வந்து நம்ம யோசிக்க முடியாது. உலகத்தில் சைனீஸ் ஜாப்பனீஸ்லாம் எத்தனை ஆயிரம் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது தெரியுமா? எப்படி அவங்களால அவ்வளோ முன்னிலையில் இருக்க முடியுது? அதாவது சைனீஸ் லாங்குவேஜோடைய லிங்குஸ்டிக் செட் படி மோர் தென் 50,000 கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அவங்க லாங்குவேஜில். டே டு டே ஆப்ரேஷனில் 5,000 கேரக்டர் வச்சுருக்குறாங்க. அவ்வளோ இருந்தால் தான் நீ சீன மொழி படிக்கிறதுக்கே 5,000 எழுத்து படிக்கணும். ஆனால் இன்றைக்கி டெக்னாலஜி அவங்க தான் சுப்ரீமாக இருக்கிறாங்க. இவ்வளோ எழுத்து இருக்கே, எல்லாம் இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கான்னு அவங்க எதாவது பயந்தாங்களா? ஆக டெக்னாலஜிக்கு முன்னாடி நம்ம நிற்கக்கூடாது. நமக்கு முன்னாடி தான் டெக்னாலஜி வந்து அடிபணியை வைக்கணும். நம்ம தேவைக்கு தான் டெக்னாலஜி. அப்போது நம்ம இந்த டேட்டாவை எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணும்போது அந்த பிரச்சனையில் தானே தீர்ந்துடும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து லாங்குவேஜ் அக்னாஸ்டிக். அது எந்த லாங்குவேஜாக டீல் பண்ணலை. எல்லாத்தையும் வந்து கடைசியில் ஒரு வெக்டார் வேல்யூவாக மாற்றி அதை தான் அது டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. அது வந்து ஒரு முழுக்க வந்து இங்கிலீஷுக்கு தான் வேலை செய்யும், தமிழுக்கு வேலை செய்யணும்னு அவர் முரண்டெல்லாம் பிடிக்கல. அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ நம்ம நிறைய டேட்டா செட்ஸை வந்து உருவாக்குறது, அதன் பிறகு வந்து அந்த டேட்டா செட்ஸ் அடிப்படையில் ஏற்கனவே இருக்கிற ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல்ஸ் இருக்குது. அந்த மாடல்ஸ் எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி நம்முடைய மொழிக்கு அந்த மொழியில் ஒரு குறிப்பிட்ட யூஸ் கேஸ்க்கு அதை ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு வர்றது, ஸ்மால் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் கொண்டு வர்றது, இது எல்லாமே நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ்லேயே இந்த வேலைகள்லாம் ஆரம்பிக்க முடியும். இந்த டேட்டா நிறைய இருந்தால் டேட்டா எடுக்கிறதுலையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பங்களிக்க முடியும், மாடல் பில்ட் பண்ணுறதுலையும் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு வந்து தேவையான உதவிகளை செய்கிறதுக்கு சில லீகல் அண்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் தேவைப்படுது. இப்போ வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, யுனெஸ்கோ இருக்குது, அப்புறம் வந்து அது மாதிரி நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது. அவங்கெல்லாம் அவங்க டேட்டாவை வந்து ஏஐ சிஸ்டம்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்து எப்படி கொடுக்கணுன்றதுக்கு சில விதிமுறைகள்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. அதாவது பெரும்பாலும் கொடுப்பாங்க, அதாவது தடுக்கிறதுக்கான விதிமுறை இல்லை, நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்துங்கன்னு. விக்கிபீடியாவில் இருக்கிற டேட்டா பயன்படுத்துறதுக்கு நமக்கு சில வழிமுறைகள் இருக்குது. அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் டேட்டா வந்து தேர் ஆல் இன் பப்ளிக் டொமைன், எனிபடி கேன் ஜஸ்ட் சிம்பிளி டேக் இட் அண்ட் யூஸ் இட். இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட டேட்டா இருக்குன்னா அதை நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு லீகலாக பெர்மிஷன் இருக்குதா இல்லையா? கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டேட்டா எனக்கு என்ன லைசன்ஸில் இருக்குது, அதை நான் பயன்படுத்த முடியுமா இல்லையா, இது தெரிய மாட்டேங்குது. அப்போ பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பர்டிகுலர் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அதை வந்து தெளிவுபடுத்தணும். இப்போ தமிழ்நாடு அதில் அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம புக்ஸ் எல்லாம் நேஷனலைஸ் பண்ணுறோம், நேஷனலைஸ் பண்ணுற புக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பப்ளிக் டொமைனில் ரிலீஸ் பண்ணுறோம். அதனால் தைரியமாக அதை எடுத்து பயன்படுத்தலாம். ஆனால் வேறு சில நாடுகளில் அது வந்து ஒரு கிரிமினல் கேஸாக கூட போயிடும். ஸோ பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து அந்த டேட்டா அண்டு ஏஐ பாலிசியை வந்து டெவலப் பண்ணும்போது இந்த மொழிக்காக எல்லாரும் டேட்டாவை கொடுக்கறத வந்து எப்படி அவங்க உறுதிப்படுத்த போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. சரி, உலகம் முழுக்க எல்லா மொழிகளுமே வந்து இப்போ ஒரு கிராஸ் ரோடில் தான் இருக்கிறாங்க. அந்த மொழி சரியானபடி ஏஐயில் பயன்படுத்தப்படலைன்னா அந்த மொழியோட வளர்ச்சிக்கு ஆபத்து இருக்குது, அந்த மொழி பேசுகிறவங்களுடைய ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு ஆபத்து இருக்குது. நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஏஐயில் வந்து ஒரு இமேஜ், நாட் டெக்ஸ்ட் இல்லை, இமேஜில் ஏதோ ஒன்று என்னோடய ஃப்ரெண்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தார். நான் போயிட்டு கூட பார்த்துட்டு இருந்தேன். அவர் வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் டெம்பிள் அப்படின்னு ஏதோ போட்டிருந்தார். அது ஒரு டெம்பிள் கிரியேட் பண்ணிச்சு. பார்த்தா வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோயில் மாதிரி வந்தது. அவர் தமிழ்நாட்டு டெம்பிள் தான் மீன் பண்ணி அவர் போட்டிருந்தார். நமக்கு என்ன அசம்ஷன் இருக்குது, இந்தியாவிலேயே அதிகமான கோயில் இருக்கிற ஸ்டேட் தமிழ்நாடு தான் கணக்குப்படி. அப்போ டெம்பிள்னு போட்டால் நியாயமாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக தமிழ்நாட்டு டெம்பிள் தானே வரணும். ஆனால் அது வந்தது வந்து நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல், அந்த நாகரி ஸ்டைல் டெம்பிள் வந்தது. அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு அவருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னா, ரியாலிட்டியில் தமிழ்நாடு டெம்பிள்ஸ் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கலாம், ஆனால் அந்த சிஸ்டம் ட்ரெயின் ஆன அந்த டேட்டா செட்டில் அது இல்லாமல் இருக்கும். அது இல்லாமல் இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ நாம் அதை சரி பண்ணலன்னா, டெம்பிள்னு போட்டால் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற நாகரி ஸ்டைல், காசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டைல் டெம்பிள் தான் வருதுன்னா, அப்போ நம்மளை தான் குறை சொல்லணும். நம்ம அவங்கக்கிட்ட பேசணும், இது வந்து பயாஸ் இருக்குது, இல்லை வந்து டேட்டா செட் இல்லைன்னு. இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு பங்களிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரியான
டேட்டா செட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணுறோம், எல்லாமே செய்கிறோம். லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ கடைசியாக வந்து என்னென்னா, இவ்வளவு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி பாலிசிலாம் உருவாக்கினா இது நல்ல எல்எல்எம் அல்லது எல்எல்எம்ல தமிழ் இல்லை ஒரு தமிழ் எல்எல்எம் உருவாக்குறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான தேவைன்னு ஒரு 3 விஷயத்த சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க? எல்எல்எம் உருவாக்குறதுக்கு இப்போது டெக்னிக்கலாக நம்ம போனோம் அப்படின்னா நமக்குன்னு ஒரு டோக்கனைசர், தமிழுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் டோக்கனைசர், ஒரு டோக்கனோட ஒரு எம்பெடிங் போகும். அந்த டோக்கன் மட்டுமே போகாமல் அது கூட இருக்கிற ரிச் டேக்ஸ், அந்த டோக்கன் எப்படிப்பட்ட டோக்கன், இஸ் இட் அ ப்ராவர்ப் ஆர் இஸ் இட் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், கல்ச்சுரல் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுதா, ஸோ இஸ் இட் அ கேஷுவல் வே ஆஃப் தமிழ், ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனை டேகாக பாஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு யுனிக் டோக்கனைசர் வி ஹாவ் டு பில்ட். அது ஒன்று சொல்லுவேன் சார். ரெண்டாவது கண்டிப்பாக அது ஃபஸ்ட்டே நான் இதை தான் சொல்லியிருக்கணும், பட் ரெண்டாவதாக சொல்கிறேன், டேட்டா வந்து தமிழோட ஒரு தமிழுக்கு பண்ணாமல் ரெண்டு டயலெக்டுக்கு பண்ணாமல் அட் அ டைம் வி ஹாவ் டு டூ இட் ஃபார் எவ்ரி திங், தென் ஒன்லி வி கேன் சே தட் வி ஹாவ் அ எல்எல்எம் ஃபார் தமிழ். ஸோ அதர்வைஸ் ஸோ அந்த ஒரு இது. ஸோ மூணாவது வந்து இதெல்லாம் ஒருமிச்சு பண்ணுறதுக்கு ஒரு குழு இருக்கணும். ஸோ அவங்க எல்லாருமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாமே எல்லாம் அங்கங்கே பண்ணிட்டு தான் இருக்கும், பண்ணாமல் இல்லை. பட் எல்லாமே ஒன் ரூஃப் கீழே பண்ணுறோமா அப்படின்றது தான் ஒரு கொஷின். ஸோ இந்த ஒரு 3 விஷயத்த வைப்பேன் சார். அதே விஷயங்களை நான் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான முறையில் சொல்லி இந்த டிஸ்கஷன் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல வந்து ஆர்கனைசேஷன், கவர்மெண்ட், எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஈவன் ஆர்வலர்கள் குழுவாக கூட இருக்கலாம், தமிழ் மன்றங்களாக கூட இருக்கலாம். இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு வந்து ஏஐ யுகத்தில் தமிழை எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறது பற்றிய ஒரு பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு வரதுக்கான கேம்பெயின்ஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. ரெண்டாவது வந்து ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட், அதாவது இன்க்ளூடிங் டேட்டா. இதற்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கு நான் சொன்ன நாம் இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த நெட்வொர்க் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு இந்த வேலைகளை வந்து நீங்கள் செய்யணும், இந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணணும், இது இப்படி கலெக்ட் பண்ணணுங்கிறத வந்து நாம் ஒரு வேலையாக வந்து கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியமானது. பெரும்பாலும் மக்கள் இயல்பாகவே செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு கேம்பெயின் மோடில் தான் இருக்கணும். எல்லாத்தையுமே ஜெனரிக்காக வச்சிங்கன்னா எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் முடியாது. 8 monthஸில் இல்லை 6 monthஸில் இல்லை 2 yearsல இதை தான் முடிக்கணும். உதாரணமாக அடுத்த 6 மாதத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள், பூக்கள், கொடிகளுடைய பெயர்கள் வாக்கிய எடுத்துக்காட்டுகளோடு வேணும் அப்படின்னு ஒரு கேம்பெயினை ஒரு தாவரவியல் அமைப்பு வந்து ஒரு தோட்டக்கலை அமைப்புன்னு வச்சுங்களேன், ஹார்டிகல்ச்சரில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு எல்லா பூக்களோட பேர், மரங்களோட பேர்லாம் வேணும், ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு 10 சென்டென்ஸ் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கணும், இந்த டேட்டா செட்டை கிரியேட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரியான கேம்பெயினோடு கூடிய ஒரு டெட்லைனோடு கூடிய ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம கொண்டு வரது ரெண்டாவது. மூணாவது, இது ஒரு கவர்மெண்ட் நிகழ்ச்சிங்கிறதுனால சொல்கிறேன், தமிழுக்கான ஏஐ பாலிசிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எல்லா நாடுகளும் இப்போ கொண்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க. அதை நாமும் அதில் நிறைய செய்திருக்கிறோம், நிறைய அறிவிச்சும் இருக்கிறோம். அதை இன்னும் கொஞ்சம் பரவலாக எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான லாங்குவேஜ் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அல்லது லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸோடு சேர்ந்து ரிசோர்ஸஸை வந்து இங்கே இருக்கிற நிறுவனங்களுக்கும் ரிசர்ச்சர்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் எல்லாத்துக்கும் கொண்டு வரதுக்கான ஒரு பிரிட்ஜாக செயல்படக்கூடிய பணியும் செய்யணும். இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸ் ஓரியன்டாக திங்க் பண்ணால் 2 வருஷம் கழித்து எல்எல்எம்ல தமிழுங்கிறது வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு. மிக்க நன்றி சார். அனைவருக்கும் நன்றி. Umagine அனைவருக்கும் நன்றி. Umagine team and TV. Any questions? So can we take questions, ma'am? Yes, ma'am, please. Yeah. Mic. You need a mic? 1 second. Actually, myself, Prabhu Prashant, I'm a BA graduate actually, but நான் ஒர்க் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரஸ்ட் அண்ட் சேஃப்டி டொமைன் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே. லைக் மை பிளேஸ் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் மோர் ஆஃப் ஹைதராபாத் அண்ட் லைக் டெல்லி தான். அங்கே என்னென்னா லைக் எங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் லாங்குவேஜ்குள்ளே ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் சொல்கிறதுனால எங்களோட ரெக்ரூட்மெண்ட் என்ன தான் BA கிராஜுவேட் தான் எனக்கு தமிழ் லாங்குவேஜ் தான் நம்மளை அங்கே ரெக்ரூட்மெண்ட்டே பண்ணியிருக்காங்க, டு பி ஃப்ராங்க். ஏன்னா வந்து டேட்டா இஸ் மோர் இன் தமிழ் லாங்குவேஜ், லைக் வி பீப்புள் ஆர் ப்ரெசன்ட் across the world, we are more and the content we create is more. அதனால வந்து தப்பும் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஐ கான்ட் சே அபவுட் மை கிளைண்ட், பட் ஐ கேன் சே த வாட் ஒர்க் வி ஆர் டூயிங். இங்கே என்னன்னா லைக் நீங்கள் எல்எல்எம் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா செட் தேவை தான்.
அதை என்னன்னா லைக் we need to tap the resources. இப்போ என்னன்னா we need to tap the resources. அதை வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா லைக் வந்துட்டு நம்ம எல்லா இடத்துலையும் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும், லைக் we have to regularize the data, we have to tokenize எல்லாமே சொல்கிறீங்க. பட் தமிழ்நாட்டில் தான் லைக் லாங்குவேஜை படிக்கிற குரூப் அதிகம். லைக் மெனி கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் லைக் they are studying their languages, they are researching in their own languages. ஓகே என்னன்னா லைக் அந்த ரிசோர்ஸை டேப் பண்ணுறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம ஒரு குழு வந்து புஷ் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல வரேன். ஏன்னா வந்து நிறைய கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்க, தமிழ் கிராஜுவேட்ஸ் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் யூஜி மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களையும் வந்து இது ஒரு குழு வந்து அவங்களே வந்து அவங்களுக்கு இதுக்கான ஒரு ட்ரைனிங்கை கொடுத்து ஸோ அவங்க வந்து லைக் தேல் பி ஹேவிங் கிரேட்டர் நாலேஜ் இன் த லாங்குவேஜ். அவங்க தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட நாலேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அவங்கள இங்கே வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது இந்த டார்கெட் வந்து நம்ம சீக்கிரமாக அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கான புஷ் வந்து கவர்மெண்ட் சைடு நீங்கள் தான் பண்ணணும்னு சொல்ல விரும்புகிறேன் நான். கண்டிப்பாக. ஏன்னா வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து கிராஜுவேட்ஸ் வந்து லாங்குவேஜ் படி கிராஜுவேட்ஸ் அதிகம். கரெக்ட். இல்லை இங்கே உண்மையிலே மற்ற ஸ்டேட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய செய்துட்டு இருக்கிறாங்க. இன்னும் நிறைய செய்யணும்னு தான் நாங்களும் சொல்கிறோம். நிச்சயமா அவங்க செய்வாங்க. அதுக்கான முன்னெடுப்பு வந்து கொஞ்சம் வேகமாக படுத்தணும்னா இந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்து சீக்கிரமா பண்ண முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. நன்றிங்க, கட்டாயமா செய்யலாம். வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ்? நேரம் இல்லை அவங்களுக்கு, அதுக்காக தான். actually we are running out of time. ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. So இல்ல நீங்க கேளுங்க, ஆனா please keep it short. Okay. கேள்வியா கேளுங்க. Yeah. I'm also working in a social media platform which is a top tier. So ஹிந்திக்கு அடுத்து இங்கிலீஷுக்கு அடுத்து அதிகமாக வந்து இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படுற லாங்குவேஜும் சரி, ஆன்லைன் மீடியா கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து தமிழில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு வந்து டேட்டாவுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை. இல்லைன்னா டேட்டா கிளீன்சிங் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த டேட்டாஸை வந்து எடுக்கிற வேலை இருக்கலாம். ஆனால் இது சார்ந்து அந்த இண்டிபெண்ட் இது இருக்கு இல்லையா, இண்டிபெண்ட் வந்து வாலண்டியர் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள வந்து ஒருங்கிணைத்து இது பண்ணுறதுக்கு முன்னெடுப்புகள் இருந்தால் கண்டிப்பா. தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் அதை செய்துட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லா கல்லூரிகள்லையும் கணித்தமிழ் பேரவைன்னு உருவாக்கி அதன் மூலமான பல கம்ப்யூட்டிங் ரிலேட்டடான பணிகள் செய்கிறாங்க. நீங்கள் சொல்கிறதையும் அவங்க மூலமாக செய்ய சொல்லலாம். தேங்க்யூ. everyone. So ma'am, I think we have one more last question. Sure. Sir, எங்க லாஸ்ட்ல Greetings செந்தில் சார். உங்களுக்கு தான் சார் ஒரு கொஸ்டின். அதாவது இந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் நீங்கள் 30 இயர்ஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா சொன்னீங்கல்ல, இப்போ தமிழ்லேருந்து கிளாசிக் தமிழ் இருக்குது, நியூ தமிழ் இருக்குது. இப்போ நம்ம நிறைய ஆங்கில புத்தகம் இல்லைன்னா சீன மொழி, உருது, பார்சிக மொழி இதெல்லாம் நம்ம தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறோம். இதில் எந்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுது, எந்த லெவலுக்கு அது அக்யூரேசி உங்களுக்கு கிடைக்குது, இல்லை அதில் என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற உங்களுடைய பிளான்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா? நான் வந்து என்னுடைய ஆய்வுக்கு நான் வந்து கிளாசிக்கல் சைனீஸையும் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன். எல்எல்எம்மில் கிளாசிக்கல் தமிழையும் நம்ம சங்க தமிழையும் பயன்படுத்தி பார்த்துருக்குறேன். ஆப்வியஸ்லி கிளாசிக்கல் சைனீஸுக்கு அதிகமான அந்த ரெஸ்பான்ஸ் பெட்டராக இருக்க காரணம் அகெயின் டேட்டா தான் மெயினாக, அதுதான் காரணம். அப்புறம் வந்து எந்த அளவுக்கு ரிசோர்ஸஸை வந்து இன்றைக்கி வெறும் டேட்டா மட்டும் இல்லை, அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுல அப்புறம் எவ்வளவு நாலேஜ் ரிசோர்ஸஸ் அதோட ஆட் பண்ணுறோம் உட்பட எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு விஷயந்தான். இப்போதைக்கு குறைவாக தான் இருக்குது, சில மொழிகளில் அதிகமாக இருக்குது. அது அந்த மொழியினர் எடுக்கிற முயற்சி பொறுத்து தான், அந்த நாடு எடுக்கிற முயற்சி. கம்பேரிசன் சொன்னீங்கல்ல, அந்த இங்கிலீஷ் அண்ட் ஜெர்மன் கம்பேரிசன் நான் சொல்கிறது பொதுவாக தான் சொல்ல முடியும். அதான் அந்த பொதுவான கம்பேரிசனில் தமிழுக்கு என்ன ஸ்கேல் வைக்கிறீங்க? ஒரு லாங்குவேஜ்லேருந்து தமிழுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டிங்கன்னா என்கிட்ட பதில் இல்லைங்க. ஆப்வியஸ்லி எந்த மொழிகளில் கூடுதலாக செயல்படுறாங்கன்னா முயற்சி யார் அதிகமாக எடுக்கிறாங்க, யார் அதிகமான ரிசோர்ஸை டெவலப் பண்ணுறாங்களோ அந்த மொழிகளில் சிறப்பாக இருக்குன்னு நான் ஜென்ரலாக தான் சொல்ல முடியும். என்கிட்ட ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் இல்லை. உங்ககிட்ட இருந்தால் தமிழ் வர்சஸ் சைனீஸ் இல்லை, அதாவது தமிழில் இந்த கிளாசிக்கல் தமிழாகட்டும் இல்லை இதில் இப்போ நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அக்யூரேசிக்கு நான் டெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இங்கே டேட்டா ஒரு 50 வருஷத்துக்கான தமிழ் டேட்டா இருக்குதா அப்படின்ற மாதிரி. 50 வருஷத்துக்கான தமிழ் டேட்டா இருந்தாலும் அது ட்ரெயினாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ரெண்டாவது டிரான்ஸ்லேஷன் டேட்டாவாக ட்ரெயினாக இருக்கிறது மிக மிக குறைவு. அதனால வந்து இப்போதைக்கு குறைவாக இருக்கு. டிரான்ஸ்லேஷன் டேட்டா உருவாக்குறதுக்கான வழி என்ன? டிரான்ஸ்லேஷன் பொறுத்தவரைக்கும் அதில் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தாங்க இப்போ நம்ம பேசுகிறோம். டிரான்ஸ்லேஷன் டேட்டா, ஒரிஜினல் டேட்டா எல்லாமே சேர்த்து தான்.
நிறைய டேட்டா செட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும், இல்லைனாலும் கிரியேட் பண்ணணும். இதுவரையில் நாம் வந்து பயன்படுத்தாத சப்ஜெக்ட் சம்மந்தமாக இருந்தாலும் அதையும் உருவாக்கணும். எல்லாம் செய்தால் தான் பண்ண முடியும். அது ஒரு கேம்பெயினாக செய்யணும் அப்படின்னு நான் என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்லியிருந்தேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Thank you, ladies and gentlemen. நம்ம ரெண்டு ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கும் let's give a round of applause for choosing this topic and அவங்க நேரத்தை செலவு பண்ணி எங்களுக்கு நமக்காக பேசியிருக்காங்க. So now to honor them, I request Mr. Bhaskaran, Assistant Director, Tamil Nadu E-Governance Agency. First, we'd like to invite Mr. Sendil Nathan, CEO of ILSR Technologies. Thank you, gentlemen. Thank you for joining with us. Sir, konjam munnadi vanga sir. Thank you, sir. Next, Dr. Subalalitha, founder, First Language Technologies. Thank you, ma'am. Thank you for joining with us. So moving forward to the next section. The next section is on Tamil Digital Library, Preservation, Digitization and Democratization. So idukkaga I would like to invite our speaker, Mr. K. Ramesh Kumar, Head of Digital Archives and French Institute of Pondicherry. So Ramesh sir da vandu adutha namakku பேச போறாரு. Okay, good afternoon to all. இன்றைக்கி வந்து தமிழ் டிஜிட்டல் லைப்ரரியை பற்றி பேசுகிறதுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம். தமிழ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி எத்தனை பேர் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு தெரியல. ஆனால் 17 கோடிக்கும் மேற்பட்ட ஹிட் வந்து இது வரைக்கும் வந்திருக்கு. இது வந்து ஒரு 8 வருட காலமாக தான் வந்து தமிழ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி இருக்குது. 2017 தொடங்கப்பட்டது. இருந்தாலும் கூட 17 கோடி பேர்ன்றது வந்து ஒரு மார்வலஸான ஒர்க்கு. இது வந்து அந்த டீம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. சேர்மனுடைய கைட்லைன்ஸில் வந்து ஜாயிண்ட் டைரக்டரும் அவங்களுடைய டீமும் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுடைய அவுட்கம் தான் இது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக ஒரு சில ஹெட்டிங்கோட அவங்க கலெக்ஷன் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. புக்ஸு, வேரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் புக்ஸு, அப்புறம் டாக்குமெண்ட்ஸு, பீரியாடிக்கல்ஸு, மேனுஸ்கிரிப்டில் பாம்லீஃபும் இருக்குது, பேப்பர் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸும் இருக்குது. கல்ச்சர் பற்றின விஷயங்கள், அப்புறம் மல்டிமீடியா லைக் சவுண்டு, வீடியோ, இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் ஸ்பெஷல் பேஜஸ்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு நபரை பற்றியோ இல்லை ஒரு இயக்கத்தை பற்றியோ ஒரு நிறுவனத்தை பற்றினோ ஒரு விஷயங்கள் வந்து அதில் இருக்கும். இதில் வந்து 1 லட்சம் புத்தகங்களுக்கும் பீரியாடிக்கல் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. 8 லட்சம் பாம்லீஃப் மேனுஸ்கிரிப்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி மல்டிபிள் டிசிப்ளின்லேயும் நிறைய விஷயங்கள், லிட்ரேச்சர், ஹிஸ்ட்ரி, ரிலீஜியன், சயின்ஸு, மெடிசன் ஓரியன்ட், ஃபைனான்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர், இது சம்மந்தமான எல்லா விஷயங்களும் கூட இந்த கலெக்ஷனில் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து இது ஓப்பன் சோர்ஸ். இது யார் வேணாலும் இதை டவுன்லோட் பண்ணி அவங்களுடைய ஆய்வுகளுக்காக பயன்படுத்த முடியும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி இது நோட்டபுளான ரிசோர்ஸஸ் வந்து மெட்ராஸ் கொரியர் நியூஸ் பேப்பர். இது வந்து 1785 தொடங்கப்பட்டது. இதில் வந்து பாலிடிக்ஸு, ட்ரேடு, சொசைட்டி, அப்புறம் கலோனியல் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இருக்குது. இது ரொம்ப ரேர் கலெக்ஷனு. இதுவும் வந்து ரொம்ப நோட்டபுளான ஒரு ரிசோர்ஸு. அதே மாதிரி கிராமட்டிக்கல் திராவிடியன் சவுத் இண்டியன் ஃபேமிலி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் வந்து ராபர்ட் கார்ட்வெல் பண்ண ஒரு விஷயமும் இதில் வந்து லோட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி மல்டிப்புளான விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரேராக நார்மலாக தமிழ் பற்றி படிக்கிறவங்க, ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப ரேர், வந்து எங்கேயும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு. அதனால் இவங்களுடைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப ரேரஸ்ட்டு விஷயங்களை வந்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணி அதை வந்து அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் ஃப்ரீயாக ஓப்பன் சோர்ஸில் லோட் பண்ணதுனால நிறைய காலேஜஸ்க்கும் தமிழ் சம்மந்தமான படிக்கிறவங்களுக்கும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் மேனுஸ்கிரிப்ட், சுப்பிரமணிய பாரதியாருடைய மேனுஸ்கிரிப்ட், வாவு சிதம்பரனாருடைய மேனுஸ்கிரிப்ட், அப்புறம் சீனிவாச ராமானுஜன், அப்புறம் புதுமை பித்தன், அப்புறம் பெர்சி வேக்கன்சி, இந்த மாதிரி வந்து பல பேருடைய அவங்களுடைய பர்சனல் டேட்டா, டாக்குமெண்ட்ஸ், அவங்க கையால் எழுதுந்து, அவங்கள பற்றின பப்ளிகேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆஸ்பெக்டும் வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர். வெளியில் வந்து
ஏதாவது லைப்ரரியில் போய் படித்தாலும் சில நேரங்கள் வந்து புத்தகங்கள் வந்து சரியான கண்டிஷனில் இருக்காது. அதனால் கூட நீங்கள் பாரோ பண்ணி அது படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். அதனால் இந்த டிஜிட்டல் லைப்ரரி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் ப்ளே பண்ணுது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் வெப்பேஜ் வந்து சொன்னோம் இல்லையா, தமிழர் நிதி நிர்வாகம். அதே மாதிரி வந்து கலைஞர் கருவூலம்னா கலைஞரை பற்றின முக்கியமான விஷயங்கள் இதில் இருக்குது. சிதம்பரனாருது. அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக சமீபத்தில் ஒரு 1 வீக்குக்கு முன்னாடி ஜிடி நாயுடு பற்றின ஒரு தனி பேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி டச் டாக்குமெண்ட்ஸ் பற்றி பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து டே டு டே வந்து ஜிஎம்ஓஎல் பற்றின தனி பேஜ் இருக்குது. இது டே டு டே வந்து புது விஷயங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. 17 கோடி பேர் ஹிட்டுன்றது வந்து சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. இந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கினுடைய அவுட்கம்னால தான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹிட் வந்து இந்த தமிழ் மின் உலகத்துக்கு வந்திருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இண்டிவிஜுவலான ஒரு ஸ்பெஷல் பேஜஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பேஜினுடைய ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் இப்படி தான் இருக்கும். ரொம்ப குறைவான நேரம், அதனால் வேகமாக போயிடுறேன். நான் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் இன்ஸ்டியூட்னுடைய பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கேன். இது ஏன் லிங்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய நிர்வாகத்தில் இருக்குது இந்த தமிழ் மின் நூலகம். இது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் இன்ஸ்டியூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1955 தொடங்குது. இப்போ வந்து 70th இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு 70 வருடம் முடிஞ்சு போச்சு. நாங்களும் மோஸ்ட்லி வந்து லாங்குவேஜ் கல்ச்சரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நாங்களும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதனால தான் இந்த இன்ஸ்டியூட்னுடைய ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி. இது வந்து 1955 தொடங்கப்பட்டது. இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸு, அப்புறம் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நேஷனல் சென்டர் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச், இது கீழே வந்து நாங்கள் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இதில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டாலஜி, எக்காலஜி அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ், ஜியோமெட்ரிக்னு 4 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. இது முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் லாங்குவேஜ் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ன்றதுனால நாங்கள் வந்து எங்களுடைய ஓன் ரிசர்ச் ஓரியன்டான கலெக்ஷன்ஸையும் ரெகுலராக வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரோம். கலெக்ஷன் வச்சுருக்கிறோம். அதேமாதிரி ரிசர்ச் அண்ட் பப்ளிகேஷன் அந்த கலெக்ஷன்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி வந்து கன்சர்வேஷன் அண்ட் ப்ரிசர்வேஷன், ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரிஜினல் டேட்டான்றதுனால டெஃபினட்டாக வந்து கன்சர்வேஷன் அண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுது. அதுமாதிரி ஃபண்ட் ரைசிங், அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஏதாவது ஒரு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து ரன் பண்ணி அது மூலிமா வந்து பப்ளிகேஷன் எடுத்துகிட்டு வருவோம். டிஜிட்டைசேஷன் எப்போ வந்தது அப்படின்னா, ஆஃப்டர் 2000 நிறைய விஷயங்கள் ஓல்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் எங்ககிட்ட ரேர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால டிஜிட்டைஸ் பண்ணால் தான் பொதுவெளிக்கு ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும், ரிப்பீட்டட் ஹேண்ட்லிங்கை தடுக்கலாம் அப்படின்றதுனால நாங்கள் வந்து டிஜிட்டைசேஷனை 2000 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் ட்ரைனிங் அண்ட் லோக்கல் கெப்பாசிட்டி பில்டிங். ட்ரைனிங் வந்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்டதை எங்களோட மட்டும் வச்சுக்காமல் மற்றவங்களுக்கும் எங்களுடைய நாலேஜை வந்து ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கும் ட்ரைனிங்கும் கொடுக்குறோம். இது வந்து லோக்கல் கெப்பாசிட்டி பில்டிங். இவர் தான் எங்களுடைய ஃபவுண்டர் டைரக்டர் ஜான் ஃபிலியோசானு. இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே இப்போ ஒரு விஷனரியோட ஸ்டார்ட் பண்ணார். அதாவது தமிழ் கல்ச்சரை பற்றி நம்ம இன்டெப்த்தாக ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து தொடங்கப்பட்டது. இவர் வந்து என்ஆர் பட்டுன்றவர் வந்து பாம் லீஃப் மேனுஸ்கிரிப்ட் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆல் ஓவர் இந்தியா ட்ராவல் பண்ணார். இந்த பாம் லீஃப் மேனுஸ்கிரிப்ட் வந்து முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை இப்போ சைவ சித்தாந்தத்தை பற்றின ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட் அது. அதே மாதிரி இந்த 4 டிபார்ட்மெண்ட், ரிமோட் சென்சிங்கை பற்றி பண்ணக்கூடியது ஜியோஸ்மித் டிபார்ட்மெண்ட். இண்டாலஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட், தமிழ், அப்புறம் வந்து ஃபோட்டோ கலெக்ஷன், இது எல்லாமே இண்டாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தது. இப்போ ஃபோட்டோ கலெக்ஷன் வந்து தனி டிபார்ட்மெண்ட்டாக மாறிடுச்சு. அதேமாதிரி சோஷியல் சயின்ஸில் வந்து வாட்டர், அர்பனைசேஷன், அக்ரோ எக்காலஜி, ஈவன் ரீசெண்டாக வந்து கொரோனா வந்தது இல்லையா, அந்த கொரோனாவை பற்றி கூட தனியாக ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி எக்காலஜி வந்து ஃபாரஸ்ட் எக்காலஜி, அது சார்ந்த விஷயங்களை வந்து ரிசர்ச் பண்ணக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் இது. அதே மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எங்களுடைய கலெக்ஷன் எல்லாமே ஃபிசிக்கல் கலெக்ஷனு. மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்குது, ஹெர்பேரியம் ஷீட்ஸ் இருக்குது, போலன் ஸ்லைட்ஸு, மேப் இருக்குது. மேப் வந்து 2 விதமாக இருக்குது. எங்களுடைய டோப்போகிராஃபிக்கல் மேப்பும் இருக்குது, அதே மாதிரி நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண மேப்பும் இருக்குது. ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி ரேர் புக்ஸும் எங்களுடைய கலெக்ஷனில் இருக்குது. இது வந்து பாம் லீஃப் மேனுஸ்கிரிப்ட் ஆர்கேவ். இதில் வந்து 8500 பண்டல்ஸ் வந்து பாம் லீஃப் மேனுஸ்கிரிப்ட் இருக்குது. அது இல்லாமல் 1500 டிரான்ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது, பேப்பர் மேனுஸ்கிரிப்டும் இருக்குது. இது எல்லாமே டிஜிட்டைஸ் பண்ணியாச்சு. எல்லாமே ஆன்லைனில் ஃப்ரீயாக ஓப்பன் சோர்ஸில் கிரியேட்டிவ் காமன் லைசன்ஸோட அவைலபிளாக இருக்குது. யார் வேணாலும் டவுன்லோட் பண்ணி அவங்களோட ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டியை ஃபாலோ பண்ணலாம். இது வந்து எங்ககிட்ட ஹியூஜ் கலெக்ஷன் இருக்கிறதுனால அது ஆல்ரெடி வந்து ஆல் ஆஃப் த மேனுஸ்கிரிப்ட் வந்து மினிமம் 300 இயர்ஸ் ஓல்டு. அது இன்னும் 500 இயர்ஸ் ஓல்டு கூட இருக்குது. அதனால் ரெகுலராக கன்சர்வேஷனும் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அது வந்து ஒரிஜினல் மெட்டீரியலாக லாங் ரன்னுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியும். அதே மாதிரி இந்த டிஜிட்டைசேஷன் பண்ண ப்ராசஸ் இது பாம் லீஃபை இன்ஹவுஸில் நாங்களே வந்து எல்லா டிஜிட்டைசேஷனும் நாங்களே ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் வந்து இன்னோவேட்டிவாக டெவலப் பண்ணி அது மூலிமா இதை டிஜிட்டைஸ் பண்ணோம். இது 2 இயர்ஸ் டைமில் வந்து 10,000 பண்டல் வந்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணிட்டோம். இது எல்லாமே ஆன்லைனில் பொதுவெளியிலே எங்களுடைய வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். இதுதான் எங்களுடைய வெப்சைட்னுடைய பாம் லீஃப் மேனுஸ்கிரிப்டுக்கான ஒரு வெப்சைட்னுடைய ஃப்ரண்ட் பேஜ். இதுலேருந்து நீங்கள் ஈஸியாக டவுன்லோடும் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து படிக்கிறதா இருந்தாலும் அங்கேயே கூட படிக்கலாம். இது இல்லாமல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்காலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கோர்சஸ் தமிழ் ரிலேட்டட், அதனால தான் இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வரேன். ஏன்னா வந்து இந்த மேப் வந்து ஜியோமெட்ரிக் லேப்னு சொன்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மேப் செக்மெண்ட் ஆஃப் மேப்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்.
இந்த மேப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸை மெயினாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணது. இந்த மேப்பை ஈவன் இன்றைக்கும் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டும் எங்களுடைய மேப்பை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நம்மக்கிட்ட சேட்டலைட் இமேஜஸ் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் வராத காலகட்டங்களையே நேராக ஃபீல்டில் போய் பண்ணது. அதனால் இது ஸ்டாண்டலோன் மேப் மாதிரி இன்றைக்கும் நிறைய பேர் வந்து ஜிஎஸ் பண்ணுறவங்க இந்த மேப்பை தான் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிறாங்க. இது வந்து போலன் கிரைன்ஸ்னு சொல்லுவோம். பூவில் இருக்கிற மகரந்த தூள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உள்ளே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பூமி கடியில் தோண்டி எடுத்தோம்னா இது வந்து ஒரு 1 கோடி வருஷம் இல்லை 2 கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி அன்றைக்கி இருந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சு, என்ன மாதிரியான வெஜிடேஷன் இருந்தது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து இதுலேருந்து ஸ்டடி பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பைட்டோலித்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு இலையும் வந்து இப்படி ஸ்டிஃபாக நிற்கிறதுக்கான காரணம் உள்ள ஒரு ஸ்கெலட்டன் இருக்குது, அது நரம்பு கிடையாது. அது இல்லாமல் வந்து பைட்டோலித்துன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி கூட சேர்ந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். எப்படின்னா இந்த பரியல் சைட்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய அவங்க பல்லில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஃபுட் பார்ட்டிக்கலோ இல்லாட்டி வந்து உள்ளே வந்து சில நேரத்தில் வந்து அந்த சில கிரைன்ஸை வந்து உள்ளே வைப்பாங்க. அது என்னது அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஃபைட்டோலித்தை வச்சு நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக்காக அது என்ன இருந்தது, என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் கன்சியூம் பண்ணாங்க, என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு அவங்க கன்சியூம் பண்ணாங்க, அப்படியான விஷயம் சயின்டிஃபிக்காக அனலைஸ் பண்ண முடியும். இது வந்து ஹெர்பேரியம் ஷீட்ஸ். இது ஹெர்பேரியம் ஷீட்ஸ் அகைன் வந்து அந்த மேப் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஹெர்பேரியம் ஷீட்ஸ். இது ஒரு 27,000 ஸ்பெசிமென்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே டிஜிட்டைஸ் பண்ணியாச்சு, சமீபத்தில் வந்து ஆன்லைனில் போட்டிருக்கோம். இப்போது ஃபாரஸ்ட் எக்காலஜி பற்றி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டெஃபினட்டாக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து அதனுடைய பேஜ் இப்போ ரீசெண்டாக டிஜிட்டைஸ் பண்ணி எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குது, அதனால டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து டெம்பிள் ஆர்ட் கலெக்ஷன்ட்டு. ஆக்சுவலாக நான் வந்து இந்த கலெக்ஷனுடைய ஹெட்டாக தான் இருக்கிறேன். இந்த டெம்பிள் ஆர்ட் கலெக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1,60,000 படங்கள் இருக்குது. மெயினாக வந்து டெம்பிள் ரிலேட்டடாக ப்ளஸ் ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ஸு அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆஸ்பெக்டில் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது மட்டும் இல்லாமல் சமீபத்தில் வந்து ஒரு சில எக்ஸ்டர்னல் ஃபண்டிங் ப்ராஜெக்டும் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து தமிழ் ஸ்டூடியோ போர்ட்ரைட்ஸ், எல்லாமே தமிழ்னு இருக்குது பாருங்கள். தமிழ் ஸ்டூடியோ போர்ட்ரைட்ஸில் வந்து முக்கியமாக கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 42,000 படங்கள் வந்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணோம். இதனுடைய பீரியட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1880 1980 வரைக்கும் ஒரு 100 இயர்ஸ் டைம் லைனில் 42,000 படங்களை வந்து வேரியஸ் பிளேசஸில் விசிட் பண்ணி அது மூலிமா டிஜிட்டைஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஆல்ரெடி ஒரு யூரோப்பியன் கேர்ள் வந்து இதில் PhD முடிச்சிட்டா இந்த கலெக்ஷனை வச்சு. ப்ளஸ் வந்து ஒரு 5,000 ஃபிசிக்கல் கலெக்ஷனும் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதுதான் ஒரு சின்ன ஷார்ட் லிஸ்டிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் திமேட்டிக்காக நாங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணதுடைய ஒரு சின்ன ஷார்ட் லிஸ்டிங் இது. இதில் வந்து டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் வியூ, அப்புறம் வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஐக்கனோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கல்ப்சர்ஸை, அது ப்ளஸ் ஐவரி கார்விங்ஸு, பேலஸு, ஃபோர்ட்டு, இன்ஸ்கிரிப்ஷன், அப்புறம் வந்து ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ஸ், காப்பர் பிளேட், இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது. இது எல்லாமே டிஜிட்டைஸ் பண்ணியாச்சு. கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் படம் இருக்குது. ப்ளஸ் இன்னும் ஒரு 6 மந்த் டைமில் இன்னும் ஒரு 2 லட்சத்துக்கு மேலே வந்து வேறு சில எக்ஸ்டர்னல் ஃபண்டிங் ப்ராஜெக்ட்லேருந்து இதில் வந்து சேர்ந்துடும். இதுதான் ஃபோட்டோ கலெக்ஷனுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆர்கைவ் இது. இந்த 1,60,000 ஃபோட்டோ இது மாதிரி உட்டனில் வச்சுருந்தோம். கன்சர்வேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில், ஏன்னா ப்ரிசர்வேஷனும் செகண்ட் தீமாக இருந்தது. எல்லாமே வந்து மெட்டலில் மாற்றி, ஃபயர் சேஃப்டிக்காக மெட்டலில் மாற்றி, ப்ளஸ் வந்து எல்லாத்தையும் கன்சர்வேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நிறைய பண்ணி, இது வந்து 24 ஹவர்ஸ் கிளைமேட்டிக் கண்ட்ரோல், ஹியூமிடிட்டியும் வந்து டெம்பரேச்சரும் வந்து கரெக்டாக ரெகுலேட் பண்ணி இதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்காக டிஜிட்டைஸ் பண்ணிட்டாலும் ஒரிஜினல் மெட்டீரியலை இக்னோர் பண்ணல, ஏன்னா ஒரிஜினல் இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட்டு, அதனால் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஃபீல்டு ஒர்க்குக்கு போகும்போது எப்படி வந்து எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படின்னா, இதெல்லாம் டிஜிட்டல் கேமரா வச்சு நேராக இப்போலாம் வந்து 2000க்கு மேலே டேரெக்டாகவே இந்த டிஜிட்டல் கேமராலே எடுத்துகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபிலிம் யூஸ் பண்ணோம். அந்த ஃபிலிம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டைஸும் பண்ணியாச்சு. எல்லாமே டிஜிட்டலாக டேட்டா பேஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த கலெக்ஷனில் பர்டிகுலராக டெம்பிள் ஆர்ட் கலெக்ஷனில் 1,60,000 கிட்டத்தட்ட 65% மேலே வந்து கலெக்ஷன் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தது தான். ப்ளஸ் வந்து இன் அடிஷன் டு தட் வந்து ஒரு ஐடில் விங் சிஐடின்னு இப்போ சமீபத்தில் வந்து ஒரு விங்கு தொடங்கியிருக்கு ஒரு 10 வருஷ காலமாக. அதுக்கும் நாங்கள் ரெகுலராக வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஒரு 300+ ஐடல்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் ரெட்ரவேட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இந்த டிஜிட்டல் டேட்டா பேஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இது மாதிரி மியூரல்ஸ் பற்றி டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய கோயில்களுடைய மியூரல்ஸ் எல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணுறோம். இது வந்து மதுரை மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள் இது. அப்புறம் இது வந்து திருமலைன்ற கேவு. இது மாதிரி வந்து ஒரு 65-70 இடத்துல வந்து தமிழ்நாட்டில் பரவலாக வந்து மியூரல்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே தமிழ்நாடு சம்மந்தமான ரிசர்ச்ன்றதால தான் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இது வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம், இந்த ப்ரீவியஸ் இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் இல்லையா. நாங்கள் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் லோன் மாடல் வந்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபோட்டோகிராஃப் தான், ஆனால் வந்து இது மேலே ஒரு 25 ஃபீட் ஹைட்டில் 25 to 30 ஃபீட் ஹைட்டில் இருந்தது. விட்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 அடி இருக்கும், ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 அடி இருக்கும். இந்த பெரிய பெயிண்டிங் வந்து ஒரே சிங்கிள் ஷாட்டில் வித்தவுட் எடிட்டிங் வந்து எடுத்துகிட்டு வரும்போது இதில் ஒயிட்லாம் ரொம்ப சேலஞ்சிங். ஒயிட் கலர் இருந்ததுன்னா அப்படியே வந்து பூதம் மாதிரி ஆகிடும், அந்த இடம்லாம் பேர்ன் ஆகிடும்.
அதனால் இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டும் நாங்களே இனோவேட்டிவாக டெவலப் பண்ணி அது மூலிமா டிஜிட்டைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஜெயின் சைட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 464 ஜெயின் சைட்ஸையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணி டிஜிட்டலாக டாக்குமெண்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து வெறும் படங்கள் மட்டும் கிடையாது, ஜியோ இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சருக்கு வந்து சமணர்களின் பங்களிப்பு என்னது, அதே மாதிரி வந்து கிராமட்டிக்கல் விஷயங்கள் அவங்க என்னென்ன மாதிரியான ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழமையான கல்வெட்டுகள் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது. 3rd century BC-ல அதில் நிறைய 3rd century BC-ல இருக்கிற ஓல்டஸ்ட் கல்வெட்டுகள் சமண குகைகளில் கல் குகைகள்லையும் அதே மாதிரி படுக்கைகள்லையும் நிறைய காணப்படுது. அதனால் வந்து அந்த மேனுஸ்கிரிப்ட் ப்ளஸ் வந்து அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது இல்லையா, ஸ்டோனில் அடிக்கிற இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணி தனியாக பிளாட்ஃபார்மில் போட்டிருக்கோம். இது வந்து ஒரு மல்டிலிங்குவல் சிடி ரோம் இது. அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் அங்கே வந்து பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய ஃபில்டரும் போட்டிருக்கோம். மேப்பில் டேரெக்டாக நீங்கள் ஒரு கோயிலை மட்டும் பார்க்கணுன்னா பார்க்கலாம், இல்லாட்டி வந்து ஒரு கேவ் மட்டும் பார்க்கணுன்னா பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் வந்து எது வேணுமோ நீங்கள் எதை பார்க்குற போகிறீங்களோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து அந்த பர்டிகுலர் விஷயங்களை நீங்கள் இங்கேருந்து எடுத்துக்க முடியும். இது வந்து மேப், இப்போ கல்ச்சுரல் மேப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இது வந்து ஜெயின் சைட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுனுடைய ஃபுல் கம்ப்ளீட்டான மேப். எவ்வளோ தூரம் டென்ஸாக இருக்குது, எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கு, தமிழ்நாடு முழுக்க சர்வே பண்ணது. ஒரு 10 வருஷம் ஒர்க் இது. சிமிலராக சிஐசிடி செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனத்தினுடைய உதவி மூலிமா புத்திஸ்ட் சைட்டையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கு. இது வந்து ஒரு 100க்கும் மேற்பட்டது இருக்குது. இது வந்து 464 சைட்டு. இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2-3 இயர்ஸ் நடந்தது புத்திஸ்ட் விஷயம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 இயர்ஸ் நடந்தது இந்த ப்ராஜெக்ட். இது இல்லாமல் இந்த சிலை திருட்டு தடுப்பு பிரிவுக்கு வந்து உதவி பண்ணுறதுனால ஒரு 300க்கும் மேற்பட்ட சிலைகளை திரும்ப ரெட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுற விதமாக இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டரும் ஃப்ரெஞ்ச் பிரசிடெண்ட்டும் ஜாயிண்டாக ஷேடோஸ் ஆஃப் காட் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டாங்க. அந்த புத்தகம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எப்படி வந்து ஃப்ரெஞ்ச் இன்ஸ்டியூட் தொடங்கப்பட்டது, அவங்க எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ரெட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு சிலைகளை அப்படின்ற விஷயங்களை ஃபுல்லாக இந்த புக்கில் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து தமிழ் ஸ்டூடியோ போர்ட்ரேட்ஸ். ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நான். 1880லேருந்து 1980 வரைக்கும் இருந்த 42,000 படங்களை டிஜிட்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து ஒரு 5,000 படங்கள் ஃபிசிக்கல் கலெக்ஷனையும் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் அந்த தமிழ் ஸ்டூடியோ போர்ட்ரேட்ஸ்னுடைய படங்கள். இது வந்து ஒரு 5-6 அடி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய படங்கள்லேருந்து சின்னதாக இருக்கிற நெகட்டிவ்லேருந்து கிளாஸ் பிளேட்லேருந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நார்மலாக ஃபீல்டு ஒர்க்லாம் இப்படி தான் இருக்கும். இது ஏதோ வந்து டைரெக்டாக டிஜிட்டல் வந்துடும் சொல்ல முடியாது. இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு. இது எல்லாம் அந்த ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி இருக்கும். நிறைய நேரத்தில் வந்து அது ரீயூஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கும். அதனால் கன்சர்வேஷன் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் காப்பாற்றி அதுக்கப்புறமா தான் டிஜிட்டைஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போனோம். 3rd ஸ்டேஜில் தான் வந்து இது ஆன்லைனில் பப்ளிகேஷனுக்கு போகும். இதே மாதிரி 1877 சேர்ந்த ஒரு கிளாஸ் பிளேட் நெகட்டிவ்ஸ். இது ஃபுல்லாக வந்து உடஞ்சி தூளாக இருக்குது. பசில் பண்ணோம், திருப்போம் பசில் மாதிரி அடுக்கி இதுலேருந்து ஒரு 100 கிளாஸ் பிளேட் நெகட்டிவ்ஸை ரிட்ரிவேட் பண்ணி அதை டிஜிட்டைஸ் பண்ணி இது எல்லாமே ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து வேரியஸ் டிஜிட்டைசேஷன் மெத்தடை வந்து நாங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம். இந்த மெத்தட்லாம் வந்து ஸ்டாண்டலோன் மாடல், எங்களுடைய ஓன் டிசைன் இது. அந்த ஓன் டிசைனால் வந்து ரொம்ப ஹை குவாலிட்டிலேயும் ப்ளஸ் வந்து நார்மலாக ஸ்டாண்டலோன் மாடல் மார்க்கெட்டில் வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய மிஷினரி வந்து பண்ண முடியாததான் நாங்களே செட்டப் பண்ணிடுறோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள். இது வந்து சித்தா மேனுஸ்கிரிப்டை டிஜிட்டைஸ் பண்ணதுக்கான ஒரு செட்டப்பு. இது வந்து டெம்பிள் மியூரல். இது வந்து கிளாஸ் பிளேட் நெகட்டிவ்ஸ். அது வந்து ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். இந்த மாதிரி வேரியஸ் விஷயங்களை வந்து நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். சில நேரங்கள் வந்து இனோவேட்டிவாக நாங்களே டிசைன் பண்ணும்போது இது வந்து கிளாஸ் ஃப்ரேம் போட்ட ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம். ஏன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் வரும், நம்மளுடைய மூஞ்சி அதில் தெரியும், கேமராவும் தெரியும். சில இடங்களில் செட்டிநாடு பேலஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 அடி வரைக்கும் கூட பெரிய போர்ட்ரேட்ஸ்லாம் இருக்கும். அங்கே நிறைய விண்டோஸ் இருக்கும். நீங்கள் எந்த டைமில் போனாலும் டிஜிட்டைஸ் பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம் அது. அதுக்காக ஒரு மெத்தட் நாங்களே டெவலப் பண்ணி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ட்ரைனும் பண்ணோம். எங்கள் டீமுக்கு வந்து ட்ரைன்லாம் பண்ணி அவங்கள ஃபீல்டு ஒர்க்கு அனுப்பிச்சு அது வந்து எந்த விதமான ரிஃப்ளெக்ஷன் ஃப்ளார் இல்லாத ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்க முடியும். ரொம்ப அருமையாக வரும். ஒரிஜினல் படத்தை கிளாஸ் இல்லாமல் எடுத்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்டை வந்து அது கொடுக்கும். இப்போ சமீபத்தில் வந்து தமிழ் சினிமா ஆர்கைவ்னு சொல்லி 1950லேருந்து 1985 வரைக்கும் நாகராஜ ராவ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்தார். அவர் வந்து 4 CMஓட ஒர்க் பண்ணியிருக்கார். கலைஞரோட ப்ளஸ் சிவாஜினுடைய ஃபஸ்ட்டு படம் பராசக்தி வந்து மேக்கப் டெஸ்ட் எடுத்ததும் அவர் தான். அவர் ரொம்ப எமினென்ட்டான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர். 35 இயர்ஸ் கண்டினியூஸாக சினிஃபீல்டில் இருந்தார். அவர் வந்து 1000க்கும் மேற்பட்ட படங்களை வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் சவுத் இந்தியாவில். தமிழ் தான் ரொம்ப பர்டிகுலராக மெஜாரிட்டியாக இருக்குது. அவங்களுடைய ஆர்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மோசமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் போயிடுச்சு. ஏன்னா வாட்டர் ஸ்லீப்பேஜ் வந்து சீலிங்லேருந்து வந்து வரும். அதே மாதிரி வந்து ஹை ஹியூமிடிட்டியில் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் நெகட்டிவ்ஸு. ப்ளஸ் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் எல்லாம் வந்து சில நேரத்தில் டெர்மைட் வந்து அந்த அட்டையை அட்ராக்ட் பண்ணி டெர்மைட் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுச்சு. லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு ஃபண்டு வாங்கி யூஎஸ்லேருந்து இது 1,70,000 நெகட்டிவ்ஸ் வந்து இது பண்ணிட்டோம்.
ப்ளஸ் வந்து இந்த இந்த இப்போ ஒரு ஒர்க்கு போயிட்டுருக்கு, இதெல்லாம் டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கான இதுவும் வருது, ஆன்லைனில் வந்துடும். டிஜிட்டைஸ் பண்ணோன்னா ஆன்லைனில் வந்துடும் எல்லாமே. ஏன் சினிமாவை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா, சினிமா நிறைய விஷயங்கள கல்ச்சுரல் ப்ளஸ் காஸ்டியூம் டிசைன் ப்ளஸ் வந்து டொப்போகிராஃபிக்கல் லொக்கேஷன்ஸு, லேண்ட்ஸ்கேப்ஸு, இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட் வந்து நம்ம சினிமாலேருந்து எடுக்க முடியும். அந்த சினிமாவாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கே தெரியாமல் ரிக்ஷா இப்போ பார்க்கவே முடியாது சென்னையில், மாட்டு வண்டி பார்க்க முடியாது. அதெல்லாம் வந்து படத்தில் இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் வந்து ரெஃபரன்ஸாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுன்றதுனால தான் இந்த சினிமா ஆர்கைவ் எடுத்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இதுதான் கண்டிஷன் ஆஃப் த அது சினிமா ஆர்கைவ் ஓப்பன் பண்ணும்போது இப்படி தான் அந்த கண்டிஷன் எல்லாம் இருந்தது. ப்ளஸ் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கன்சர்வேட்டரை வந்து பெங்களூர்லேருந்து வர வச்சு அவங்க மூலிமா வந்து எங்கள் டீமுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் பண்ணி இதுலேருந்து 1,80,000 நெகட்டிவ் 1 இயர் டைமில் ரெட்ரேட் பண்ணோம். இது பெரிய ஒரு மார்வலஸான ஒரு ஒர்க்கு. ஆக்சுவலாக 35,000 தான் முடியும்னு நினச்சோம். ஆனால் 1,60,000 வந்து நாங்கள் இதுலேருந்து ரெட்ரேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஃபைனலாக எல்லா நெகட்டிவும் அந்த 1,60,000 நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணி கேட்டலாக் பண்ணுற அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். டிஜிட்டைசேஷன் ஒர்க்கு போயிட்டு இருக்குது இப்போ. இது இல்லாமல் என்டேஞ்சர்ட் ஆர்கைவல் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி மூலிமா ஃபண்டிங் வாங்கி நிறைய விஷயங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறோம். இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு சில ஹைலைட் மட்டும் காட்டுறேன். இது வந்து தமிழ் அக்ராரியன் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி தமிழ்நாட்டில் பஞ்சாயத்து சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது. அந்த பஞ்சாயத்து ரிலேட்டடான நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் காப்பீஸ் இதெல்லாம் வந்து பஞ்சாயத்து தலைவராக இருந்தவங்க வீட்டில் வந்து இன்னும் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பட் அந்த சிஸ்டம் இப்போ ப்ராக்டிஸில் இல்லாட்டியும் கூட இது எல்லாமே வந்து ஆர்கைவ் பண்ணி அவங்க வச்சுருக்காங்க. அது எல்லாத்தையும் டிஜிட்டைஸ் பண்ணி ஆன்லைனில் கொண்டு வரதுக்கான ஒர்க்கு கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 5 வருஷ காலம் வந்து நடந்தது. 3 ப்ராஜெக்டாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குது. யார் வேணாலும் எடுத்து கன்சல்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி வந்து இந்த சித்தா மெடிசன்ஸ் பற்றின ஒரு பாம் லீஃப் மேனுஸ்கிரிப்டை கலெக்டிவாக வந்து ஒரு இஏபி ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் அவைலபிளாக இருக்குது. இதுவும் பர்டிகுலராக தமிழ்நாட்டை மட்டும் சேர்ந்தது தான். அதே மாதிரி என்டேஞ்சர் டெம்பிள் ஆர்ட் இந்த மியூரல் பெயிண்டிங்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களையும் ஒரு 2 ப்ராஜெக்ட் மூலிமா ஒரு 15-20 சைட்டை வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணி அதையும் ஆன்லைனில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இது வந்து ஸ்டூடியோ போர்ட்ரேட்ஸ் ஏற்கனவே சொன்ன ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட். இது மூலிமா இதுவும் வந்து 5 வருஷ காலம் நடந்தது. இதுலேயும் நிறைய படங்கள் வந்து ஆன்லைனில் இருக்குது. இது வந்து தமிழ் ஸ்டூடியோ போர்ட்ரேட்ஸ் அப்படின்னா தமிழ்நாடு மட்டும்தான், வேற எங்கேயும் போகல. நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு 10,000 ஸ்டூடியோக்கு மேலே விசிட் பண்ணியிருக்கோம். 42,000 டிஜிட்டல் படமோ 5,000 ஃபிசிக்கல் இமேஜஸோ எங்ககிட்ட இருக்குது. வெர்னாகுலர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பற்றியும் இதுவும் ப்ரீ மாடர்ன் இந்தியாவை பண்ணோம். அதே மாதிரி டிஜிட்டல் டாக்குமெண்ட்ரி ரிசோர்ஸஸ் நீலகிரி அண்ட் கோயம்புத்தூர். நீலகிரி வந்து மெயினாக பிரிட்டிஷ் கலோனியல் டைமில் அவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக இருந்தது. சம்மர் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அந்த டைமில் இருந்தது. அது சம்மந்தமான டாக்குமெண்ட்ஸையும் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு டேட்டா பேங்காக பில்ட் பண்ணுறோம். அப்புறம் செட்டியார் மெர்கன்டைல் அக்கௌண்ட் கீப்பிங் ப்ராக்டிசஸ் 19th and 20th century சவுத் இந்தியா. இது வந்து செட்டியார் பேலஸ்னுடைய அக்கௌண்ட் கீப்பிங் பார்த்தோன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட். அது ஒரு விஷுவல். இது வந்து சினிமாவை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபேஸு. அதனுடைய செகண்ட் ஃபேஸு திருப்பி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, அந்த ஃபஸ்ட் ஒன்று. இது வந்து அதே மாதிரி செட்டியார் மெர்கன்டைல் அக்கௌண்ட் கீப்பிங் பற்றினோ மேஜர் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி சவுத் இந்தியன் சினிமா ஃபோட்டோகிராஃபி டிஜிட்டைஸ் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் இப்போ போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி வந்து இது வந்து ஃபிஷர் ஒர்க்கர்ஸ் பற்றி ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா கோஸ்டல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஷர் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் என்ன மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க, கண்டெம்பரரி ப்ளஸ் ஓல்டு ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது, அவங்க சம்மந்தமான நிறைய விஷயங்களில் வந்து படிக்கணும்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தால் தான் ஆன்லைனில் படிக்க முடியும். இது மாதிரி டைவர்சிஃபைடு ப்ராசஸில் நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை டிஜிட்டைஸ் பண்ணி பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரோம். இது எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் கிரியேட்டிவ் காமன் லைசன்ஸோட யார் வேணாலும் கன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து நிறைய இன்ஸ்டியூஷனுக்கும் எங்களுடைய நாலேஜ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கோம். அதே மாதிரி ஏஎஸ்ஐ, தமிழ் யூனிவர்சிட்டி தஞ்சாவூர், அதே மாதிரி ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்கியாலஜி, தமிழ்நாடு ஆர்கிவ்ஸ், தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமியோடு சேர்ந்து நாங்கள் ரொம்ப கொலாபரேட்டிவாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் சில காலேஜஸ்ஸு, இப்போ ஐஐடியிலே ஒரு ஆர்கைவ் இருக்குது, அதுக்கும் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம். வேதிக் ரிசர்ச் சென்டர் திருச்சூரில் வந்து ஹியூஜ் கலெக்ஷன் ஆஃப் பாம் லீஃப் மேனுஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. அங்கே டிஜிட்டைஸ் பண்ணுற ஒர்க் வந்து மோர் தென் 5 இயர்ஸாக நடந்துகிட்ருக்கு. அதுவும் டெக்னிக்கலாக நாங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் பெங்களூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஷ்ரம் குருகுலம் ப்ராசஸ் நடக்குது. அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பாம் லீஃப் வந்து வேரியஸ் பிளேசஸில் போய் கலெக்ட் பண்ணும்போது எப்படி டிஜிட்டைஸ் பண்ணணுன்ற ட்ரைனிங்கும் அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். இது வந்து ஏஎஸ்ஐ நாக்பூரில் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா பீப்புளுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தது. எப்படி சிம்பிளஸ்ட் மெத்தடை வச்சுக்கிட்டு ஒரு டிஜிட்டைசேஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு மெத்தட் 1 வீக் ட்ரைனிங் கொடுத்தோம். அவங்க ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து தஞ்சாவூர் தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் அந்த டீமுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தது. ப்ளஸ் வந்து அதனுடைய ஃபாலோஅப்பாக வந்து ரெகுலராக வந்து மானிட்டரும் பண்ணி அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் செக்கும் பண்ணுவோம். இது வந்து சில காலேஜஸ் லெக்சர் ரெகுலராக வந்து காலேஜ் லெக்சர்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் பசங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக. இது வந்து குருகுலம் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் சென்டரில் வந்து நடந்த குருகுலத்துக்கான ட்ரைனிங். இது மட்டும் இல்லாமல் லோக்கல் ஸ்டூடியோ பீப்புள்ஸ் நிறைய பேர் வந்து மோர் தென் 50 இயர்ஸாக ரன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடியோஸில் வந்து நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கும். நெகட்டிவ்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும், அது எப்படி டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அதனால் அங்கே லோக்கல் ஸ்டூடியோ பீப்புளையும் கூப்பிட்டு நாங்கள் ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு நாள் ட்ரைனிங் செஷன் மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்து சிம்பிளாக இருக்கிற மெட்டீரியல் வச்சு எப்படி டிஜிட்டைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயங்களையும் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம். இது மட்டும் இல்லாமல் சில ஒர்க் ஷாப்லாம் நடத்தும் போது
கஸ்ட் லெக்சர் மாதிரி போயிட்டு ஒன் ஃபுல் டே வந்து எப்படி வந்து நாங்கள் ஆர்கைவிங் பண்ணுறோம், எப்படி டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரியான ப்ராக்டிஸும் வந்து நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம். இதெல்லாம் ஆன்லைனில் கொரோனா டைமில் வந்து நிறைய ஆன்லைன் லெக்சர்ஸ் வந்து இது சும்மா 4-5 போட்டிருக்கோம். ஒரு 10க்கும் மேற்பட்ட ஆன்லைன் லெக்சர் கொடுத்துருப்போம். அதனுடைய சின்ன சின்ன ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் இது. இது வந்து ஒன்லி நாங்களே கற்றுக்குறோம் அப்படின் போது எப்படி கற்றுப்பீங்க அப்படின்ற கொஸ்டினும் ரெகுலராக வரும். இது வந்து ஜெர்மன்லேருந்து 2 பேர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து எங்கள் இன்ஸ்டியூட் கூட கொலாபரேட்டிவாக வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க. இது என்னென்னா, சில பேப்பரில் ஓல்டு டாக்குமெண்ட்ஸில் இன்டென்ஷனாக வந்து யாராவது ஒரு இங்கு ஊற்றிருப்பாங்க, அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் படிக்கக்கூடாதுன்னு. அந்த மாதிரி வேரியஸ் விஷயங்களை இங்கு போட்டு மேலே இது டேப் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை படிக்கக்கூடாதுன்னு. அதெல்லாம் பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை வந்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லெங்த் லைட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி படிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஒர்க் இது 1 மந்த்துக்கு மேலே நடந்தது. அந்த 1 மந்த்துக்கு மேலே நடந்த விஷயங்கள் வந்து நானும் அவங்க கூட கலந்து கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டேன், அவங்க புது விஷயங்களை எப்படி இன்னோவேட்டிவாக பண்ணுறாங்கன்னு. இது வந்து 1 மந்த் இன்டென்சிவ் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ஆஃப் த டிஜிட்டல் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றியும் ஒரு கோர்ஸுக்கோ போய் அட்டன் பண்ணுறோம். ஏன்னா கற்றுக்கிட்டா தான் வந்து அப்டேட்டாக இருக்கணும் ஃபீல்டில், இல்லாட்டி வந்து ஃபீல்டு வந்து எட்டி ஒதிச்சுட்டு போயிடும். அதே மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸும் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம். எப்படி வந்து 19th செஞ்சுரியில் வந்து கரண்ட் இல்லாத காலகட்டங்களில் எப்படி வந்து பிரிண்ட்ஸ்லாம் வந்து போட்டாங்க அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அது நிறைய பேருக்கு வெளியிருந்து வர்றவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்தோம். நாங்களும் வந்து அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஆர்கைவல் ட்ரைனிங்கும் ரெகுலராக கொடுக்குறோம். ஆர்கைவல் ட்ரைனிங் எதுக்குன்னா, நிறைய பசங்களுக்கு ஆர்கைவ்னா என்னது, டிஜிட்டைசேஷனா என்னது, கேட்லாகிங்னா என்னது, ப்ரிசர்வேஷனா என்னதுன்னு தெரியாது. அதனால் ஒரு 6 பேரை செலக்ட் பண்ணி ஒரு 3 மந்த் ஆர்கைவ் ட்ரைனிங்கும் நாங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்தோம். ப்ளஸ் வந்து ரெகுலராக வந்து எக்ஸிபிஷனும் நடத்துவோம். இது ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ஸ் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சினிமா ஆர்கைவ்ஸ், இந்த ஸ்டார்ஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டூடியோ போர்ட்ரேட்ஸ்னுடைய படங்கள் இது எல்லாமே. இந்த படங்கள் வந்து பாரிஸில் வந்து ஃப்ரான்ஸில் இந்த ஒரு எக்ஸிபிஷன் வந்து 1 மந்த் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தோம். இது வந்து கோவாவில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தோம் சிமிலராக. இதுவும் வந்து ஸ்டூடியோ போர்ட்ரேட்ஸ் இந்த தமிழ் ஸ்டூடியோஸ். ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் அதே மாதிரி வந்து லோக்கல் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் நடத்துவோம். அப்போ வந்து கான்ட்ரிபியூஷன், பப்ளிக்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷனோட ஒரு எக்ஸிபிஷன். லோக்கலாக வந்து என்ன மாதிரியான வேரியன்ட் ஃபுட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, அவங்க டெய்லி எப்படி கன்சியூம் பண்ணுறாங்க, ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான ரெசிபியை வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸிபிஷன் பீச் ரோடில் பாண்டிச்சேரியில் ஆர்கனைஸ் பண்ணிடுவோம். இது வந்து ஸ்டூடியோ போர்ட்ரேட்ஸு. அகைன் இந்த எக்ஸிபிஷனும் வந்து, ஏன்னா எக்ஸிபிஷன் இருந்தால் தான் வளரைஸ் பண்ண முடியும். அப்போ தான் வந்து ஜனங்களுக்கு, ஏன்னா டிஜிட்டைஸ் பண்ணி வீட்டில் ஹார்ட் டிஸ்கில் பூட்டி வச்சா ஒரு உபயோகமும் இல்லை. அதை பப்ளிக் ரீச் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கும் எக்ஸிபிஷனும் ரெகுலராக ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ஸ் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி பற்றின ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணது. அதே மாதிரி இதுவும் வந்து ஸ்டூடியோ போர்ட்ரேட்ஸ் தான் வந்து ஊட்டியில் நடந்தது. ரொம்ப முக்கியமான இடத்துக்கு வந்தாச்சு. தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமியோட சேர்ந்து கொலாபரேட்டிவாக இப்போ ஃப்ரெஞ்ச் இன்ஸ்டியூட்டும் 2 பேரும் சேர்ந்து, ஏன்னா 2 பேருக்குமே சேம் ஐடியா தான். அவங்க ஆன்லைனில் தமிழ் எடுத்துகிட்டு வராங்க, நாங்களும் தமிழ் சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் 2 பேரும் சேர்ந்து ஜாயிண்டாக வந்து சில விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2024 தொடங்குது இந்த வேலை. இதில் ஃபஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா, தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஆர்கைவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிட்டத்தட்ட தேங்க்ஸ் டு சித்தானே சார். ஏன்னா வந்து அவரும் அவருடைய டீமும் சேர்ந்து, பகேஷ் சாரும் சேர்ந்து ரொம்ப அருமையான ஒர்க் பண்ணி அந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே ரொம்ப ஒஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஒஸ்ட் கண்டிஷன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து இறந்து போகிற நிலைமையில் இருக்குது. அப்போ ஃப்ரெஜைலாக இருக்குது. அப்புறம் நால்டா ஃபங்கல் வந்து வளர்ந்துருந்தது. அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருந்தது. சில மேப்லாம் வந்து 25 இந்த ஸ்டேஜ் மாதிரி அவ்வளோ பெரிய மேப்லாம் இருந்தது. அதனால் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம். பட் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து எல்லாருடைய டிவிஎனுடைய ஃபுல் எஃபர்ட்ஸோட டிஜிட்டைஸ் பண்ணி இது வந்து சமீபத்தில் ஆன்லைனில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. அதை கண்டிஷன் பாருங்கள். சித்தானே சார் இங்கே உட்காந்துருக்காரு, அவர் காட்டுற எத்தனை பேண்டேஜ் போட்டிருக்குன்னு பாருங்கள். அப்போனா அதோடைய கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு ரியலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இது மாதிரி ஃப்ரெஜைலாக மேப் ஓப்பன் பண்ணால் இது மாதிரி உடஞ்சி துண்டாக விழக்கூடிய கண்டிஷன்லேயே சில மேப்ஸ்லாம் போயிடுச்சு. அதே மாதிரி பசில் பெரிய பெரிய மேப்பெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா துண்டாக வெட்டி வச்சுருக்காங்க, அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. வெட்டினதும் வந்து ஒரே ஷேப்பில் வெட்டல, வேறு சைஸில் வெட்டி இருக்கிறாங்க. அதனால் பசில் பண்ணுற மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அதுக்கப்புறமா தான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கே போக முடியும், டிஜிட்டைசேஷன். இங்கே பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும் அதில் எவ்வளோ பெரிய பசிலிங் நடந்திருக்குன்ட்டு. அது பசிலிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒரு சைஸில் இருக்கும். பாருங்கள், இது ஒரு சைஸில் இருக்குது, இது ஒரு சைஸில், இது ஒரு சைஸில் இருக்குது. அப்படின்னா இது எல்லாமே இது ஒரே மேப்பை சேர்ந்தது தானான்ற கன்ஃபியூஸும் வரும். அது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பசிலிங் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிச்சு. சைஸ் பாருங்கள், வேரியபிள் சைஸஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இதுதான் டிஜிட்டைசேஷன் செட்டப். ஆக்சுவலாக இது மாதிரி டிஜிட்டைசேஷன் செட்டப் போனோன்னா பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி யூஸ் பண்ணுறாங்க பெரிய டாக்குமெண்ட்ஸ் டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 12-13 கோடி ரூபாய் இருக்குது. அந்த செவுத்துலேயே வச்சுருப்பாங்க. எவ்வளோ பெரிய டாக்குமெண்ட்டையும் நம்ம டிஜிட்டைஸ் பண்ண முடியும். நம்மகிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறது தான் நம்ம இந்தியனுடைய திறமை. அதனால் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இருக்கிற டேபிளை தூக்கி போட்டு தலைகீழ ஸ்டாண்டை கட்டி தொங்க விட்டு அதில் வந்து எல்லாத்தையும் பக்காவாக டிஜிட்டைஸ் பண்ணிட்டோம். ஒரு சாம்பிள் வந்து காட்டுறேன் டிஜிட்டைஸ் பண்ண மெட்டீரியல் எப்படி இருக்குன்னு. ரொம்ப ரீடபிள், ஹை ரெசல்யூஷன்,
பட் டீட்டெயிலாக வந்து சின்ன இடங்களை கூட உங்களால் ஜூம் பண்ணி பார்க்க முடியும். அது வந்து தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமியினுடைய தமிழ் மின் நூலகத்தில் இது வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் சும்மா சாம்பிள்ஸ் தான். நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கலும் அது சம்மந்தமாக வந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஜிடி நாயுடு சமீபத்தில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மேப்ஸ் அண்ட் சார்ட்டையும் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரெஞ்ச் இன்ஸ்டியூட்டும் டிவியும் சேர்ந்து தான் ஒர்க் பண்ண கொலாபரேட்டிவாக. இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 300-350 மேப் அண்ட் சார்ட்டு ப்ளஸ் ஒரு 20,000 பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிக்சர்ஸும் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுவும் ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களாம் டிவிஎஸ்னுடைய ஸ்டாஃப் இவங்களையும் வந்து ட்ரைன் பண்ணி அவங்களையும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் என்கரேஜ் பண்ணுறோம். ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது வேணும்னா அவங்களே கூட அது நாலேஜ் வந்து எடுத்துக்கிட்டு டிஜிட்டலைஸ் பண்ண முடியும். அவங்களையும் என்கேஜ் பண்ணோம் இதில் ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து. ஓகே, தேங்க்யூ. இது வந்து தமிழ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி விசிட் பண்ணணும்னா இந்த வெப்சைட் மூலிமா போய் விசிட் பண்ணலாம். இல்லாட்டி வந்து தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமியும் பார்க்கலாம். ஃப்ரெஞ்ச் இன்ஸ்டியூட்டும் ஃபோட்டோ கலெக்ஷன் எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ் பண்ண மெட்டீரியல் எல்லாமே இது இந்த போர்ட்டலில் இருக்குது. நீங்கள் வந்து டிஜிட்டல் கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பாண்டிச்சேரின்னு போட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் உங்களால் அது எல்லாத்தையும் அக்சஸ் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு செஷன் அண்ட் ஐ நோ இது இவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிச்சிருக்கவே முடியாது. சார் நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துட்டிங்கன்னா யா ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் மிஸ்டர் பாஸ்கரன், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் Tamil Nadu E-Governance Agency, to honor our speaker, Mr. K. Ramesh Kumar, Head of Digital Archives, French Institute of Pondicherry. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்தல, ரொம்ப அழகாக வந்து கொடுத்துருக்க அந்த சின்ன நேரத்துக்குள்ளே ரொம்ப அழகாக அந்த செக்ஷனை முடிச்சிட்டாரு. தேங்க்யூ சார். We wish to hear from you again. Thank you everybody. With this we have come to the end of day 2 at Hall C. ஸோ ஹால் சியில் டே 2ஓட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இவ்வளோ நேரம் நின்று பொறுமையாக எல்லாம் கேட்டவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி. ஸோ வேல்யூடக்டரி ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஹாலில் நடக்கும். ஸோ see you all there. Thank you so much. With this is Anu Rao signing off. Thank you everybody. See you soon.